各位長官、各位貴賓，大家暗暝早。今日嘅第一場嘅那個主題演講呢，也唔是就會開始咧，咁下晚手座嘅呢貴賓呢，請趕緊手座，盡量咧，坐下頭前地位，今日嘅主持人呢，係那個鍾正成教授，嘅國立高雄師範大學華語文教學研究所嘅教授。今日嘅主題演講呢係雙語教育研究挑戰同意義。這篇呢，邀請了研討而來嘅那個文藝史嘅一個來賓，來做那個主題嘅演講。也有特別那個演客嘅口譯，睇緊嚟講，是由口譯機呢做到他那個服務台呢來兩次，好，今日將時間呢交俾嘅主持人鍾正成教授，好，感謝大家，謝謝。大家安早哈。Today we're going to welcome Dr. Hannah Bees from Physical Everett Smith University, and Dr. Hannah Bees, she is a psycholinguist, and she is a very potential researcher and doing lots of the research regarding the language acquisition around our lifespan, including the early childhood and the young learners and also adult. Lifespan study, language study in lifespan is now quite popular and important issue in all kind of like SLA and bilingual area so far in the past 10 years. One of the big reasons that we don't really know how and what kind of, especially what kind of strategy happen, or what kind of specific features happen in different learning stage, and especially our biological factor might affect our language learning, and also some like a cognitive and social cultural factor might affect our language learning. So lots of complex issues happen throughout lifespan. So today, Dr. Hannah Bees is going to bring us a topic called bilingual education, challenges and solution. It's a lot of evidence will be applying from the Wales examples. So let's welcome Dr. Hannah Bees. Okay, thank you so much for the welcome, and it's obviously my first time here in Taiwan, and I've been really enjoying my time here, and I'm very thankful for the welcome I've received. And obviously, thank you as well to Professor Chung. And I had a great time meeting his team down in Kaohsiung earlier this week as well, and it's really nice to see and be able to discuss the research that's been conducted on other minority languages. Obviously, a key issue in the field at the moment is that less than the majority of research that's been conducted on language acquisition is based on less than 2% of the world's languages, and that's predominantly English, monolinguals. So being able to discuss and talk and about other minority languages as Hakka and how the context, how we can learn from each other is really beneficial as well. So I'm looking forward to continuing discussing these beyond this forum today. So today I'm going to kind of give a brief, this is obviously a little bit of a departure from yesterday. I'm going into very much a academic kind of talk where I'm going to talk about the different kind of factors that and the research that kind of feeds into Welsh language revitalization. And obviously the main issues that we have is it's actually more complex than just immersion education. So I'm going to kind of think about some of the challenges that kind of are therefore for Wales and how we go about revitalising the Welsh language, and propose potentially some solutions to that. Or they could be solutions, they could be ways of kind of mitigating, etc. So to give a very brief overview of the Welsh language. So the Welsh language is spoken by about 500,000 individuals. Some figures, so another survey conducted had the figure actually more towards 800,000, but this was the most recent census. This is obviously Wales itself. We do get a lot of outward migration of Welsh speakers going to England,
which is another problem. But so probably worldwide, there are more than that particular figure. But as a whole, it's a minority language in Wales. It's official. It's got legal. It's got equal pairing with English, but English is the de facto dominant language, and Welsh can exist as both the first language of a speech community. So I personally grew up in a first language Welsh speaking community. I was raised with Welsh in the home. However, a large proportion now of children are becoming and are exposed to Welsh through minority or immersion education. And what you're typically finding is a particular issue now for Welsh is that exposure to it is coming very much for these new speakers of Welsh, is coming from education itself rather than the wider community. And this does have some implications, which I'll discuss as and when we go through. So the Welsh language did see a decrease of speakers from the 2001 census to the most recent 2011 census. There was about a decrease of 1.2%. There was particularly a slightly worrying decrease of 6% within children aged between 3 and 15. This, when you're kind of looking at these figures, thinking, oh, that is a large decrease. However, it didn't take into account the impact of things like the COVID pandemic, which saw education for many, second language speakers of Welsh diminish completely. And there was a lot of pressure put on schools to try and maintain that, but ultimately you're taking children out of an immersive environment, and that was obviously going to have an impact on their Welsh language ability. We don't know yet if they'll catch up eventually. More, I would say, likelihood they will, given them, education does amazing jobs with giving children a very immersive environment. But there's other positive aspects, such as in more English-speaking areas such as Cardiff and South West Wales, we're seeing migration from Welsh-speaking areas due to employment opportunities. Most of my friends, for example, are now living in the capital, and they're all having children, and they're all looking and sending their children to Welsh medium education. So there's also as well an increase of popularity of Welsh medium education as well in these areas, and Mr. Lewis was talking about that yesterday, where we're seeing areas which are traditionally English dominant. There's a massive demand at the moment for Welsh medium education because in some ways the association between employment opportunities that being bilingual brings, and parents are realizing that often there's also there's somewhat of an idea that the buildings are newer, the education is of a higher standard, but also as well, if my child is bilingual, they'll have better job opportunities and better job prospects in future. So they make that decision very early. But it's coming into these more anglicised areas, which is a positive thing. So the Welsh Government has brought about this target of reaching 1 million Welsh speakers by 2050. Personally, I think it's a very ambitious target. Whether or not they've sufficiently planned to reach that target by 2050 is debatable, but the aim is they want to focus on management and vitalising the Welsh language, and things like language acquisition planning is very, very important for that, and they want to see an increase in kind of the Welsh within kind of different areas, such as kind of looking at increasing areas to increase the use of Welsh. They want to create a favourable infrastructure. And this, in some ways as well, is echoed by the need for a sustainable bilingual workforce as well. So obviously in Wales, we do have an ageing population, and many elderly individuals may also speak Welsh. There's also pressures within the health service for and demand for Welsh speakers as well. So to give a kind of brief overview of how do children become bilingual. So you can either, in some cases, learn Welsh as a heritage language, not necessarily that much in Wales, but obviously in some contexts, such as
Spanish in the US, you may acquire the language at home, but you're acquiring, and the education system is in the dominant community language. You can also become a bilingual child through immersion education. So this is very common in minority language or minoritized language contexts where children attend immersion education. The exposure to the second language, which is often the minority language, starts around the age of 4, and they receive exposure to the minority language in the school, and then they acquire the dominant community language outside of the school. In my case, I was raised Welsh speaking, but I still was exposed to English outside of school. So I was raised bilingually, essentially, even though the language was Welsh in the home and in my wider community. But obviously with English in Wales, you can't get away from it. So there was no way of me not acquiring English. And it's a worry of some parents that bilingualism, and I think it's a historical worry that's filtered down that, oh, if I send my child to a Welsh medium school, is that going to impact their English? It doesn't. English is so prevalent in our lives. There's no getting away from it. So sometimes it's you have to kind of say, you know, they'll be fine with enough exposure. They'll be fine. So what is the role of bilingual education in getting to this 1 million Welsh speaker? So bilingual or immersion education is one of those key components in minority language revitalization and also maintenance of the minority language. So they have an important role. They tend to they act as a vehicle to develop new generations of Welsh, of new speakers, obviously new speakers, and that's the term that's preferred now to describe learners, and new speakers are individuals who have acquired the language through immersion or education as adults or as children rather than in the home. They're now considered to be new speakers of the language. And to create these new speakers, minority language education is very, very important for this. And what you're seeing is we need these education systems in place in order to reach, for example, targets of such as getting to the 1 million Welsh speakers. But obviously a challenge for this is getting enough resource to be able to kind of get enough schools in certain areas as well. So the demand is, the places are outstripping the demand needed there. So the aim of bilingual education, and most of you would have heard of Professor Colin Baker, who's one of the world-leading experts on bilingual education, I think globally. The role of bilingual education is to promote additive bilingualism. So additive bilingualism, or additive bilingual education, is that the second language is introduced at no deficit to the first language. So it's to add, and bilingual education should aim to improve and support the first language as and when the second language is introduced. You could have situations where you've got subtractive bilingualism when the second language is a more prestigious language, and this is often in cases when English is introduced, where the second language is more prestigious, and then that subtracts and takes away from the development and support that they need in the first language. So what we're aiming for in Wales is that we're promoting additive bilingualism, so that when the second language, either second language is introduced, that the first language is still supported and reinforced. And this is reflected by things like having schools with Welsh language ethoses, and when you've got things like incidental Welsh, so Welsh spoken amongst corridors and by teachers. For example, as Mr. Lewis was saying, giving examples of Welsh used with English in maths lessons by his teachers.
But the one issue that we have in minority language context is minority language education isn't the silver bullet for reaching 1 million Welsh speakers. And proponents such as Joshua Fishman, who was I would say, the founding father of social linguistics and language revitalization, has stressed very strongly that minority language education should not be relied on to revitalize a language. We need to think beyond simply relying on schools, as obviously financial pressures are. In some cases, schools aren't sufficiently resourced to be able to carry, I think, I can't actually think of what the English word, because the Welsh word has popped into my head, carry the flag for Welsh language revitalisation. We need to think beyond just education as well. So the key aims is that that they've proposed is looking at the early years. So they want Welsh medium provision in the early years as an access point. So this is typically things like really, really young children have access to Welsh medium nurseries and early year maithrins. I can't remember, nurseries, etc., play groups. Then we've got statutory education. They want to see a continuation of Welsh within statutory education, moving then towards an increase and leading to an increase of confident Welsh speakers. But Miss Lewis was yesterday talking about this word confidence. And confidence is something that is very, very difficult to measure when we're thinking about what is a confident speaker of a minority language. And this is, again, something that we need to think about is what is a confident speaker and how do we make these students confident, and is education itself enough to produce these confident speakers? So I'm going to quickly they've rejigged the categorization of some Welsh, of bilingual education in Wales. So we've got category 1 schools, which are English medium, which in most cases Welsh will be introduced as a subject rather than immersive, than the language of the school itself. So it's introduced as a subject. These schools have a very important role when it comes to raising awareness and Welsh language skills, but keep in mind that those children who are only receiving exposure to Welsh from a subject and being taught Welsh as a subject, they're not going to develop at the same rate as those who are going to more Welsh medium or immersive bilingual schools. We've got dual language or bilingual schools where both English and Welsh are taught. Some subjects will be in Welsh, others will be in English. And then you've got category 3, which are Welsh medium, which tend to be far more immersive, and everything predominantly would be through the medium of Welsh. So all subjects will be taught through the medium of Welsh. So there are some journeys, obviously, that we go through. We start off in nursery. We include things like play groups for early language development. One element that I think that Welsh is very supported by is that there are a lot of resource available. Unfortunately, I'd already prepared my slides, but I found a video of my niece with a singing toy, which sings Welsh language songs. And she was there as a baby playing with it. And I was like, oh, that would have been nice to include. But we have so much resource for parents to help their child get exposure to Welsh from things like singing toys, books, etc. And this is an element that I think Wales is really, really strong in. It helps support that early language development. And obviously as well, we did have this recent dip in this age because obviously children during the COVID pandemic were just not getting exposure and not being able to go to nursery. So a lot of individual families are finding that the language development has paused a bit because of the COVID pandemic. But I think this is universal across the world, essentially, when minority language education was paused because of the pandemic. The impact that has had on language development is obviously notable. Then we have primary schools.
often in kind of when immersion education, we may see that the medium of instruction will be in Welsh, and then you've got kind of more of an immersive setting with English used on occasion to essentially work out whether or not the child is understanding if they're coming from a English-speaking background. And at the moment, as I kind of mentioned, there's a concern at the moment for places in these Welsh language schools that there's just a demand for school places. So in some ways, the government can't build these schools quickly enough because parents are realizing the benefit of bilingualism for their children. But it's something that should have been planned for, particularly in English media or English predominant counties. I think before I came, my father told me that, oh, did you see the news? A school in Monmouth, which is a very English-speaking county, has no Welsh-speaking places in their places in their schools. And he was like, this is Monmouth, you know. So you can see that the tide is starting to move. The parents are really seeing the benefit in very English-speaking counties. But it's, in a way, that hasn't really been planned for sufficiently. We need to be building more schools. But obviously, there's another issue there, and I'll be getting to that at that point. Secondary schools, you do have Welsh-speaking, Welsh medium secondary schools. I went to one, and you can do a wide range of subjects through the medium of Welsh to continue this immersive education as well. And you've got some which offer some things in English. So I personally did my sciences in English, but I chose to as a teenager because there's still prevailing opinions by, actually in some ways, some teachers as well, that if you go to university to study the sciences, English is still more beneficial if you're going to cross that border. So working on that assumption is something that we need to consider as well. But as Mr. Lewis was saying, schools are expected to continue to reflect the linguistic context of the area while working towards increasing Welsh medium provision at the time. So Mr. Lewis yesterday was saying that Ceredigion and our county is moving towards a model that all schools, eventually bar secondary schools at this point, I think that was too much to take on at one point. All primary schools will be moving towards 100% Welsh medium. But obviously in English-speaking counties, or predominantly English-dominant counties, that number may be much lower. But obviously Ceredigion is really pushing themselves there. So I'm going to now move on to talk a little bit about the challenges that we're faced when we're thinking of relying in some ways or looking at the role of immersion education in producing Welsh speakers. Because immersion education is important, but there are some challenges that we do need to consider. So to give an overview of a very kind of broad slide to encompass what is language acquisition. So, in a nutshell, you need exposure to the language to acquire it. You can be taught a language as a subject, but that doesn't really lead to fluency. But the more exposure, in a nutshell, that you receive to a language, the faster and more accurately your acquisition trajectory. So if you talk more and more, you know, if I had a child and I was talking it to more and more in Welsh, they'll get more and more exposure and they will be acquiring that language more accurately and faster. But bilinguals, obviously, bilinguals are not two monolinguals in one. That's the first issue that we have. And that's a prevailing myth that you're supposed to be raising ultimately a monolingual in Welsh and also a monolingual in English in one. No, they're bilingual. But obviously, bilinguals will typically have less exposure to each of their two languages in comparison to a monolingual. And I'm obviously not a monolingual English speaker, so my language is going to be, and the exposure I've had to English is going to differ from that of a monolingual English speaker. So my language is naturally going to be different from theirs. And my competency in some ways will be different from theirs in English because I'm a bilingual and I don't use English in all domains of my life. But when you're acquiring
if you're a bilingual acquiring a minority language as your second language or first language, because of its minority language status, getting exposure to that language in your wider environment becomes harder because it's not as prevalent as a dominant language. So when we're seeing with Welsh, Welsh English bilinguals, I was exposed to Welsh from birth. That's what my parents spoke to me. However, I was always exposed to English. And English is so prevalent in my environment that I acquired English with no issues at all because it's just so prevalent. And this is probably true in some ways for Hakka Chinese bilinguals because Chinese is so prevalent, they'll acquire it anyway. But getting exposure to Hakka will be difficult because it's not spoken in their environment unless it's ultimately spoken in the home or immersion education. So what we find from this, there's going to be differences in their trajectories because those who receive less exposure to the minority language will find that their acquisition trajectory will be slower than that of a child who comes from a home where the language is spoken, they're in a community that is spoken, they're enriched, and they're in this immersive environment. If you don't have that, you will see differences, and this is normal. That is the important thing to remember. This is very, very normal. But it's understanding that it's normal that's important. So particularly with Welsh, what we see is a big, big difference in acquisition trajectories of children who acquire Welsh in minority language through minority language education and those who acquire Welsh in the home. So what we typically see that there are long-term linguistic differences. So even at 16, what we find is that those who have acquired Welsh, and they can speak Welsh, don't get me wrong, they can speak Welsh. But when we're looking at the grammatical competency and the proficiency on certain grammatical structures, their accuracy is around 50%. But what's actually notable in some ways as well that Welsh is quite complex in some cases. We've got very complex grammar. Even first language speakers are hitting about 70% accuracy. So there's an element there of, well, that's actually in some ways, that's normal. We should be expecting these as a natural progression. And it's often due to this limited exposure that they're getting, like what we term cumulative exposure to the language, cumulative input, that they're ultimately not getting enough beyond this certain point. There's certain elements such as the maturational constraints. So after a certain point in your lifespan, can you ever become native-like in a language or completely fluent because of this kind of critical period drop-off, which is obviously debatable in the wider field. But there's also the issue of poorer quality input. So to give children the best quality input, you need to be giving them exposure of sources who are using Welsh very, very correctly. So they're using appropriate grammar, their language is very, very advanced to give them enough. Because the problem with Welsh is we've got very complex grammatical forms which first language speakers don't use appropriately. So this is then having a knock-on effect. But as I mentioned, acquisition of English is very, very, in most cases, unproblematic. Obviously, however, I would say that to make a joke about some of my family members, if you spoke to them in English, you'd question whether or not they were speaking English, because the Welsh is just that strong. So if you ever visit Wales, come to West Wales in the country, and you'll see what I mean. So there's the challenge that we're facing with relying on language acquisition via immersion education, is that that this kind of issue of limited exposure to the language and the language exposure coming down that particular domain, which is education, is going to lead to challenges if we're thinking about what makes a fluent, confident Welsh speaker.
And I've had conversations with varying people as and when I've discussed or had conversations about language acquisition, about language purity, and whether or not we should be expecting children who come from these varying language backgrounds to be reaching this particular level of kind of ceiling level on proficiency tests, because they're simply not going to get enough input. And also as well, adults themselves don't use it appropriately. So therefore, what is normal? And as a result, we sometimes feel that expectation should be adjusted. So one thing I actually enjoyed seeing in the schools I visited here was that you were demonstrating in your Hakka language schools, that children, the expectation on children who came from Chinese-speaking households to these Hakka schools, the expectation was different, that they were rewarded differently for just using a little bit of Hakka in their sentences. And then you were expecting those who are coming from first language speakers who would get better proficiency to be using Hakka in a greater sense. So there's an acknowledgement there that I think in some ways that needs to filter through to more kind of the way Welsh speakers view what is language proficiency and what is expected. And as a result, because we're still expecting, particularly with immersion education in Welsh language schools, they're going to be assessed through the medium of these languages. So, for example, if I was doing an exam as a student, that exam would have been in Welsh. Irrespective of the subject I was taking, my Welsh had to be of a good enough standard to be legible to whatever subject I would say, even maths. And I actually do teach maths now to my students as an undergraduate lecturer. I teach statistics through the medium of Welsh. So, and I still expect the Welsh that they're producing to be of a good enough standard for me to be able to read and mark it, as I would with English-speaking students. But in some ways, if we're expecting that, we do need to acknowledge that these students may need a bit more support academically to enable them to reach a certain milestone. And this again comes with resource. There's another element as well of the issue of domain specificity of language. So if all you're receiving is exposure to a language in one domain of your life, so I usually use nature as an example from my own life. My whole exposure, I would say, to the domain of words to do with nature, the names of trees, things to do with farming and agriculture, and my exposure to those words and that domain of life has been very, very strongly dominated by Welsh, because I'm from an agricultural background. If somebody was to ask me what the certain words were in English, I probably wouldn't really be able to tell you. Doesn't mean I don't know what the concept is, I just don't have the corresponding word in English. And obviously I know how to, I'm not going to say I know how to farm, but I have a good enough idea. If you ask me in Welsh, I'll be able to explain. If you ask me in English, you'd think I don't know my cow from my sheep, which is obviously completely untrue. However, the problem that we find with using immersion education as a means of producing new speakers is that you end up with situations that children have domain-specific vocabularies. And these domains may not always translate beyond the field of education or the things that they've discussed within education. And this is a problem because when they leave education, or what we find is, and this is a conversation I was having recently with someone who said, I was brought up bilingual, I went to a bilingual school, I've lost my Welsh because ultimately I just don't use it anymore, so I've forgotten half the words. But he felt like the words that he had, and he was raised, the school Welsh that he had, never fully translated beyond that domain. So what he was being taught in the language that he had, if he went out on the street and tried to speak to someone who was Welsh speaking, he struggled to maintain that conversation because the vocabulary was very, very much school Welsh, not street Welsh. Not that we go around being very street in Aberystwyth, we're a very small town,
But it's being able to realize that we need to enhance those vocabularies so that they feel, I can use the Welsh beyond the classroom. So this ultimately goes back to Fishman's point about the role of the community being very, very important in the role of producing new Welsh speakers. So the major challenge, I would say, is we need to encourage language use. And it's a very, very key issue, and this is universal, I would say, across majority of minority languages who rely on immersion education. I think similar findings have been found, particularly for Irish and Gaelic, in the sense that there is a lack of transfer of the minority language use beyond the school domain by speakers. So we're getting, and again, schools are doing amazing jobs at giving them this immersive environment, but I feel like sometimes the community is lacking to encourage that use beyond. And, you know, me and Mr. Lewis have had conversations about this as our week has gone by, about this issue of us as a community, as a community of Welsh speakers. What do we need to do to encourage second language speakers of Welsh to use their Welsh beyond the classroom? What solutions can we come up with? Because this is a universal problem. And obviously humans are complicated, and children are very, very aware of their language ability. So if they don't feel confident enough, they will not use that language. And that language will fall by the wayside. They'll become attrited speakers. And down the line, you're losing a potential family that would have transmitted that language. This in some ways as well why outward migration is such a problem for Wales, because you're losing young Welsh speakers over the border to England. They will eventually settle down, find a partner who may not be Welsh speaking. The family then ceases potentially to be a Welsh speaking family because they're living in England and the language of the household is English, and then there's not enough of a motivation to continue on speaking the minority language. And so what we're finding in some ways, the immersion education might not lead to this phrase, which is the willingness to communicate. And that's what we need to encourage, is a willingness to communicate through the medium of Welsh or whatever minority language that is spoken in that community. And this is reflected in the linguistic practices of children. So once, and this is another conversation, that when you're a linguistic academic and all you want to do is talk about language, and it's great because everybody else wants to talk about their own language practices with you. But we were talking about linguistic habits. The language that you first speak with an individual forms a habit, and then once the habit is formed, it's very, very hard to break that. So and this is a problem when we're encouraging adults to use Welsh, adult learners, is if you've known that person for years, they start learning Welsh or another minority language, how do you stop speaking to them in English and switch to Welsh? That is a very hard habit to break, and this is reflected with children. Children are very inclusive. They want to play with other children and they don't want to leave anyone out. But the problem sometimes is, because the prevalence of second language speakers in Welsh language primary schools, that children will accommodate. They'll switch to English because English dominates, and English becomes the language of the schoolyard. So they talk to their friends in English, because sometimes they're aware, oh, my friend can't speak Welsh as well as I can, so I'll speak to them in English because I can speak English, and they can't speak Welsh as well as I can. And this isn't a negative thing. This is children being inclusive. However, it does have an impact, because once that language habit is formed, it's very, very hard to break. My sister is raising her children bilingually, my niece and nephew, and this is an issue that she had, was the teacher gave my sister a row saying, oh, Ella's talking a lot of English. And my sister was like, that's not on me, that's on the school. You know, we're raising her bilingually, we speak Welsh at home. So the English she's speaking is obviously
due to the environment that she's in. It's like not a bad thing that she's speaking a lot of English, but she can speak Welsh as well. We have actually come to the conclusion she was just a bit lazy. She knew that we both spoke English and Welsh. And after a while, the strategy I was using, which was, Auntie Hannah doesn't speak English, stopped working when she realized that I was speaking English to some other people. I was just saying that I didn't. So she saw through that quickly enough. But this is reflected in some ways by the lack of opportunities to use Welsh outside of the classroom. Because if we don't sufficiently give opportunities for children, you know, there are schemes and such as the Urdd, various things like cultural events like the Eisteddfod, and sports clubs as well, that in some areas do operate in Welsh and through the Welsh language. The Urdd is a Welsh language body which promotes Welsh language activities for children as well. So there are things for children to do, but in the wider community, if there's not a sufficient amount of them for children to go to that is through the medium of Welsh or is promoting the use of Welsh, then they're not going to be given these opportunities to continue to develop their language beyond the school. And another element which is quite an emotive one in the sense is the negative attitudes that may be developed due to the revitalization efforts themselves. Because we're trying so hard to encourage the minority language, and sometimes in schools, and I can speak from my own experience of being told off by a teacher for using English in the corridor. And then if I was someone who had a very, lacked confidence in my Welsh, and somebody was saying, oh, you're not speaking Welsh, you should, you speak English, naughty, naughty child, then these efforts to revitalize the language is actually having a negative effect because it's making me quite angry towards the language, saying, why are you making me do this? So many individuals who are adults may say, well, actually, I abandoned the language after I left school because my experience of immersion education was so poor that I just didn't want anything to do with it. So I may return to it now because I feel like, oh, maybe I need to actually learn Welsh or continue to use it, and I've missed that element of my heritage because of this. But depending on the environment and that the child is being, educated in, it could have a negative effect in the sense that it develops negative attitudes. And it's unfortunate as well, the association of anything with schooling doesn't always foster good attitudes towards something. I do sometimes find that it's problematic when we're talking about language and attitudes towards a language because it's such an abstract concept. I say to someone, it's like, how can you really define what is an attitude towards a language? Because they struggle to distinguish between attitude towards a language or attitude towards that language as a subject. And that's an element that I think sometimes we need to work on what is Welsh for them. It's a part of their heritage, it's a part of their identity. It's not a subject, because if somebody was to ask me, what was your attitude towards your mathematics class? Well, it's going to be equally as negative as someone as what my attitude would be towards Welsh. So it's distinguishing what is Welsh and when it is a subject versus when it's something that you live and breathe, essentially. So this links to this point about associating Welsh as a skill doesn't maybe promote Welsh as their identity. And Mr. Lewis was talking about this element of the Welsh ethos that they're encouraging in his school. And this is correct, is thinking about how does Welsh fit into your identity? How is it a part of you and this ethos that you can build? Because then it helps distinguish it from being a subject or something you have to do to being, this is me, it's a part of me. And it's turning out to be quite a salient, poignant thing, because that seems to be one of the reasons why a lot of adults are now learning Welsh. It's because it's a part of their identity. I've lost that part of my identity. And this, in some ways, is true about children, that we need to move away from thinking Welsh as a language of school versus Welsh as a part of you.
And also as well, the perceived insufficient competency. So Dunmore collected a lot of data on Gaelic speakers or adults who left Scottish Gaelic medium education and found that they just simply didn't use it after leaving school because they had this insufficient perceived level of competency. They felt that they couldn't use it. And this is true as well for Welsh and other minority languages. And I think it links back to this idea of confidence and this idea that we have sometimes when we're relying on education rather than thinking about Welsh as a continuum, that we need to think about, well, it doesn't matter about your competency. You just need to use it. And then we're always surrounded by individuals in some ways that people judge our Welsh, because in some ways, as a minority language speaker, we're always worried about the influence of English on the language. It's like English is always there attacking it. But Welsh is very resilient. While we need to encourage in some ways code switching, just getting them to actually just produce something in through the minority language, this will help in some ways encourage that level of competency, that just using a little bit of Welsh is better than not using Welsh at all. I think there's a line by, I think, a famous Welsh author saying, well Cymraeg slack na Saesneg slick. So it's better to have loose Welsh than slick English. So it's just encouraging that little bit of, even loose Welsh is better than no Welsh at all. And the other element is the issue that probably Mr. Lewis knows more about than me, is the issue of teacher recruitment. So out of the registered teachers in Wales, only around 33% classify themselves as fairly fluent Welsh speakers. But this number drops to 27% when you're looking at those who want to and are prepared to use Welsh and teach during Welsh or felt confident doing so. Mr. Lewis was talking yesterday about the sabbatical scheme that's been put on by the government that helps take teachers out to give them chances to go on sabbaticals to improve and increase their confidence in Welsh. And he's saying that he's had excellent success and his teachers coming back really feeling very, very confident. But another element is recruitment across Wales is declining. So there's a big, big demand for teachers in Wales. We can't encourage individuals to go into teaching. This is obviously in some ways potentially due to the wider issues of maybe they don't see teaching as a viable career for them, particularly in due to probably workloads more than anything of teachers. I think that's a wider issue that goes beyond just minority language, how overworked teachers are and how underpaid they are as well. But only out of the students who actually go and study teacher training, initial teacher education, only 60% of the students who speak Welsh opt to undertake it through the medium of Welsh. So while there are opportunities to study or learn how to teach through the medium of Welsh, you don't have to do this in order to be able to teach through the medium of Welsh. So you could do your teacher training through the medium of English, and just because you speak Welsh and there's no proficiency in some ways that they need to be, they just can speak Welsh, and they can still go and teach in Welsh medium education without that kind of teacher training, essentially. And in some ways, that doesn't always prepare them sufficiently to undertake Welsh medium immersion education, because maybe they haven't had enough training in that element, because obviously immersion education, learning about translanguaging, how different students come from different backgrounds, may not be covered in an English predominant scheme than it would be with a Welsh one. And this role in the overall low enrollment numbers is a challenge across other minority languages as well. There's actually, in some ways, we're losing teachers to England. They're going to study in England. They don't return.
There's recently been announced, I think, that they're trying to get Welsh-speaking teachers back from England. They're trying to intensify and say, come back, we need you. But again, but it doesn't really answer the underlying issue, which is there's more incentives in some English universities to go and undertake teacher training there than there are in Wales itself. So you can have some incentive if you're going to teach a STEM subject, so sciences, but sometimes the incentives to go into teaching, such as bursaries, aren't always there. So it's sometimes more, well, it makes better financial sense to go to an university in a country who do offer bursaries for teaching. And when you lose that workforce, it's very difficult to get them back. And this is a challenge that it goes across all different minority language education. But the problem with Wales is we need those teachers to be able to teach the rising numbers of students who are going to Welsh medium education. So, as I mentioned, and as Mr. Lewis mentioned, that there are support for teachers in developing their confidence. And this is, again, a problem, because if you want to, I keep saying raising, because ultimately teaching and education is about raising children's language abilities. But you also need confident teachers who are confidently teaching through the medium of Welsh. But there's also an implication of linking back to a very kind of linguistic element that there are implications in some ways about language quality on the development. And it's something that I don't really like to focus on, in the sense of saying that when you're a second language speaker, if your language isn't sufficiently strong enough, maybe the quality of the input the child is receiving from you won't be sufficient to enable good and faster kind of acquisition trajectories. But this is something that we need to acknowledge, and we need to address it by us, thinking, okay, well, this is going to be the case, and we need to, change our expectations of these children. Teachers also in some English-speaking schools, so English medium schools, also now need to upskill, because obviously things are changing. There's an increase in percentages in some English areas, and obviously as well, they were talking at some point about getting rid of second language Welsh as a subject and changing that and increasing more immersive education in English medium schools. I'm not entirely sure where they landed on that, because it's something a bit of a political hot potato. And at the end of the day, language learning is hard. It's really hard. And it's another thing that teachers will need to do in order to kind of keep up with the demand. And teachers are very overworked. So to ask them to work on that element of language on top of their day-to-day job is a big task, because people underestimate how difficult it is in some ways, unless you've got a natural aptitude for languages, how difficult it actually is to learn a language to a standard that you're feeling comfortable enough in teaching through. And this is a problem in higher education as well. So I talked to several of my colleagues who can speak Welsh, but they won't teach through it because they just don't have the confidence in their own skills to be able to do it. So when we're thinking of kind of immersion education, and I'll close on this, it is, without immersion education, Wales will be in a very dire situation, and Welsh will be in a very dire situation. We're very reliant on immersion education to produce new Welsh speakers. And it is one of those key components in language planning that we need immersion education. We need to give adults opportunities to learn the minority language. We need to support children going through Welsh medium education. But there are challenges in the sense that education doesn't always lead to a willingness to communicate, because we would need to produce speakers, not just individuals who have an ability. We need to increase the usage opportunities. So ultimately, for long-term maintenance of Welsh and other minority languages, and this more sustainable revitalization efforts,
we need to think about the community and building that community, increasing that infrastructure surrounding those children, giving greater opportunities to learn and use the language beyond those school gates, and thinking about how we can think about how they interact with their peers. What can we do to support it in a positive way than saying, don't speak English, because then there's a negative attitudes issue. So there is no clear solution because individuals are so nuanced. You know, habits form, confidence is an issue. But it's trying to think strategically about how do we just encourage language use. And obviously with partnerships between different universities across the world now, I think maybe we'll probably be able to work together and look at these different contexts and learn from each other about the best way to encourage, you know, because at the end of the day, education is not that silver bullet, but it's so important. But it's not down to education alone to increase that willingness to communicate. We as speakers and as a wider community have a very important role to play. Okay. Oh, sorry, actually. Okay, thank you, Hannah, for your wonderful talk. I think we share a lot of similar challenge and worry. So I think this is the thing that I feel like, I think globally as a field of individuals who are working on minority languages, the challenges are universal in the sense that we're all relying on immersion education, and it is so important, but teachers can't do everything. We need to think about how do we encourage the use of those languages, because down the line, thinking longer term, when you've got children who can speak Welsh, but then they move to England, in our case, they stop speaking Welsh. They may settle down with an English-speaking partner, have children, who then end up speaking English. I've got a relative who was brought up monolingually and turned to his father, who does speak Welsh, and said, why didn't you speak to me in Welsh? Why can't I speak Welsh? Because everyone around him, all the family speak Welsh apart from him and his sister because of a decision that was made early on. And he was playing sports, so obviously rugby, I don't know if anyone's heard about rugby, it's like one of the national sports of Wales. And he plays rugby on the pitch, and everybody around him speaking Welsh. So he now speaks Welsh when he's playing sport. So he's been given an opportunity now to use what little Welsh he has in sports. And that's the domain, but it's still that feeling that you have that. Yeah, similar case or conversation we can hear in Taiwan when we talk about like a Hakka, the complex interrelationship between Hakka Mandarin and English and the South Asian Taiwan, all kinds of Aboriginal languages. Yeah. So, 我们现在开放现场哈，也开放也现场的提问哈，安尼可能有差不多可以提两个问题啦哈，两个问题。We open for 2 questions, okay? Okay, yeah, that's fine. 加一下现场，好，发都满工了，马上都应雅述了。谢谢哈，这一次非常有荣幸可以来参加我们客委会的这个客语教学论坛。那我先介绍简单的自我介绍。那我是这个原住民族委员会的教育文化处的处长啊。那我发现，其实我们在过去啊，在推这个原住民族语言的复振的时候啊，曾经也都有使用过这个威尔斯语，在做这个传承的时候，他曾经用过一个叫做师徒制的。好，这个1对1师徒制的这样的一个教学模式哈。那从刚刚那个讲者这边哈的这样的一个说明，我们大概也都理解，我们所面临的困境，大家都类似，师资不足，或者是这个语言哈，这个语言不断的在做流失哈。
那甚至我刚刚才去算了一下，这个威尔斯人口大概是大概300出头万的人口。那照刚刚老师所讲的，就是现在还在使用这个威尔斯语的这个人口数大概53万多，那个比例大概是17%，这个比例刚好也都符合现在台湾原住民的这个可以这个常常使用母语的这个比例非常的相似。那我想说，既然我们的困境都非常相似，我想是不是提出3个问题想要请教？第一个就是说，刚刚讲到一个非常关键的一句话，就是这个语言的接触是语言习得的一个关键。所以我们在政策的规划上面也都大概朝着这个把握这样的一个核心价值。所以我想是说，那因为孩子们其实有不同的一个学习的阶段，那威尔斯的相关单位或者学校如何来确保所以孩子们从小到大不同的学习阶段的这个语言接触的这样的一个机会，这是一个那第二个就是说，刚刚有提到这个师徒制我们是有参采威尔斯的这样的一个范例，所以在刚刚比较少介绍到这个师徒制的部分。那师徒制的部分在学校有做相关的教学的应用吗？还是说只有在社区上面在社区里面才有这样一个师徒制的一个学习？因为我们在台湾原住民的语言应用这个师徒制的这个经验来讲，它是非常有效的，至少比在学校做语言教学是更有效的师徒制。那我们现在也有套用在这个大专的在这个重点师资培育的大学里面正在推动这个师徒制的这个模式那所以我们想了解一下师徒制的模式是只有在学校吗？还是在这个社区也有在做运营？处长先2个问题，好不好？好的，因为我谢谢。怕他正在思考中。Could you repeat the questions? The first one is about the language exposure through the whole lifespan. How you concerned about that, and especially in Wales area. The second one is apprenticeship. So to answer the first question about kind of maintaining kind of that language exposure across the lifespan, it's in some ways when they leave education, they can study Welsh or some subjects through the medium of Welsh in education, in higher education, so they can choose to go to an university that offers, and they can take a course that offers a certain percentage of their course through the medium of Welsh. They also can choose, if they wanted to live in Welsh language halls, but at that point when they're adults, it's their choice where they go. And often what you do find around 17, 18, that choosing to study through or opting to study through the medium of Welsh is not important to them when it comes to making decisions about where to go to study in higher education. So once that's the issue with kind of maintaining kind of a lifespan of exposure to Welsh or the minority language, once they leave education, it's very much down to the individual about where their life is taking them. So it's very, very difficult because with Welsh, we do find the proficiency on, obviously, on grammatical structures doesn't hit ceiling. But I would say that's actually quite normal because adults don't use Welsh very well when you'd expect, as you'd expect them to. But it's mostly about encouraging continuous use rather than getting continuous exposure, if that, when they go beyond that schooling system, if that makes sense. Sorry, what was the second question? About in education. So in terms of kind of, I'm assuming, are you talking about apprenticeships in the sense of kind of a language like mentor type person, or is it?
Yeah, so we do have things like mentorship programs and things that you can undertake, and you can, for example, have some sort of like situation where you can undertake apprenticeships through the medium of Welsh. This is now very much supported by things like the Coleg Cymraeg, who are financing more apprenticeships where they can be done in the medium of Welsh, so then they can actually get employment and elements such as those things through that language. And it's supported by the government as well. So particularly around the age of 16, that's when these apprenticeships kind of kick in, particularly because it's tied to kind of more vocational work. So there are opportunities now to do those things through the medium of Welsh, yeah. 还有一题，后面那边。你好，我想请教一下有关那个师资的来源的部分哈。那其实，在一般来讲，这个年纪比较大，可能是70岁左右。其实他们的比较资深、比较年纪大的，他们的语言的能力应该是比较好。我不知道在这个区块，他们在师资的培育方面有没有请他们这个可以，因为这个部分。那第二个是有关受训的老师，有些是真正，比如说是威尔斯人，他们的当老师，还是说非威尔斯的区域的人也可以当老师，他们的比例大概是多少？这是第一个问题。那第二个问题是说，如果说很多的一个资源，可能产业接触的比较不容易的话，有没有可能把它录制成？我们那个时间的关系，所以刚刚那个问题就好了，好不好 ？OK， 好，谢谢。Just double check. So the question was inviting all the adults to be teachers. Okay. Yeah. So there's any individual at any age can train to be a teacher. There's no age cap on it, and obviously at that point it depends on whether or not the individual wants to go into teaching at a later point in their life. But in some ways as well, you could encourage individuals, particularly mature students, to change. I do find that I think some of my students, mature students, that they're not elderly though, they're just in their mid-20s, are deciding after a long period of time to think, I want to go into teaching because I think it's a vocation that I would be able to do and do well. But in terms of kind of thinking about increasing, anybody could teach through the medium of Welsh, irrespective of whether or not they're first language Welsh speaker, second language Welsh speaker. There isn't a particular level of proficiency per se. I don't think there's a certain element of, like, we don't have exams to do with teacher training that they need to meet a certain threshold as. You may, Mr. Lewis might think here. Just very, very briefly, that in order to enter an ITE course, there is a minimum standard of literacy and numeracy that they are meant to achieve. So there is that kind of quality control on it. But that is a GCSE level type thing. So it's fairly, all individuals will typically would have met this standard quite early on, and it's mostly about just having an ability to use Welsh. There isn't any formal academic standard, though the Coleg Cymraeg does have something called the Tysysgrif, which is a language certificate now, which they do try to encourage students in universities to do, to demonstrate to a workplace. I do have a standard for Welsh, though it's not a legal requirement or a requirement. Some choose to do it, others don't. But you can, as an adult, learn Welsh and learn it to a proficiency that is, that would be fine to teach in. And obviously that's where we need to start encouraging, because teachers aren't going to come, we're not going to be able to encourage teachers or Welsh speakers to go into teaching just because they speak Welsh. So in some ways, upskilling those who don't speak Welsh to be able to teach through the medium of Welsh is a route that we will have to look at, essentially, just to have that sustainable workforce. I think we run out of time.
So let's also again thank you for Hannah's generous sharing. Thank you. 呢而进行那个专题论坛第3场今日天场嘅那个论坛像嗰邊呢個人建超錯個人超錯，你任所來進行題目係行業復振實質之前係要採這個譬如係要嗰啲中央大學嘅客家語文開社會科學學呢嘅陳秀琪教授來做主持，一面人呢要莊樹人教授嗰啲台灣師範大學嘅史皮學院，那以談面呢要嗰啲台灣大學國語文行內嘅莊慧珍教授。嗰啲高雄師範大學嘅客家研究所嘅吳仲傑教授，然後呢新北市嘅秀山國小嘅范強淑雲教師，好，呢其他將時間交俾陳秀琪教授。係各位參加一場論壇嘅貴賓個在場嘅可能校園會總幹個各位先生大家好嗬。我係中央大學嘅陳秀琪嗬，首先感謝校園會邀請有機會來參加一場論壇嗬。我想我時間只有5分鐘，聽聽。我先來介紹一場青創業嘅引言人個與談人嗬。第一個邀請到嘅係台灣師範大學師資培育學院莊樹珍教授，張樹珍教授。樹珍老師，樹珍教授咪籌備有主持一場論壇嗬。簡單介紹，樹珍老師佢嘅專長係到師資培育嗬。個特殊教育個還有課程勞教其實雖然兩份唔係都係咁個，可能5、6年以來佢探索了校園會做兩張來知道係當有影響新的一個計劃一個係課語結合12年國教也係一個等於跟客華雙語係有關係呢。謝謝。也較方便，喺望下見前定一個計劃其實係學法唔但搶到90度方教，佢還做得去配咧高檔嘅課程度方，本學法有較多一個出現咧學習嘅個機會嗰個聽伊較咩當中有咩係啦行業科有關咧，就係啦校園會聽數去執行數位教材嘅研發他個談到呀教材嘅研發，尤其係對呀12年國教度方各種咯各種係特別。需要也當感謝樹珍教授的聽書做客家事情各位了，大家介紹幾位當然都有請到3位嘅與談人第一個了，大家介紹的是台南大學的張慧珍教授。好，慧珍老師是我很敬佩感佩的一位師長，亮啥在賴度方常常會互相勉勵提醒。要照顧好身體老身體照顧，因為要做嘅事情全部係當無限嘅人樹珍老師長期以來，佢係台南大學嘅國語文學系，不過佢長期的去擔任本土語文教學推廣中心的主任，帶領全國嘅本土語言的中央輔導團，去指導全國的欣賞，去做本土語言課程嘅一個增進配合着12年國教以來，開始都從資源教師一個培育個還有同多我知道也唔完你看部編版的教育部部編版的高材咩樹珍老師聽書接下來做一個太工廠慧珍，佢比當多一個慧珍教授，一個樹珍教授，我而家講嘅係慧珍教授非常高數加講教材其實還有當到教材研發，佢老教育部聽書當到真言當到嘅事情所以我一開始講是我非常感
感佩敬佩一个欣赏哈。那各位听 EV 老太太介绍迄高雄师范大学客家文化研究所的黄仲克教授。钟杰老师呢，甲我中啥专上较接触啦，迄做汉语方言学法个声韵学啊德文研究吼。那高雄师范大学咩，让我哋中央中央有培育夫妻培育中等教育行业师资第二专长，可是等下钟杰老师为了他家介绍目前高师大的一个情况吼。各位 T3V 老他家介绍的系范强淑云先生。刚回了哈，秀山国小的老师哈，我的学姐我嘅学姐哈，今日长期到中央辅导团，等于是张推休00哈，还有张推休，在他的教学生涯的里面，真因当长的时间都奉献给本土语言的教学，央团周董教哈，虽然伊下退休唔过行啊，看咩中央无限。在数位教材啦，还有我们中大这边的师资的培育课程哈，苏云老师的课通常是学生非常期待，又叫做实用，又他们正需要的，主要会搞教学的实务跟那个教案的设计哈。上过苏云老师口味欣赏真的是功力大增那样哈。可是我哋对培育课语师资来讲，非常非常的感谢苏云老师哈。好，因也从迄第3场的论坛吼，主要主题系课语师资的之前的培育哈，用意激发了总括这场论坛的重要性，就是教育是对每一个国家来讲就是一个100年大业啊，对客家来讲咩样用？其实一个从筹备开始到下，他讲为谈到一个概念，课语复振也还要长期经营的，那行业的课语教育更是要长期去经营哈。因假使而像学位费一个理想，一推人就纠正合法。按样的情况的话，其实合法要做的传承老推广，唔单像当然不卡要搞当重要，不过有政府的一个教育政策的一个支持，也咪系当重要的吼。行业搞好。加个成败跟效益啊，知道欣赏老师课语老师是非常重要的一个角色。故说其实从国家研发通过以后，本土语言做国学教12年国教杜方的学教的这个固定课程来讲，当时有当多的行业欣赏。中央啦，本土语言学老化原住民中央哈，那教育部从109年开始做本土语言师资的培育哈。因为我哋中央大学系负责中等教育行业师资哈，他要老他讲一下，也按多年来的一个成果哈，有3只罐头，等下我们4位老师全部会围绕这个主题，老他介绍目前关于行业各方面的各阶段的各类型的师资培育，经常都详细经行的一个内容哈，我也讲是叫讲成果。第一种是之前培育就师培生，目前他们都有25傻25位的参与，他们都有11傻已经拿到正式课语教师的资格。过有第二专场是国研师剑派哈，中马会有剑派，等一下我们几位老师也都会谈到这个哈。目前来讲，他们都有110，过还有学分班，都目前来讲来陆续的有49傻，那有拿到正式教师证的。目前还差不多83，好，故说也按多位欣赏，未来都将要投入到我们的课语教学12年的国教课语教学度哈，所以这样的一个师资的培育在做了，那也咱们也看事情每本他家去充实哈，老师有了，过去是谈我冇欣赏或搞，更来他有欣赏诶，跟政府应该接下来做那的一个配套接续的一个工作哈。也做今毕业在论坛而去谈的主题哈，好，跟来前面简单就做都要介绍都要，接下来这请我们引言人素仙教授来为大家做引言。谢谢主持人哈，我想我就站在这里哈，那各位其实简报在前面，还有2边也都看得到哈。那这个主题当然就说，当然我们今天所做的是师资培育，那但是师资培育其实包含了职前。跟在职哦，但是我特别用了3段话放在前面，各位都知道，课纲一通过，其实那个整个
师资培育成为我们很重要的课题，是因为我们要去执行这个课程教学那一定要有所谓的合格的师资、专业的师资。那这边也提到一个非常重要，其实师资培育是整个语言复振的关键之一，但是不是唯一但是是最关键的那里面跟大家报告，我们在做所谓的语言复振，其实需要是持续而且是系统的好，那也跟大家说一下，这个前言也因为串联了这个威尔斯来，我们看到他们其实对于师资培育的认真程度包括这种规准，包括我们所谓的投入的经费，给予很多很多的支持，那我们当然有感而发不过台湾其实也有在做，而且也做得相当的努力，但是我们也跟大家报告，其实整个课程推动。要推这个所谓的课语文，其实师资是一个非常重要的关键。但是我们看到9贯到12年国教这样走下来，发现到我们感受到是什么？有一点在后面追赶不过这里面跟大家报告，其实最近有很多的民间的报告都感受到师资的是所谓的，你看现在双语也是产生师资的问题，本土语也是有师资的这个挑战不过我们也提到，因为我们要执行的是一个跨语言，执行的是一个所谓的本土语言的发展，其实我们怎么样去帮助这个师资能够更健全，这是我们的努力。所以在这里前言我特别先提到这样不过各位也知道，课语复振很重要的这几个法案包括我们所谓的客家基本法、大部分语法法甚至我们的课纲课纲的位阶在法定是非常高的那这边是特别提到。但是我们都知道，师资培育是整个教育成功的基石，但是课程教学才是达成教育目标最直接的管道好，那当然修法了，各位都知道，从109到这个修法之后1月1号109的1月1号实施那各位知道我们放宽了很多的条件，那这个因为只有10分钟，等一下几位我们语坛人都会再细谈好，那当然各位师资培育动起来这件事情是我们除了从现有的师资去考量，更要考虑到职前的培育那所以这边跟大家报告一下，教育部跟所谓的科委会其实很努力的去做会商，所以我们来自于这3个。但是各位有没有发现到认证这件事情很重要因为我们还是非常在意的，就是这个语言的认证就是一个很重要的关键好，那再来，有了师资就足够嘛？各位，其实我们这边提到一个语言的环境，我们更期待的是一个数位教材的支持，甚至我们教学法的研究，怎么样去让学习的策略，让学生真的学到这个语言的传承。那另外，在整个课程的编排，在学校是怎么做会更好甚至课程的组织也影响了我们的学习那另外，我们怎么去提供这个教学资源那另外，其实老师的学习，我为什么用老师的学习？当12年课纲实施之后，其实老师他不是在提所谓的专业成长、专业发展，我们是老师就是一个专业学习者，用这个角度去看所以有了师资足够吗？是，我们还要在整个配套的完整那另外，各位，这个是我们很重要的配套。供需的问题我们要品保的问题，其实老师的品质非常非常的重要那另外，你到底有什么诱因给人家我觉得这个都是我们当前在推政策必须考量。那另外，这个缺也可以归在诱因了所以当然有时候我们可以感受到少子女化的无奈，但是事实上，只要你是重视这个学科的重视这个语言的传承的，其实设法其实共聘我们也是要做下去的啦好，那再来，各位课委会有没有给支持？那我当然也跟大家报告，当我去过了威尔斯的时候，我就发现到，虽然他们有对于青年要学威尔斯语，师资培育要去做，要愿意担任老师，给很多的资金也给很多的支持。那我们课委会一样有其实我自己在推动一些方案，包括语言研究费、代课费、教材编辑费那另外认证的奖励金那还有我们所谓的社群运作经费、活动费计划申请，但这是比较属于在职的部分。那之前呢，一样是有提供了很多支持补助，包括带2专的这些学习研习等好，那我们从这个诱因里面，我们再往下看，我们有没有挑战各位，其实这个挑战看到我们
有时候我们用课语教学，其实家长对我们的成效是存疑的，很担心又有排挤的效应哦。那特别双语政策也排挤了本土语的这方面的在学校的排课哦。那另外整个对政策还有人在观望。哦，所以有时候你虽然这么多的法在支持，可是很多老师都觉得说，会不会将来主政者不一样，又有不一样的思维哦？这个我想这个也是影响了很多推动的因素。那不过我觉得家庭的语言环境是非常重要的哈，因为这个目前是断层的，好，因为有一些7、8年级的家长，其实这一块其实要怎么样把它找回来，这是一个很大的一个挑战哈，因为孩子回到家里还是需要家长去做这个支持，好，那当然少子女化。我为什么把它放在最后一个因素？我觉得只要我们要做，虽然少子女化是一个问题，但是基本上我认为它是现象，不要把它当问题。我们怎么样去看待？对于某一些事情，我们对于文化的传承的重要性，在价值取向之后，我们怎么样去看待？这是属于大环境。当然，我们也看到很多 paper 里面提到，就说其实。怎么不开缺？因为那个师资培育的缺额的不稳定性，影响了师资生到底愿不愿意去修这个课哦。当然也提到二专的认证有一些挑战哦。不过还有，其实我们好多的教职人员的年纪，我们未来可不可以为他们变成顾问哦？这个都是我们可以再思考的。不过在职呢，我们其实跨校去教学，有时候专业学习真的不太容易哦。那另外我们怎么样去对学校本土语课程的一个实施的落实，真的去把关？所以我们就看到威尔斯的那个校长叫 Hand Teacher， 这个首席教师怎么样去推专业这件事情是重要的哈。甚至里面，我觉得我们要考虑到社群的组织哈，怎么样去跨校合作？因为有时候老师单打独斗，其实他很容易就是让他的意志力就是消灭了哈。那不过最重要，其实我们整个持续的一些成长课程，我们要再努力下去。而且这些因素都影响了哈我们的整个师资培育。那最后剩下2分钟，我给了一点期许跟展望哈。不过我觉得我们要去思考的就是要有预算好，因为我们看到威尔斯那个预算是持续的。那我们因为有客委会在，所以我们也期待我们的预算应该是没有什么大的问题了哈。不过我觉得我们怎么样去奖励县市愿意聘用？我觉得县市最怕中央请客，地方附会。各位这样的，那怎么奖励他？但是师培大学开课也要奖励啊。我觉得师培大学的老师要去用本土语上课也是可以鼓励的，这个真的是可以鼓励的。我们学校真的有课语文的老师在上化学这样子而且上学科上学科所以这里面都是可以持续去思考的。那另外在职老师，我们怎么让他差异化教学？因为学生的衔接的问题那不过很重要的县市老师还有学校要合作。因为有时候县市 push 到老师，但是中间的学校谁支持，这很重要还有另外，我们也期待的整个语言环境的建制更重要的是友善这个营造课语的友善环境。不过社区的营造跟家庭也要动起来我想我对这样简单的做一些引言，然后期待后续有更多的发展。谢谢。谢谢淑珍教授把目前我们师资培育所会面临的挑战、一些困境，也提出来一些未来的一个期许确实，刚才我们在开2、3传班的时候，那老师们都是自愿来的，很多都自愿来，而且是我们有第2届跟第3的那个报名，很多都是除了建派以外，很多自己来的，所以真的在这边很感谢我们客委会给予这些2专长的班的老师那个高同费的一个付出，这个其实是对他们来说是很大的一个鼓励接下来我们邀请慧珍老师来做我们第一场的语谈是的，各位师长，各位与会的好朋友，不好意思因为我从过年到现在都在咳嗽，所以声音快没了，实在很抱歉可是我想，以我在师资培育，我在台南大学已经有32年，我从9年课纲走到12年课纲，在这个本土语言教学上有很深的感触。那加上我又是我们中央团本土语文组的召集人所以我们跟22县市都有很密切的关系。所以今天要来谈一个师资的一个培育跟复振。坦白说，我心很戚戚焉所以我就
在这个第一页里面，我跟各位谈到制度面跟现实面，这是一个供需的问题。刚刚我们素贞教授也有提，这个供需一直是我们师资培育里头目前遇到最大的困境哈。那我想谈师资的来源，这几年来哈，我们都知道，大概就说我们之前的培训就一般，师资大学。事实上，在师资大学里面，学生他本身他要修他基本科系的学分，然后他还要修教育学程，还要修比如说可能附加的加注专长。事实上他这个整个压缩下来，学生都很受不了的。而且基本上这些修完以后，他还要去参加语言认证，还有教检，所以这个都是我们在师资培育大学里面看到的问题。那第二个就是有关于现职老师，那现职老师目前的奖励办法蛮多的，而且现在我负责是高中本土语文教育资源中心的主任，那这里就是负责高中现职老师本土语言的培训。那我们这样进行了2年多来，事实上我们培训每一次开班都很多班，可是老师们他们有没有真的很热忱来加入我们本土语言教学的行列？虽然说有培训、有认证、有补助，可是我们遇到还蛮多的困难哈。那还有就是我们教师师资的来源，还有就是我们的教学资源人员。那教学资源人员在我们22县市里面，事实上我们也看到蛮多，很多的各种的辛酸跟委屈啦哈。可是我想，我今天从这3方面来跟我们说与会的所有的市长共同来做这样的分享跟讨论。那刚才我提到大学的师培生，事实上我在南大已经32年，若不是说我去上本土语言的课程，去争取计划，我们学校事实上不太关注这个部分的。他认为那是你学生自己去努力嘛，可是我觉得应该不是这样子我们应该去帮他推一把，我们要成为他最大的支柱。所以我们很多学生他师培完毕以后，事实上他并没有投入到我们本土语言的教学课程。为什么呢？就是他也要认证，而这过程加注专长，比如说他可能要24学分，那你假如说中等学程你要修26，你小教要修46，那本身我们国文系要修128，他每天都在赶课，那其他的科系当然还有其他的学分，所以很多学生都跟我表示非常的无奈。只是我是觉得说，今天在这个地方谈，我们很希望这个教育部能对我们师资培育，在这一个大学部这个部分能提供更多的资源。你像他的46小时、46学分里面，本土语言的课程只有2门，你如何培训他？那一般我们本土教育的委员一直说要开课，要多培训，多这些孩子。事实上，我们很多的单位就会说那是高教师的事，那我们就觉得蛮难过的一件事情。所以我们就知道说，大学的师培生他成为一个正式合格的语言老师，他一阶要一阶这样子爬，是很辛苦的，他得到的资助非常的少。所以这是在我们师培的现况里面，我们看到师培生投入现场的非常少，甚至以后他投入的时候是很多年以后了。或许我们现场，我们中央大学，我们高师大对学生的爱戴那种支持度可能会更高，就不会像我们台南大学这样子这下面就谈到说，我这有提到我们师资生，他要成为一个本土语言老师，这一阶一阶每一阶的困难，那这个可能就是因为很多配套措施啦。我觉得配套措施怎么给我们这些孩子们有一个更好安心的向前的一个前瞻。那另外就是我们师资的来源，因为像我跟各位有谈到说，我负责的是高中现职老师的教师的培训，那他们要成为一个本土语言的老师，他一定要先通过语言认证。那这快3年呢，我们开了很多的班次，可是通过率也不低。
问题是他有没有投入到教学现场？非常少，因为他告诉你他不会教。那我们就要开始去想，他不会教，第一坎过去了以后，第二坎我们该怎么去帮助他？好，这是我们对现职老师目前的另外一个困境啊。好啊，所以就是说，我现在这边举证是教育部的一些奖励办法。您开课有开课的奖励办法，你报名参加认证，有这样的补助办法。你在学校开课有这样的奖励办法，可是问题投入的老师多吗？非常少。我们都不断在鼓励他，而且我现在那里，袁特主任跟我说，慧珍老师你要不去帮助媒合？坦白讲，我真的找不到老师哈。那现在因为我又有在直播共学担任协同，那宇阳老师那边也有很多老师也是常常找不到老师，所以我如何让我们的课程教学正常化？这个师资是变成我们最大的当头的困境啊！好，所以我们就看得多现职老师也要如何去帮忙他。像刚才我谈的是大学的师培生，那我们的现职老师现在我们加入就是他的真人的课程，好帮助他，告诉他这个真人的36还是18，你如何去增强你本土语文教学的能力？可是有很多老师总觉得他没有信心，好，我总觉得那一个推那一把哦，事实上还有很多的大家要共同去怎么样去想的啦哈。有时候他们真的是很害怕，可是我们如何去拉他一把？好，所以我觉得现职教学的老师他们的困境是如此，所以我们现在就推社群。所以我也在推社群。我们高中的老师呢，有一个前导学校嘛，前导我们分成5区的前导，还有一个总招。那我们就透过这一些的不同区的一个社群跟前导学校来做社群的规划。那里面就是做真人课程。然后我希望他把种子老师呢，我们不断去培训他。那今年是进行第1年。我们希望他这些我们的老师呢，参加过语言认证通过之后，他的真人的课程可以不断在提升。我们透过社群不断去成为他的后盾，好去培植他们呢哈。所以目前我们是这样积极在做，起码这个就说我希望可以透过一个社群的共学。我希望一个人他走本土语文教学，我在我们台南大学，当时本土语文教学只有我一个，这个路上非常的孤单。等到我后来加入央团以后，我是非常快乐的人，因为我有22县市很多共同的伙伴，所以我觉得这个陪伴跟支持是我们本土语言老师前进成长很重要的一条路。好，所以我今天来到我们课委会的这个场地，我要跟各位讲，我非常的喜悦，因为我们看到就是一个培植，而不是让我们的老师你自己一个人，你会不会游泳不管你就把你推下海，你自己解决吧，不是这样子哈。我觉得一个陪伴之路，让我们本土语言老师觉得说他不会是孤单的，所以一个从刚才师资的语言认证，帮他真人研习。社群的运作，我们都希望这样来培植我们的现场的老师哈。你说只有奖励办法，我觉得奖励办法很空洞。老师他永远要的，可能会更多。所以怎么样去做一些配套措施？好，有很多学生回来跟我讲，老师，我们参加那个加入专长啊，我们国小的是没有这个受到奖励的。好那我们也觉得很难过。当然，我们应该是12年，课纲教育阶段不断在贯穿。所以当时我接高中的这个任务的时候，长官跟我说：“慧珍，你要做的一件事情，就是12年贯穿。”好，所以我刚好就是因为我们中央团本土语文组的召集人，我觉得我很有荣幸去接这个任务，也是我生命当中很重要的一个里程啊。所以高中就接过来了之后，我觉得我们应该当仁不让，好，怎样去帮助我们现场的老师得到一个更好的一个赞助？教学它是一场
一段很长的里程，不是说语言认证过了就算了哈。那我们现在看到教学资源人员，教学资源人员遇到很多的问题，尤其是他有生计的问题。我们常常22县市整体推动方案里面有所谓的老师你要回来真能哦，可是常常我们的教学资源老师就会说，可是我有课不然就是你叫我不要上课，那去参加真人，我的生计怎么办？这是一个很现实的问题。现在呢，113学年度开始有一个很好的配套措施，这个真人回流呢，可以各县市一起来合办。那这样子，就比较不会去浪费人力。那我们很多县市的教学资源的师长，他们就共同一起找他方便的时间哈。我们很希望说，可以怎样开启那个门呢？而不是说你是你，我是我，我做我的行政就好了，不会是这样子哈。我觉得参加本土语文教学，它是一个很神圣的事情，因为你带有使命。那这个使命就是要让我们所有的孩子从语言教学当中，他得到他的文化，他得到他的传承。所以像我现在还要负责闽东语、客语的部编版，事实上我都不会讲啦。可是我总觉得说，我既然这样任务下来，我们就当仁不让。尤其是我觉得这是一个我们人生当中可能维持这一辈子，是最快乐的一件事。那我们教学资源人员如何让他在教学能力的提升？12年课纲走得很快，现在我们以前在谈教学媒材啦、数位资源啦，现在要谈到 AI 啊，很快。那我们教学资源的老师就觉得那个脚步我都跟不上，甚至直播共学那边，语言老师跟我说，每次跟他们说要运用数位资源啊，这样的读书的这个课程啊，可是读书会啊提升啊，等一下他下了课以后，他依然照他原来9年课纲的方式去上课所以有时候我觉得就是，我们任何一个都不能落掉了怎么样去陪伴他？目前12年课纲要走的，那我们如何一同来前进？所以我觉得，怎么样来做中央跟县市之间最好的协调？很多事情不是推脱，这个一定要勇于去面对。尤其是我在这个师培大学里面，经过32年了，我常跟我们校长说，这个师培那边的本土的计划能不能再积极一点可是他总会觉得，慧珍你又现在没有负责，我现在不在没有负责当系主任，那这个计划就拿不到。我们学校的这本土语言的这个些孩子们呢，他好像在游泳，在很大的海洋里面游泳，每次都跑来找我，慧珍老师，我该怎么办？我只能提供他很多的资源，那你要去努力。所以我们很希望说，这个怎样的一个协调，让我们的孩子好，谢谢。我想我们手册里头有，就请各位师长来过目，谢谢。真的是非常非常感谢慧珍老师对于本土语文教学的当仁不让、舍我其谁的这样的心，真的让人很感动哈。刚才慧珍老师提到的那个真能其实刚前面说的就是正规的师培体制培育出来客语正式老师，但是学校未必能够去聘任，所以其实部里面其实这个问题是现阶段这几年衔接上很重要的一件事，所以国教署 CEC 这边其实在111年开始的2阶段的计划是111年的时候就是开了认证研习班，让全国的国中高中的老师，我们这边是负责国中，帮助他们怎么去通过客语认证、中高级认证，因为认证过了才能够担任客语老师。那客语认证过了，可是接下来我要实际教学，老师们又会多所考量，俺们要搞会搞国文会搞化学，俺们讲行业用搞，所以这个问题出现，所以所以我们后续现在就刚刚慧珍老师说的，我们其实有3个阶段，3个腿次的一个把通过中高级认证的新生，然后召回做客语课程的一个教学
教学专业的真能课程，目前喺做，因为就欣赏假使这个真能课程上了，其实各好教会较有希望，喺也就欣赏现职的老师去上汉语课吼。好，接下来请总体欣赏来介绍高师大一下皮尤嘅情况哈。好，各位现场的朋友哈，合肥的总管哈，大家好。也来小解一下高师大近港的情况啊哈。我哋有個天意專場班啦哈，上課全部規套上下來要2年哈，要2年的時間哈。好，目前都經驗出家要數第四屆哈，第四屆。大概開課係按多課程啦哈，每屆有18條證啦哈，唔係講每屆嘅課程內容強用性上強用啦。再來也係第一屆哈，也第三屆哈。我哋調整呢，主要係安尼啦哈，就本來係請客家語教學啦哈，就總體嘅概論，但係後來就變成講個要啦哈，要請嘅採創嘅總正上線上開嘅客語復振啊哈，同雙語教學嘅討論哈，並嘅數位哈，大家一直講嘅數位教學咪哈，數位雙語教學嘅實務哈，就佢教學方面個有嘅課程哈，一門課變四門課啦哈，太快啦。好，再來就佢假使係實體生哈。教育方面呢，學分咩愛去修哈，唔單止修客家嘅學分，佢還愛修教育嘅哈實踐呢就包括教學嘅實習哈。好，再來實體生嘅課哈，同家下天意專場嘅有重疊嘛，係咩有冇相同嘅地方啦哈，有必修課有先修課哈，太快係一個方面啦哈，係。有請嘅現職嘅先生啦哈，因為闽南有嘅客家嘅聲音角色啦哈，有請嘅片嘅先生來開課啦哈。好，再來就講第屆哈，第屆太快就高雄屏東啦哈，嘉義演示啦哈，台南台東咧來參加哈。天意界個10種啦哈，高屏並嘉義市聽冇配嘅地方哈。第三屆呢哈，高屏以外開始有嘅總鋪嘅哈，台中園林方面咧咩來進修啦哈。本來係清華應當係開總鋪，但係佢唔肯開，嗰所全部都高師大來哈。台中嘅先生就意思講體驗嘅哈，嗰所藝人準備啊哈，今年出家第四屆就去台中開辦哈，即將藝人先生過去台中開辦哈，按呢話種種頭地區嘅先生就過方便啦哈，佢可以過來啦哈，就南部佢3屆差唔多，學生嘅數啊差唔多嘅哈，再來就準備到總鋪去數學生哈，好。再來就實體生啦哈，實體生係托高師大客家所本身嘅碩士班嘅哈，一方面碩士班嘅課愛修，另外一方面又愛修嘅實體啦哈，佢招生修啊都按部條案嘅，然後就課一定多啦哈，又愛修碩士本身嘅課程，又愛修實體哈，教育嘅哈，並加下講漢英文專場啦哈。按呢話叫嘅學生嘅哈一定辛苦啦哈，好，再來就講也按到學生嘅哈，佢哋要去開辦啦哈，就授課嗰陣呢，佢會去開有關漢語嘅班哈，就人哋要統計啦哈嘅開課嘅班級數量哈，並開課嘅人數哈。每屆有統計啦哈，好，也係天意屆哈，好，再來係第3屆哈，係睇佢一個人數啊哈，係，
实习生哈，实习生本身没有去开课嘛，就做处理啦哈，等等哈。啊，对幼稚園一直教書教到高中去哈，幼稚園到高中，全部有去檢課啦哈，去設計去開行業班啦哈，睇南部天氣啦哈，係嘅種期間啦哈，嘅冇咩行業嘅地方這樣咩要開辦啦哈，好下後都來講一下學生嘅上課嘅心得啦哈，反饋啦哈，比如講人上課會講嘅客家嘅語言發力啦哈 ，vitality 啦哈，佢都講聯絡上啦哈，寒酸行業嘅發力寒酸啦啦哈，也係學生自家嘅反應啦哈，佢自家生活嘅經驗哈。個人呢哈，佢就會從事講係咩來到天意專長班哈嘅先生係咩用客話來講啦哈，佢講就按呢嘅環境都親切的哈，就產生一種親切感哈，係佢講啦哈，從先生嘅任務，其實咩係天意專長班學生嘅任務啦哈，就係喺聽書台灣留下。一枝多嘅語言資料啦哈，唔咩一推就囤起嚟哈，好，其他同學就講，唐人嘅上課啦哈，有青島嘅書包哈，青島書包哈，各方面咧嘅反饋啦哈，再來哈，因為佢經過嘅中高級啊哈，睇來上天意專長，佢就想講好，嗌來挑戰高級啊哈，雖然高級很困難哈，睇來上一門課哈，就使到佢有鼓勵佢去考高級啦哈，去比賽哈，做語文競賽啦哈，按呢話就。可以講來上一門課，使到佢增強一種合法嘅信心同能量啦嚇，去做一枝多嘅事情嚇。好，佢講嚇，青島先生啦嚇嘅天意專長學生嘅唔咩語言背景啦嚇，睇下佢都有一種動力啦嚇，想去學比好來嚇。看到頭擺嘅學子親認真啦嚇，佢就講親感動啦嚇，係，咩講人哋所向出嘅六隊向投資啦嚇，希望再來上課啦嚇，來上課從日嘅播散用嘅嚇，係，好，再來啦嚇就佢講付出不成高實啦嚇，就高實係唔單止係來到學校方樣係高實啦嚇，別啲地方咩可以來進行學習吧嚇，人哋係要安排嘅戶外嘅教學啊嚇，係佢講雖然講級數係價錢有限嘅嚇，但係佢講。佢使到一啲學生嘅嚇，看到用母語嚇，用客話可以表達到用嘅溝通嘅構圖啦嚇。佢是意思講來學校方看也按到先生啦嚇，鍾正斌先生啦等等啦嚇，佢就上課講客話嚇，佢可以了解嚇母語可以達到用嘅溝通嘅構圖啦嚇。禮拜上課因為太快就4節課啦嚇，4節課全部講客話嚇，按那個書包嚇專門睇嚇，佢講平常時佢生活嘅對話啦嚇，講複雜話係冇問題嚇，但係講文章內容就冇辦法嘅嚇，睇人啥冇讀書冇辦法啦，佢哋試寫嚇，咩係冇一種能力啦嚇。睇來上也專長班啦嚇，各種先生各種強調啦嚇，像吳秀仁先生講去六強啦嚇，按嚟就義工被打開來啦嚇，漸咧嘅南普人咧可以談去六強嚇，用合法去表達啦嚇，按嚟話就鼓勵學生嘅可以賺到。佢人類嘅各種來開課啦嚇，係好
讨论清楚啦哈，就讲本来係無乜啲哈，就唔啲講南西人以外台灣嘅強調啦哈，因為係非我族類啦哈，會排斥哈。但係先生去引導啦哈，按呢讓了解講台灣有按多嘅族群啦哈，就將音譜變成高雄樂曲哈，按呢話就漸漸呢去考去談別的族群嘅話哈，各種強調嘅合法。大家會互相嘅通識再來就提全合法嘅教學哈，堂力哈，經堂愛堂力為進步本來對合法上所嘅哈，20年冇講行嘅哈，除開是唔啲先生上課講到內都唔啲啦哈，但係經過一段時間啦哈，嘅進步咱們講啦哈，本來唔曉得用合法語面嘅嘅用詞哈，對晚些時節嘅種記憶哈，就幫轉來哈，按呢嘅話哈，下後有機會去搞合法嘅話，會有自信哈，我想我能培養有很多學生嘅自信係咱們重要嘅哈，自信去講去寫哈。也就佢哋嘅反應啦嚇，要講上課先生啦嚇，講各種強調啦，講外境語言嘅理解啦嚇，按呢話就使到人去想啦嚇，去可以刺激人嘅對語言嘅敏感度嚇。佢講田定先生學習啦嚇，就係某種精神嘅引導啦嚇。就從佛教來講啦嚇，冇辦法太時啦嚇，突發所有嘅人變成佛啦嚇，但係有某種嘅精神嚇，按呢嘅先生可以有口傳神教嚇，按呢話也對學生嘅張偉啲嚇，假使有興趣嘅客家話語言嚇來進一步去研究，可以達到用嘅標準嚇。再來哈，要認識自家本來嘅強調哈，並其他嘅各種強調嘅政策哈，冇可能講所有嘅強調提供佢有內到個優嘅嗰種區別哈，但係至少先生去帶領哈，抵得太快哈，太快台灣客家話嘅嗰種地位嘅政策啦哈，了解曉得嗰種分析啦嚇，至少一種東西就喺人嘅身上可以帶本一層聽語專從學生嘅啦嚇，還有一段時間嚇，我想嚇最明我講NERUDA嘅理解啦嚇，就南美洲嘅10年啦嚇，佢頭擺有幾個。一個理解啦嚇，佢講頭擺嘅有個劇團啦嚇，去到那去巡迴去鼓勵嚇農民去反抗天主啦嚇，革命啦嚇，嘅去出啦嚇，做到最尾啊嚇，就講我能徛定嘅衝嘅來革命開嚇，結果呢，嘅農民嚇看到情感通都退行啦嚇，都同一道人講好藝人強下來革命，結果嘅人就講冇藝嘅衝嘅係假嚇，革命係鼓勵人農民去革命啊嚇，嘅人講藝唔咩有藝係做戲聽聽啊嚇，藝想嘅 teach for 台灣啦嚇，嘅幾條嘅 slogan 就係安尼嘛嚇。教育無他啦嚇，愛同榜樣啦嚇，就講先生自家愛做模範啦嚇，自家愛做榜樣。先生自家先愛講學啊嚇，唔單止上課講學嚇，平常生活愛同學生嘅講學啊，自家愛先實踐嚇。假使自家唔做嘅話嚇，就明白。同學生嘅都講法語啊嚇，要鼓勵學生嘅，將依個教學法嚇，嘅就像嘅就人用嘅嚇，藝拿係加重嘅嚇，革命
革命唔出自家迄种啊，就像纳鲁达讲的安尼个理啊哈，个灭家的啊哈。俺迄希望哈，最尾一段时间嘅分享，意思就讲，俺做线上嘅去教去实践啦哈。有某种力量哈，可以感通学生嘅，学生因为等有去教教嘅学生嘅去按嚟去讲客话哈，同客话传落去啊哈。也就今比爱分享嘅主题啦哈，多谢大家哈。好，沈梦总客告诉介绍果实台目前皮有个一个情况啦，学习的情况。那时候青头杯结余没当重要吼，就像做筹备研究多一下，去家对客话，去家对人去家客话一个自信跟尊荣感，吼，宽松去家发扬我知道去做一个欣赏当基本做的吼，勉励我平常有时上课上教我唔记得讲客话话，讲客话讲到反应，我谢谢钟杰老师的提醒哈。好，接下来请淑英老师来做介绍，安谢。好，夏威夷嘅壯觀香港來參加論壇嘅好朋友，大家好。希望大家哈，我想基本嘅我想係撈大家討論嘅係啲呢師資嘅培育嘅過程啲背度，因為挑戰3個線上村講到，不論係師資培育嘅制度、香港過程嘅內容哈，我想我講嘅係教學現場嘅一隻情形啦哈，所以。我呢只部分，我本時只部分上來睇自家討論，提呢只就係行業師資到底要哪條？香港呢，呢行業嘅師資睇自家準備到樣板，和培育嘅過程啲維度，到底要乜嘅真心話大冒險，睇自家來做分享嚇。呢師資嘅部分嚇，呢就得看到嚇。大體來講，目前來講，教學現場教最多嘅係呢個教學建人公眾引人啦，嗬。喺呢做得分兩種，嗬。第一種係教學人員，第一屆拿到呢行業師資嘅線上，你下馬上都該教，嗬。第二種是係大家認識，22家認識政府，第幾七屆認識啲背圖，辦嘅個培訓練出來嘅教學，資源工作人員是有兩種。另外現職嘅教師哈，嘛有兩種哈。第一種是係拿到行業文專創教師證書嘅現職線上，韓國呢，佢係單槍靠中國去認證，拿到認證嘅線上，兩嘛係呢個行業師資。除咗呢國小國中高中呢，其實幼兒園嘛有呢個行業教學，所以佢嘅教保人員嘛強榮吼，嘛係呢個行業師資嘅兩種部分。另外呢行業師資嘅準備嘅部分吼，教育部專為了認識政府吼，做了師資嘅盤點對接啦，所以佢哋會去統計個。講大家認識4樓幾多行業嘅線上，所以大家有統計嘅數字吼，唔講我兩篇是項目封片，本台自家看到吼。第二種部分是學校嘛會自家去盤點佢大家兩位嘅師資，佢會去看，我今年我學校會開乜嘅簽約吼，還要開什麼缺額。和另外呢，大家認識佢嘛有行業嘅嗰度教師嘅協會，吼，他們有教師課餘教師協會，佢哋嘛會去統計，佢自家佢哋嘅教師嘅行業教師有幾多少？最尾嘅係吼，呢嘛有跨校嘅一張媒合，所以教育部有一張平台，按到教學資源工作人員媒合平台。喺個媒合平台上頭，大家學教，大家認識做得去改變去徵才，有點像行業嘅104嘅概念啦，吼。所以佢有一張媒合平台做得做跨校嘅媒合，吼。
好，三下咧，我想老台这个讲到的是你之前培育的对象吼。目前来看起来，主体从师资培育大学，基本是到你培育师资生、师培生。我两边还少达，还有现职老师，吼，师资培育大学从你高雄示范大学、中央大学，全系师资培育大学。我目前到中央大学、到清华大学，嘛有填书来做师培生，还有二专的线上嘅培育。另外，人事政府嘛是伫咧只培育的部分，佢嘛有呢只角色啦吼。佢个角色是系学来训练教学嘅技能引人吼。香港呢，你台南大学嘛有一只当特殊的身份。因为教学资源人员吼，人事政府是做的培育国中小，高中系台南大学，佢系分开来技术做唔得通用，吼，也嘛系当神奇的地方吼，它技术不能通用。你学位费除了教保员，韩国你新传师，吼，不过我知道客家委员会吼。係你兩隻最大你填數嘅部分係記錄到了所有嘅培育對象，學位會全要提供經費，嚇，本你嘅線上做得安心來學該教書，嚇，和你嘅假使講，你嘅之前嘅培育，嚇，我知道佢從幫台塑強容。因為你係用於台語來求轉學位嘛，所以你係攞時間來幫台塑。兩條塑嘅當從了有馬莎，有你嘅師資培育生，有你嘅現職老師，有教學資源人員、教保員，記得嘅培育嘅過程，吼，台題係安樣嘅。台即個看兩條塑嘅實地哦。教學既然佢嘅培訓是36點鐘天天，只有36小時。佢佢做埋做啲行業學校咧做線上，係因為佢有行業嘅專長。不過佢行業學校啲為度，佢會拄到當多問題，係因為教學嘅環境唔單像行業為講是做得，所以你教育部還有一隻回流增能嘅培訓。不過回流增能嘅培訓會拄到一隻問題，就係跳下慧珍教授講嘅，佢哋冇公假可來參加，因為啲你嘅法規法條教學資源老師按到重點老師是冇公假派代，所以佢是會拄到生計的問題，拄到搶價嘅問題，所以兩隻部分嘛走先也都有教學資源工作人員來回流增能嘅該種意願為核大，吼，你是從頭在思考嘅，吼。好，第二你聊到教學嘅培育嘅對象啲袂拄啊，吼，有了按到人，了到人呢，吼，我知道我哩下主要係到第二專長班到加注專長學分班，了兩招就嘛改政策呢，吼。第二專長學分班係學校嘅現職線上。學校的現職老師和加注專長學分班呢，台題來講，佢未現職的線上，佢可能係台理台科嘅教師，冇是係教學技能的工作人員，佢有教學經驗，所以兩隻班級係按樣應來分類嘅，和佢哋上嘅課程是條長條下吳宗傑老師分享嘅，你看吼。你底下到你跳白嘅教學資源工作人員線上冇強來，你上嘅課程唔單強而有語言嘅知識，而有行業嘅溝通能力，對客家文化文學嘛而有認識，最主要係行業嘅教學，佢係來學內統化嘅教學，也唔係嘅教學資源工作線上嘅36點鐘做得。教體咧，所以兩隻部分會造成整個教學現場嘅一隻動態改變。不過我自家到了，我嘛就到了篇填書，我是發現到，你現在線上啲咧師資培育嘅過程有一隻動態問題，因為你嘅現在嘅線上大體上係後生人學到，佢法律當好，不過佢係行業真係唔係講當流量。所以佢冇法度從中介老師規節課全講學，所以佢可能是單強大教二次啦、記性啦、口文解下小口講到學，大部分全講翻譯。
所以也这部分会造成讲，声音会取到了学行意思，安样一点点停停，从问题有强弱，吼。毋过教学资源人员的教学有嘛个问题，佢做得几节课讲学，问题佢几节课讲解学，毋係聲音當有興趣的，吼，該可能係談音設計的童年回憶，所以造成用班的情形呢，小朋友會知道講，佇學校老師上講學係勤奮，吼，到屋卡講學係本分。在學校係看感情，看老師的認同，哦，毋過就當初一個誒，你下到屋卡講學是本分嗎？沒分，所以到學校老師上講學啦，勤奮就毋拿白，毋係拿過，線上教學毋係佢當就興趣誒，這個勤奮也不在，本分也沒有，勤奮也沒有，就無名無分了，哦，所以你係安尼佇個教學個現場，啊，一個當深的感受就係。行業教學資源工作人員，行業實在講到有難有，毋過佢嘅教學嘅技術，吼，可能會天然時代來改變。比如講思維嘅教學，因為你遐聲音係山西原住民，所以假使線上毋曉思維教學，對聲音來講，佢會取到佢嘅學習嘅方式，到線上相差程度，吼，那個時代代溝實在。像個瑪利亞海溝安深強了，吼，好，所以呢，安尼除了下師資培育過程，安尼當重要嘅係，因為學委會大力嘅支持，比如講，安尼嘅線上來學二專、模式學分班，學委會參與經費補助，唔單搶係學分嘅費用，還有交通費，所以我上二專班到學分班嘅，嗰啲學員吼，當感謝學委會嚟咗。因為呢，佢就安心來上課。毋過，除了配合嘅現場地位度，我嘛看到一啲現象吼，有啲係好嘅，當歡喜嘅；有啲吼嘛，安尼嘛做得會做思考嘅。比如講，第一張，我看到二專班來讀二專班嘅先生，越來越後生。吼，有啲後生人對安尼嘅行業嘅該創新來講，機會就我知道還有。語言嘅法律地位度，而且佢哋當到新嘅想法，吼，比如講佢上課時講，線上我哋行業教學，我做得用 podcast 落來麼？我做得直播麼？佢當到新嘅想法，所以咧後生人嘅教業安尼行業教學，我知道咧係當好嘅，吼，而且安尼語言嘅創新，認當係後生人落來還要用，唔係安尼從我係老。你睇講老人家啦，吼，唔係講老人家當會講是喇白咧，吼，所以我去到二專班到學分班，我看到後生嘅先生來教業。香港另外呢，因為二專班也都有先生，大體來講，全係學校大家兩位嘅先生，所以佢其實係各領域教學的首手。兩隻首手兩隻字，我係跳鐘正成老師嘅，吼，因為老師條窗講。首手，吼，所以也都二專班嘅先生，佢對教學、口腔嘅教學老實嘅，唔係當上分。佢都全定用班教書，佢都是行業講唔好聽聽，吼。所以假使安尼做得本也都先生做得來安尼嘅教學現場來教學，其實我知道會當到教學對安尼客家文化會帶來客家文化新嘅法律。吼，唔係講是跳牌經講老跳牌嘅事情，佢為了老跳牌嘅事情轉化到了安尼現代憲法嘅連結，所以我知道呢係好事情。另外，呢啲二專班嘅先生，因為佢到成人村當熟絡，所以佢對成人嘅心理嘅發展、身體嘅發展，佢都全當清楚。而且因為佢係學校嘅先生。所以佢對成人來講，影響力會比安尼嘅重點老師嘅影響力，我知道較難睇。毋過講係安樣人講啦，吼，真實嘅現象，還有乜個問題？第一隻就係掠到現職嘅先生，佢就最大嘅挑戰，就係佢嘅行業實在講到唔係當流量，我老實講。假使呢，從我度師資培育班，我係。
上爱上两礼拜哦，拜日爱将对清华大学上课专类，爱上的是记到的师培生，差不多为23，吼，23台提出的台学生，结果呢，爱将讲10分钟，使用人面白白讲，老师你做得用翻译，对你下么？是才堂冇买新的。咱讲10分钟，我讲我打算我讲50分钟的行业哦。叫老师，刚刚我可能没先爱口了哈，就有点语带小威胁哦，因为我刚刚喊你做在加退选的哈，佢讲老师，我可能堂唔是，我可能是没先爱口咯。哦，你是的啊哈，现在的线上4% 哈，佢的行业流量的长途实在是记得七个分单是动销。中高级认证考唔过哈，那么就是这一些啦。最主要是无用武之地啦，是从天下钟杰老师呈现的。当因为选2专学分班，转体学校不配课本机，因为教学支援人员老师配课还灵活，好，而且佢对学校的贡献和哪台，比如讲培训、演讲啦，嗰啲。好，所以也是我们目前2专跟学分班的老师，县市没开缺额，学校不开课，无用武之地的挑战。所以每次差异化教学，因为你下对排水后我占1分钟，过小岛够重圈外可以行一口，线上台题将为反映不爱是学生的语言长途账差非常大。记得唔啲运用班教，所以差异化教学了这部分一定外，伫安尼嘅口腔啲维都会好好来讨论。好，以上系我嘅想法。好，先问大家。好，陈梦淑英老师嘅一个介绍吼，佢限存几分钟诶吼，差不多4分钟。一下做来开放现场嘅欣赏类，有乜嘅问题做得提出来咯，一度欣赏做讨论。用按点咯，好，鸦片那位先生，请问，鸦片大问，今天讲这个复振哦，昨天也讲到复振，这次的大会主题就是复振嘛，是不是？我请问在座各位教授、老师，请问一下，我们复振是复振哪一个腔调？复振哪一个课语？这一直都是一个。没有，也不是说没有定论啊。这个关系到在复振的这整个课语的带动啊，哈。那像今天看到很多这个资料都弄得很好，非常的了解说哦，我们的课语。结果呢，在职场上，我的感觉是，学生好像在学另外一个外国语，这是最大的伤脑筋的地方。所以昨天我提出一个问题，就是说有没有听过有一个人讲过“中文不灭，中国必亡”，那个有查出来是那个叫北大的那个民国初年的时候那个抱歉又忘记了名字。那这个问题就牵涉到整个架构，要不然的话，再过20年、30年，可能还在原地。这是比较担忧的。还有呢，这个师资有没有年龄的限制，很重要。还有我今天才知道说，除了那个新传师，今天多了一个叫做复振师啊，是不是这个新的名词嘛？好，所以谢谢。好，因为时间关系哈，其实复振那一项，我记得曹斌没有提过哈，我想要请淑英老师来做一下。好，张先生你好哈，当然我看到咧，係我其實遲到行業嘅附近係大家強調出來附近，不過係有到強調吼，佢時間下逼，所以安尼吼用下到日頭去填書填，所以係行業嘅附近，唔係哪只強調嘅附近吼，你係提一隻，第二隻就係講安尼嘅語言教學吼，四樓當然來填書，唔單淨係學校嘅先生。教學支援工作人員、信川市教保員，只要台七家做得填數，呢行業附近就有可能。先問張先生，好，張先生也係提問哈，先問。好，什麼？國家鴉片有一個先生哈，來請講。
我听到你们那些客语的论坛，其实我有参加很多次客语的那些演讲一些聚会，可是我一个深深体认，我们的客语的教学，人们在目前非常正统式、正规式的教学，人们给个小小的建议，我们能采用考虑一种佛化的方式，像那在音乐方面、歌舞方面，因为我参加这么多聚会，好像这方面琢磨的很少，就是用佛化，比如说我们呢，人家客家人很多在那演艺圈很有名，我们能不能推出一些比较有客家？其实我听到一些歌，客家歌很好，像《天空落水》，还是客家本色，我们在那个电视台会听到，或者在演唱会听到。我会觉得我们可以加强这佛化的方式，因为我觉得以前英语那个很有名的鹅妈妈，她非常成功，我们可以考虑这种方式哈。好，这个好像又要请淑云老师哈。其实淑云老师的课里面也是搞这些老师们，其实做各种不只是活化，各种议题融入动物。应该是非常丰富、各式各样的教学，还在向淑云老师来讲。好，希望线上嘅提问哈，谢谢老师您的提问。其实你嘅行业嘅发法嘅法通，其实当到比如讲，你最近有一只校歌 MV， 吼，校歌 MV 就是请小朋友自家来写自家嘅行业校歌，吼，还有发表会，还有参加。动感童、动活堂，好，从爱起家爱学校啊，哈，我们有一个客语结合校定课程，就会用 SDGs 议题来帮小朋友来讨论讲，用班应用客语，然后客家文化来求题 Q 哦，所以我哋有包括地球暖化、贫穷、饥饿问题、食物银行，我哋有全部讨论，所以听话甲大家线上讲的方向非常重要，哈，就会用班应用。让客语活化、现代化，两岸渠道就会学会会推动当到计划地步都，我就参加，我自家嘛就按个感觉啦，吼，怎么样让客语现代化？也是你做教师的人吼，至于从来讲协调，好，希望。好，时间还有也当中挺慢的吼，嘉义跟现场在一位，好，嘉义了，蒋公。大家有爱好我人古所爱用华语们哈。我想要请教老师的说，在这几类的教师当中，过去你们鼓励他们多学客语这件事情的主要的诱因，老师们觉得在哪里？是在比较抽象的尊荣感呢，还是会在比较实际的比如说利益上的回馈？谢谢。简单的说，我觉得尊荣感是最中心的核心价值。好，但是刚是一开始就那个道德、族群感情、尊荣感啊，看一下好过我们按狗哈。我觉得摆在青年前呢哈，还是蛮实际的问题。像刚刚素贞教授有提到那个，我觉得尊荣感是最重要的一个，但是它不是放在第一开始不断的去强调它。那一些相配套的说难听是诱因，但是说好听是就是一些动机跟鼓励，那个我觉得要放在前面，看宽那斗，哎呦，好，因为我们这时钟好像慢了2分钟哦，要从的时间都省一点，就都要也蛮结束哈，陈蒙太噶安子 C。你在1分钟开始哈。还望手槽的贵宾呢，赶紧手槽，好感谢。
各位贵宾，今日下主题嘅那个论坛呢，即将开始。今日呢，将时间交俾那个主持人陈延富教授，请。各位先生、各位先生，大家好今日下主呢十分高兴，可以有机會主持一場，因為我真心想學，想對今日與會嘅先生，包括今日所有嘅聽眾，大家人來相看啊，睇社區同家庭嘅部分，我哋愛樣嘅做，因為我想喺時間來注重到一部分嘅，我同大家人分享一下，我2007年的時間，我哋在屏東開始做沉浸式課語，更加過嘅10多年到20年咧，學校同社區我見證嘅有乜嘅差別？佢下喺2007年嘅時間，學校嘅基本上還會排斥推行母語，所以我哋去拜託小學。所有嘅小學校長、客家長嘅陳老師拜託，更加少子化，我哋會撲起嘅，再做客家加嘅冇法律嘅，拜託，唔好再來嘅，唔去幼稚園看啊，幼稚園人個冇課程嘅壓力，個冇嘅去到幼稚園有咩一樣？大部分嘅幼稚園。陳老師拜託，更加我哋造成幾困難，唔係講嚟教英文，我哋幾反應，教客化，幾多幾下嘅問題，像傳到一啲利群講，一陣我客家人，反正我嘅聲音係存50倍，我嘅聲音太好變咗咪撲喺度錄son嘅，搶人哋答應，但是更加過為20年，所有嘅學校。大部分都有安尼嘅心，願意推動母語，不管係推動客家話、河洛話，讓我感覺佢太轉變，都做到某個程度，但是多多少少做一點，大部分學校可以接受。社區嘅部分嘅變化，我哋睇2007年的時間，因為我自家喺度屏東嘅聯絡，我哋嘅係純客家莊，我始終覺得住在我哋聯絡嘅客家河洛人，也算唔係客家人真帥嘅，因為呢喺30年睇我哋嘅客家人還記得係河洛人，一開始係河洛人。連30年都冇辦法融入客家嘅，客家人還記得係河洛人，但是更加我哋嘅大概有20%係外來人口，社區嘅變化也係第一點。第二點，我2007年聽我哋聯絡，不是本老人家講，3個月我同新人講客話，冇講嘅按價位講乜嘅建議，但是我至少5年冇本人罵嘅，因為也得我罵人嘅老人家全部走嘅。我最尾一擺本人罵係5年前嘅大苗橋，我哋死嘅全部都客家人，全部都客家學生生，見得唔掂用法語睇花富年，有一啲仲講嘅邊個個太記聲。講嘢一啲係會，唔能係我些人咪講乜嘅客嘅講乜嘅建議安排，這是我最後一次挨罵。好，那還有一個很大的差異係乜嘅呀？更加我哋聯絡嘅社區啊，看唔到班嘅聲音咧，一樣因為我申請了10年終於跟我太太申請到重機，所以我常常騎着重機，因為我哋嘅離散天門冇嗰人，常常騎重機去原住民部落巡視。我一走到沿山公路的時候，我速度都要放下來，因為小朋友跑來跑去，我怕撞到。但是睇我哋客家莊一啲都看唔到，全部飆上來，你開坦克車你都不怕會撞到。就是這樣的一個非常奇怪的社區跟學校的一個轉化，然後我們聯絡每一個村，如有一點貓，
我同张老师讲，一定没有比的没有国泰，每一条隔壁都有一个村民的办公室，没村民活动中心，高时的偏偏，改到老人家一來一到，我不叫也揀呢邊，每一條路改會講客話，線上偏偏的嘅，看唔到班雜學生嘅，冇聲音嘅，嘅老人家睇咩講花富年，也唔會講帶順得出來，奇怪，嗰所以我都睇思考講，間人係安樣嘅，同樣嘅人客家莊，安泰嘅高實，安到偏偏的線上。安樣嘅客家話，安樣嘅睇下發生傳承。做乜佢講嘢嘅呢？你講，因為我哋2007年開始做沉浸式課語，老實講，我自己感覺，我哋喺幼稚園做嘅完全唔會難，我哋要唔會社會幼稚園嘅線上可以完全用客家話去教學，小朋友也可以用客家話回答線上完全咯。唔係唔相信係可以介紹佢嘅幼稚園本參觀，但是奇怪係，貴起路卡阿公阿婆還係天人講華語，實不明係發現我哋客家人嘅阿公阿婆，因啲想法係乜嘅嘢冇？我嘅細人哋學教學客話，嘅客話嘅定義係乜嘅嘢冇？學唱歌嘅同跳舞，而冇同佢講客話一件事情劃等號。所以我同幼稚園講，拜託，下一拜唔能拍翻拖嘅時間，唔好再去唱歌，唔係講唔好啦。我希望你嗱，唔好搞一隻俾阿公阿婆看，看你嘅孫咧可以幾隻課嘅，線上用客家話去能教，日孫咧會用客家話回答線上。如果所以更加我能講係時間嘅，我能沙期同家庭安樣嚟做，我設計也層層嘅感受，有一擺我去學校嘅訪問，有一啲校長講陳老師，我係客人，我要去校長，我當然支持，學校嘅愛教細人哋講客話，但是我感覺學校嘅最重要嘅係點起這把火，但是唔可以全部賴本學校嘅，學校還有幾多事情要推動，我認同一件事情。我感覺呢，一件事情如果我揾寫時間，我最好做嘅路做手術嘅，我哋嘅下邊我寫時呢手術，我用柴火安尼嘅，因為可以順便熬番薯嘅，番薯嘅一啲去裝喺度，真係有番薯嘅事。我都感覺我哋母語教學，如果像熬番薯一樣嘅，學校嘅同聽書同課起來其他嘅，但是還係。我哋家庭同社區，我繼續嚟維護也會嘅啊，能可以嘅反數啊，能會熟，能會熟，能會合適啊，有啲我想法，嗰種係基本嘢，我十分咧，希望睇下同他人學習，尤其今日張老師有問題啊，如同人哋他人來上課啊，更加人哋呀社區同家庭安樣嚟做，來同也會延續。來同人哋客家嘅有反數佢會有用有好實，咁所以我今日呢嚟介紹我哋第啲我哋嘅引言人羅烈士羅老師，老實講根本以前係唔適宜，但是到我哋一見如故，羅老師係人類學，但是更加睇陽明交大睇人文社會學系。伊同我講，伊除了研究我哋客家莊嘅發展同歷史以外，也做一啲很有趣的事情。如果伊更加睇馬來西亞，伊有研究馬來西亞客家人，佢有嘅對我哋客家嘅佢嘅發展、佢嘅社區嘅社區嘅現象，佢有個深刻理解，大家都倡議同我哋引言，根本呢三咩幼稚園，有兩個藝術嘅書，有兩個有一啲特別好多人識嘅，唔怕，第一啲係我哋台灣第一啲做全客語嘅
幼儿园哈，同俺们中心国小两个乡下做的哈，也拢原本俺们小木有幼儿园呢哈，林秀美俺们的演讲哈，20分感谢伊哈，当时当仁不让。吼，俺也特别讲，吼，也两个幼稚園可以講喺更加台灣，吼，用客家嘅比例最高嘅，吼，分享他家人去參觀，伊能大概線上係可以保證某個時間去，大概到100%，同時學生係用客家上課，小朋友我唔敢講100%，但是80%以上會睇教師哋用客家話回答，吼，但是幾多碌下。也算睇遊戲場，要全部講華語，人也唔敢講，嗬，都睇緊兩想辦法，讓嘅，嗬，幾多錄下，嗬，小朋友鄉下了嘅時間，睇緊可以，可以講客話，我希望我有生之年可以看到夜幕，今日我介紹嘅係我哋新北市，丹鳳國小嘅張淑芬，教保員，好，拍攝，不好意思，這樣話多了，好，阿宇都分享哈，新北市嘅，哈，也原住民語嘅推展，哈，阿姨能嘅係阿美族，哈，也係嗰神奇嘅，哈，過來一啲係我哋台南嘅麗人國小，哈，也係我哋屏東教育大學畢業嘅，哈，我哋優秀嘅畢業生，哈，我哋非常嘅高興可以睇下，哈，唐兒一啲外省人用嚟睇台南，推廣我哋咧河洛話，哈，我哋希望同冇用嘅，族群他家人哋嘅，經驗，哈，加快些我講太多嘅，太興奮，哈，加很多種時間交俾羅先生，哈。大家好，大家好，我係羅律師，非常歡喜到大家來交流哈。睇下請教授有咩介紹三位今日主流嘅主角啦，嗬，三個二探員來到大家交流，提之前做兩方面推廣漢語教學嘅認真記得嘅經驗，有向我來做引言嗬。多多少少唔到啲上來講乜嘅嗬，還是我就我嘅想法嗬，要做咗簡單嘅簡報，讓大家來交流一下嗬。有隻論壇題目按落親近式教學，然後社區強融嗬。今思想睇下請教授提到嘅嗬，你目前行到學教育日天嘅成果咧，咁個撒下咧樣板做社區是係一下主要嘅議題啦，嗬。三位報告人嗬，大會未安排到當清楚，睇下請教授未介紹咧，嗬。包含客家嘅另外有原住民主要係到新莊。阿美族嗬，阿美嘅巴扎嗬，另外還有台南嗬，台灣台語河洛話嘅社區嗬，有三則案例，全部非常神奇，等下記得會講實際嘅內容嗬。我咪大概有看過記得嘅簡報，所以多多少少談到咧，嗬，我認為做得出了三隻方向，記得等下會講嘅東西，嗬，第一隻部分當然係教學嘅方面，嗬，所以聊到教學，不管係教材、教法，也係其他相關嘅教學本身嘅法統，是非常多元。咁個很有神奇嘅係有隻親近嗬，是講有一張樣板布置學校啲排讀，或是教室啲排讀嗬，有咩深化功夫。另外學校讀嘅生法，咪撈客家文化，或是學羅文化，或是原住民嘅文化，實際上都。學校啲排讀咪表現，所以你係我看到，等下記到三個線上會很有詳細來介紹嗬，所以簡單有幾種相片嗬，從了係丹鳳國小嗬，到社區嘅長老強下路學校都嘅財政嗬，仲裁嘅情形，因為係丹鳳國小。
學校樣板布置嘅情形。另外了係嘅每日吼老學生吐出去吼參加嘅風組啊，和相關線上嘅活動嘅情形吼。另外了種是係學路種台南突然社引起視窗參觀嘅情形，所以基本上我認為學校和地排讀了三隻基本上全部係學校嘅有些人幼兒園地排讀非常多年，非常精彩。就得講簡單講啦，是係一隻多年教育下非常好嘅有些人嘅教育嗬。喺主體安因唔單強，還有一隻動態嘅社區嘅概念，落去強落去嗬，是係包含某種觀點來看，就得講社區嘅字眼來落來到學校嘅教育地排讀。某時候到社區嘅設置要接近社區本身嘅嗰種相關嘅重要嘅活動家下嗬，比如要嘅大聖誕、辦聖誕節等等嗬，到學校強下來主辦當然係活動，所以原則上我認為三屆報告嘅朋友三屆先生嗬，大概我從當然係圖像來看見到嘅目前嘅成果嗬，不過撒下來是市場睇下請教授講嘅問題啦嗬，下一則社台嗬，市場係你學委會讓主委講，然後要用1000年嗬，用下一台嘅年嗬來糾正合法嗬，按嘅想法，所以你係下一則社台嗬愛做嘅事情啦嗬。我應看啊，嗬，是講目前來看，學校大病3萬做嘅事情，成果當多應該唔是樣板加講嘅啦，嗬。大家實地，尤其係有些人做嘅事情，目前愛做嘅是講，歹勢，我講長久。所以目前來做嘅事情是3年做下去冇咁錯，也係提一點嗬。推廣很老多有些人很容易做人下去，不過你很係強烈感覺，市場睇下請教授咪提到，佢很係遲到，看起來行業很係會實體啦，嗬，嗰種危機感啊，很係非常明顯嗬。所以我認為你見識到底你講親近識嗬，親近識你係意念上親近，也係其實你做當都係文化上親近啊嗬，像意念融入唔啦，不過講當多文化嘅事情嗬，你係一張問題啦嗬，不過我認為這個比較屬於技術性的問題，雖然也很不見得那麼容易，但未必那麼關鍵。也就是所謂沉浸式教學的關鍵，恐怕是語言沉浸，而不是文化沉浸。文化沉浸不一定有語言啦，哈。不過我想這個不是現在的重點。我認為顛倒係能夠探討問題係向上銜接的問題，小學就辦法做。像2007年開始做到近14年，當時嘅聲音底下大學咧，向上銜接應該係一個動態嘅問題。不過你睇咧，學校都思考啦，嗬。所以等尾我已經看啦，嗬。應該係一個社區為本位嘅做法。學校因為好好假歷實力啦，學校係一個國家嘅單位諮詢嘛，係公務員係教育人員，學校國家管得到，所以基本上好簡單。不過樣板社區為本位都做了事情嗬，所以從安尼嚟圖來看嗬，你係家父。你係有些人，你係學校主要小學到嘅國中嗬，
平台来看，还係可能大專去沙起啊。目前呢，你台體3屆線上做嘅事情，到大家已經3萬做嘅事情，係度掠到非常3萬，就自然到教育啦。不過下一則社台吼，下一社來做嘅事情係還係大專去沙起。大專去沙起，讓班啊學校結合起來係，目前呢，你希望就盡緊有一隻具體嘅辦法。所以學委會已經提出所謂嘅學語沙起認錯咁樣嘅計劃，基本上是嚟做兩件事情。不過有計劃，不過希望盡緊到學校要完全結合起來，也係限制是我認為頂困難嘅地方。所以讓班有辦法沙起為本位，到學校目前嘅親近式教學。病毒地排毒，唔係學校為主，然後沙起自然來落來學校，係顛倒轉來想嘅。我認為是係下一階段，你做兩件事情3萬來規劃嘅嗬。所以其中咧你就擔逢小學嘅有語言嘅母語教保員吼，了解主圖，我認為了解值得你學語方面的線上來好好想係原住民的母語教保員的角色，跟我們目前推動客語的相關師資是定位上是有點不一樣的。簡單一句話，你用乜嘅辦法使得了到母語教師或者客語新傳師之類的，成為很明確的社區的某種意義下的語言領袖，而且是足夠的在地化，以社區為本位，盤點我們的孩子們從幼稚園到小學到國中，然後賦予這一個類似教保員的人，不只是老師而已，而是有一個定位夠高的，也許有一點點像我記得學前老師提過，或者其他的老師提過，某種語言監察員那樣的身份，但是是小型的社區形態的，讓他確保這些事情以社區為本位流動，大概是我現階段在思考。不過因為今天不是我的時間，希望有機會再持續做這個事情，然後我們大家再一起努力。以上，希望大家，希望。頭先羅先生拋出很好的想法家境啱啱嘅路像小莫幼兒園先來分享而能用同家庭沙起結合而能嘅教師做到乜嘅我係美麗園市的小莫幼兒園的園長鍾林秀敏。其實我幼稚園推客家從86年開始到一下，一直都在做。所以我爸爸做我公公，其實不忙嘅，我按太地方本做，我乜嘅公園就提供本，唔做嘛一定要搞客家吧。唔限量嘅阿多嘅去到面前就錢就賺來嘅，唔做嘛要做要搞客家吧。唔做嘛唔會聽我講，我爸爸從頭到尾一直到92年，本教育部教學作業獎，我同辦公室走到我卡講，阿爸錢哪來咧？錢我要拿到咧。我爸講嘅，卡念啊念唔到，卡乜嘅出錢咩乜念唔到，結果唔就將我爸嚟做，係兩個阿多嘅企到面前，乜嘅事情就結嘅，結果我還係冇談夾吧。叫我就堅持，到92年教育部頒獎第一年，我都拿到教育部教學作業獎。但是在我拿到之前，教育部問我說：“你為什麼雙語可以進來？”他質詢我：“你為什麼雙語可以進來？”我講：“你要不要聽聽看我的雙語是什麼？”我的雙語漢語呢，咁有樣，跟人聲嘢嚟講法，我講等下我不用騙你，本看我聲嘢係講乜嘅。然後從那一次92年，我拿到教育部教學作業獎，我將英語講，我一直在走
走教育的非主流的边缘里面，我现在走进来了，我发现我路行对的，结果96年嘅真唔相信，做乜嘅？因為教育部冇重視呀，家校委會慢慢看到，我特別做付出，做乜我冇看到，一直做今年呢，呢初中嘅就係咪講參加，我真有心情講，好，試看呢，今日讓我期待特別，一係嘅講客家話教客家話，有錢變到冇錢。好彩我爸爸都支持我，我公公都支持我，我先生都支持我，所以我中文我做中領袖咪。我爸爸講唔想做，我財產就搬，所以我就按到中領袖咪。好，我幼稚園冇同意冇空樣嚇，特別當然嚇，生意當向要92年以後嚇，送嚟家長，大家家長冇空樣，做乜嘅？佢哋我學校搞乜嘅？第一條冇教英文，我英文咧到門口就打起嚟。做乜嘅？排聲我冇教英文，唔教嘛教客家話，唔講用啲沙器地位冇按簡單沙器我寫唔講，哎喲鍾先生，唔可能唔做村莊嘅人，人生意呢，唔看8個隻生意村咧50人隻，再就要關門了。我爸就講唔怕電機啦，我爸講唔掂哦，佢兩都冇同樣嘅獎呢。佢親也俾人講啊！佢對後期佢就判什麼狀作搶他嘅人看我幼稚園搞嘛嘅。我唔第一件事情，喺我爸爸搶人搶好，給壓時候，今日安排我轉移，哦奇怪，做嘛咯？夾轉來，我搶人下，我本他緊要殺佢啲波，唔多嘅做嘛嘅，唔拿到嘛嘅獎。就從那時候，所有國民小學、國小教授那些地方法院的孩子幾乎都到我學校來，很目標很確定，我就會搞客家話。所以我學校環境，唔看沙琪啊阿婆，拿得阿伯冇嗌，佢講佢冇辦法學嗬，係咪可以擔任好教學？嗬，就要給壓制，嗬。我哋希望咯，從10分鐘咯，一直就講國語，講客家話，國語呢慢慢的都一直都111年開始全科嘅時候，我係將同行業那裏標題，國語那標題全講全講客，哦，喺推廣當中呢，其實唔講按樣去講，生意冇讀到唔按樣講，一天要遊戲帶落去，我哋就做乜嘅洋料，從日整一班洋料，做花橋、做橋嘅，做跟住橋嘅，種菜，因為我學校順項全部做田，當導員種芥菜、種烏嘅，嚇種草莓，以至個叫我就帶領生意去看，啊，真係就學到當到客家話。但學習單地位當然唔會看到嚇。第一點，老師之間全用客家話。啊，現在咩阿公安做，今天下帶生意來上課。哦，4點半後將來後來接噃，也就同家長嘅互通。再來，因為生意要有自信心，一定要有時間俾佢學習。我講時間，一定要一段時間啦。佢唔曉講，老師我聽不懂你在講什麼，我不知道你在講什麼。佢時常用嘅啥？哦，佢講解到關於，哦，現在我們要吃點心，也按到翻豆嘅。翻到冰刀，我帶人來冰刀一做面行拿揾出來，唔好嫌棄歲數。1日2日，再來1禮拜生意就講，先生，我同翻到拿去嘅啲嘢，我歲數真可以做船對嗎？對，就1禮拜，一天一本生意時間，再來生意有時間，佢專業就會講本爸爸媽媽談，爸爸媽媽一談到佢就當聽講，哎呦，我生意用我講行啦，阿公。你不要跟我講國語，你要跟我講客語，你要同我講客家話。老師講你同我講客家話，我唔做證明在以內部我就會拿到獎品。哦，阿公講哦，好，跟我做正本。但是我講你講乜嘅話，你了解唔起來，向爸爸媽媽了解唔起來，真來我學校就會獎品本嘅。簽嘅，就因為安尼，沙期爸爸媽媽對我學校動有信心。變咗我哋發通，你任何嘅發通，生意嚟比如講60隻嚟講，
家长亲到200人集，做嘛个？其实我哋发通无共用，下班我哋要先计算讲啊，要来家长到底叫啥？我先统计，无多数我捞开。做嘛个？因为我哋做全部做客家文化，再来，我主要就伫边，日环境条布置，体贴我做客家为多多。好，再来，学教嘅做真伫边，唔免去布置落去。生意叫个哇很强哦，无穷用诶，福建无穷用了。吼，再来，现场同生意互动伫边，日日，比如讲，先生我出去做者冇，好，你出去呢，我要学鸟，好，你注意安全哦，大家停了多准的，好，也就生意同先生嘅对话，平常中，不管佢10点时，也上课，也偏数，全部注重用汉语讲法，再来。总期大班，我就杀起亲好，做嘛个？老人家亲听，带点孙呢，带点虽然唔係自家孫呢，最有識嘅東西，真開始推通冇用嘅東西，係老人家嚟講，根本就唔愛，因為我係客家人嚟講，但是我爸爸媽媽一直認為講，只有讀書就好，其他冇差。哦，你讀書。你拿到嘅奉師證咧，嗬啊，因為我爸爸係日本教育，佢認為讀書先重要，其他冇重要，唔是做馬仔，安尼。好，整條得咗順咧，我就要40分鐘嘅晨間閱讀。晨間閱讀嗬，第杯生意咧得生意，只要嚴講一邊，佢就會看書，看書第杯老師會選同主題有關嘅書選出來以後。佢會起2本來做故事書，編故事書之前嘅生意呢，對一故事懂了解，佢會用畫圖來表現，佢會同先生讓我畫嘅係乜嘅東西，然後前後把一故事書編嚟戲劇，就我要表演乜嘅角色，唔去改一些，無人喊聽講我做乜角色，就唔去改一些，好，再來下面就係田傳義對嘛。我學校呢同沙琪結合，特別田傳義呢建議就親本去生意呢，沙琪阿婆也就帶點東西嚟做乜嘅創新講，然後呢破油水嘅，當然冇係講油水嘅係咩用食鹽嘅嚟炸嚟破，唔係哦，比例唔係哦，好也比例唔對，好也係專門嘅食咗阿婆講嘅，所以我哋沙琪生意呢看到炸破油水以外。唔可以一張圖，第八生意幾百，我哋要種掉嘅利用田傳義嚟種掉嘅樹嘅，亦係幾畫圖感覺出嚟田傳義都做乜嘅，唔單止做嘢乜嘅，仲要同阿公阿婆，亦就同我講阿公阿婆也捱白嘅樣，亦係田傳義咯，捱到學校破油水嘅，捱到學校又識到油水嘅，捱就將油水嘅。炸多一些咧，本身也帶住本阿公阿婆，是可能有罪冇？本期上到講以前佢咪係按嚟炸有罪嘅。再咯，田種下咗安尼咩？那就係田啊，但係生意有可能個無。其實有本書係寫客家人嘅個無時間嗬，佢拍好個呢碰碰壁，生意佢看到佢家家去簽幾本書。先生人講哦，人家學校有一本書，你看同樣同樣嘅，其實晨間閱讀有沒有效？有，生意人是拍好嘅，人是就間，個無時間佢會填的呢，也就係佢看到嘅講出客家話。再來，公館最有名嘅係乜嘅？鳳鐘。但係生意執鳳鐘以外呢，生意冇講不過。我拜問一下，我學校中嘅鳳座好搶人呢？做乜嘢唔好搶人？我還要做乜嘢蘇丹古雕按到一關一關嘅係乜嘅東西？阿公主搞佢雕一關關嘅東西啊，就係跟你蟲嘅糖嘅，其實呢佢就唔會比較嘅，所以呢人哋鳳座就唔會有蟲嘅。再來，生意冇呢？做乜嘅我學校嘅鳳座長，做乜嘅人家貴寶嘅貴台嘅就係鳳。好，我哋每一本生意答案，同生意咧，同嘅條價賣就鳳座專業，
买咗40斤啦，本身也使，也把個圖。後半人佢講12場執紅做，有生意呢哦，唔低佢去感覺100、200佢感覺得出來。哦，叫我唔看，他家呢頭家單我就去執紅做，個我車咩看到有人都買紅做啊，唔看我爭到個位紅做呢，阿公同我聽數咋，一廟嘅地方呢，一使紅做，做乜嘅經過側轉來，係牆色嘅，經過廟嘅使變成紅色嘅，因為一紅做一件事情。他趕緊空下炒好了是紅粥，然後做紅棗的饅頭，然後做一個早午茶，以紅棗為主題，做一個早午茶。好，我就幼稚園去冇窮樣做，當年做判3日2夜，生意呢同老師全部帶到學校行，家長可以參加冇，做唔得，做乜嘅？家長係同生意窮下當雙樣。啊，當係老樣啊，打老樣，佢天天先生嗬，抹嘅就好。啊，爸爸媽媽來嗬，抹嘅就唔好，當係要安樣嘅，當係安樣嘅。告訴我老師，我家長講，老師嚴重，唔可以5天4夜冇，好，唔可以5日4夜冇。我提供解釋全部，做乜嘅？亦係我兩公婆嗬，親和度蜜嘅時間。佢講老師嗬，拍日拍檔3日2夜，做乜幫佢都行5天4夜，唔怕啦，解釋全本先生啦。我就極快樂嘅，冇帶生意嚟5日。好，我哋帶生意去我看1日就喺度木嘅，係乜嘅？做乜我冇窮樣？以前嘅落三合院，一下做木嘅，個係帶木嘅，個通屋帶木嘅，係乜嘅？全部帶啲生意去參觀看咧，再落。5月節呢，帶啲生意去包裝嘅。我生意當聰明啊，叫我問啊，阿婆，唔包嘅種嘅嗬，佢香料按度乜嘅喏？佢講香料喎，要同我學校共樣冇。阿婆講，既然講唔愛聽，人學校香料按度乜嘅？我學校嗬，先生講嘅要香菇喎，要香葱，個要蝦米，個要豬肉，講啦唔共下包喎。一樣嘅包，安尼真有香呢。阿婆唔同我講，也有窮樣冇。個叫麼呢？也係咩叫強業，也係咩竹業，也做係生意講嘅，上個課嘅結果我就平常低課嘅結果。好，也做係後師的主用班。下面你看到嘅全部都係孩子學習過程的。學習檔案同家長共用學習檔案，再落一下親自看到光盤嗬，帶人看嘛，以前光盤做嘛，本以為是啦，一下看唔到嘅，我帶人生意體驗，生意輕快樂嘅意義。再落楊良大師喺我哋學校有2米6，生意呢平常佢車從一下時間啦，佢車都帶得了，佢車去住下喎。去甲3日帶人了2米6了，種來種去，所以沙橋我問過奇怪，一下5、6年啦，還有大事，做乜個會有安尼上？所以我學校本身也刺通，自由發展哈。好，講起誒到沙橋，其實老人家親好看生意表演，也做我哋做發通，再來金娜娜一條龍，呀生意做創嘅個誒，好做好他家4411。再落5月天，好我想啦，因為我講過嘅，我小木很多教學的邊緣，沒有課委會來研究，真的是早就關門了。真的沒有教授來指導，真的不想做。為什麼？孩子一個個走，但是到96年以後，我看到我的孩子，我看到當我有一天眼睛閉上的時候，我可以安心的走。為了乜嘢？硬強嘅精神，為了客家教育，為了客家傳承、客家文化，感謝大家分享，感謝。不好意思啊，主持人失职哈，主持人聽到太投入誒哈，木子攞跌咁，嘅木子攞跌出來，所以一下冇注意到哈，更加過來哈，我哋請嘅新北市丹鳳國小哈，我哋呢張淑芬教保員來同我哋分享哈，因為原住民尤其阿美族嘅一部分哈，因為用嚟做嘅哈，多謝。
好，我好马布隆及卢米巴奈嘎古马拉主语教保员马丁尼丹凤妇幼。大家好，我是主语教保员淑芬卢米淑芬。那今天呢，很高兴呢跟大家来分享。其实首先我现在先大概跟大家介绍一下我自己，因为在105年之前呢，我跟客友在一家龙潭的私立幼儿园也待过一个客语生活学校，所以我跟客家语还蛮有点小熟悉，因为他们之前就对客家语还蛮推的。可是很可惜的是，我发现孩子只会唱歌，跟就是简单的招呼语。其实我对那个孩子的学习是有点觉得蛮心疼的，因为他们在龙潭，它是一个客家庄，所以他们如果没有真正落实在讲生活用语，在用客家语对这些孩子的话，其实是很可惜的。所以我可以知道小木偶幼儿园的园长他们的辛酸跟无奈。对，园长辛苦了。好，那现在就开始介绍一下我的简报。好，我先介绍一下我的简报内容是教师的团队跟我的这一班，还有教学活动的部分，跟如何推广社区的族语跟那个亲子共学的部分。好，首先我先介绍一下我们园所幼儿园呢有6个班级，然后全园呢有172人。全园的原住民生呢有24人，那汉人的比例，汉人呢是150，排湾族是3人，噶玛兰跟太鲁阁人都是在个位数，这些都个位数。我们算是阿美族的大宗，算原住民的大宗，所以我们申请了阿美族的沉浸式族语。好，接下来介绍一下我们的环境。这一张。这一张是我觉得这样看比较好。对，我觉得这样比较好。这一张呢是我们的校门口，因为我们学校呢是一个原住民特色学校，所以它在门面的地方呢就呈现一个图腾的部分。所以我们学校呢每一个区块、每一个角落都是会呈现各个原住民的那个图腾或者是图像意境。因为我们学校虽然是阿美族的人很多，但是还是有各个族群，所以我们希望呢，每个族群都能够照顾到他们。对，好，不但是我们的学校外面之外呢，教室外面之外，我们教室里面，我们教室呢也会呈现族语的部分，比如说像那个门口的部分呢，我们也会呈现我们那一个礼拜，或者是那一周，那一个礼拜，或者是那一当天，或是那个当月的那个主题活动的名称，我们都会呈现族语，让孩子呢能够跟家长一起，就是会在路过的时候呢，他们也会互相介绍，说这是什么东西，要怎么讲。那在教室里面呢，我们也会呈现原名的部分。好，这就是我们的团队。我们的校长呢，张校长带着家长会长以及全体的老师呢，我们一起就是推族语的部分，不是就族语，其实我们也会希望未来就是能够多元的文化能够参与在里面。好，这是我们为什么会放这一班？我其实有放一个那个我们的班歌，我们的耆老为我们这一班呢设计了一个那个班歌，所以我们的沉浸的孩子只要进入沉浸，你必须要唱的这一首班歌。对，他我们把我们学校的特色，比如说蝸牛很多，树木很多，然后我们把它弄成一个族语班歌。好，这是我们的作息表。其实我们作息表我们6个班虽然是不一样的教学内容，可是它的主题是一样的。那每个老师都有每个人想要教学的那个方式，所以我们的
主题一样，但教学方式是看各个老师去执行。好，在103年呢，我们学校呢申请了沉浸式主语，但是呢，刚刚有说过，其实做这个工作其实不简单，因为毕竟你要在主流的部分呢去呈现我们算少数民族嘛，去做这样的一个语言跟文化的接轨的话，有点小困难。所以我们希望在不管是教学上或是生活上，我们都落实在生活里面，能够都用主语来呈现。所以在108年的时候，我们发展了一个特色的课程，每一个主题呢，我们都会把我们阿美族的特色呢呈现在教学里面。比如说这个娃娃去部落，我们在怎么执行呢？是跟这个娃娃去部落，我们会去跟文件站一起结合。然后这个部分呢，我们会跟亲子共学结合，还有我们的主流课程结合。那这个部分也是跟亲子。那我们每一年呢，每一年的一个岁末都会办一个岁末感恩平安祭，但是这些都是包含在课程里面的，没有独立开来，而是跟主题活动一起做结合。那等会我会看一下，就会分享给大家说我们怎么去做结合。好，刚刚有说了，我们会在日常生活呢跟幼儿用主语沟通。那每一学年的开学，我们会用阿美族的那个小米播种季呢去做开学的仪式。我们请耆老呢带着我们全体的孩子跟主语主语班呢一起共同来做开学的仪式。那是用主语，全程用主语跟孩子一起互动。那当然我们老师呢会在旁边去做翻译，然后跟他讲说我们耆老在讲什么。那其实有孩子就会问啊，那你们做这些就会问老师为什么要做这样子的动作？其实我们会跟孩子讲，因为我们呢要爱护我们的大地，因为大自然呢就是给我们很多的就是很丰富的水源，而我们的小孩子呢，就像小豆苗一样，需要灌溉跟浇肥，所以我们就会让他才会长大，就是从这个大自然的教学模式来去引导孩子。那这个呢，是我们每一天就会有一个招呼语，用主语的打招呼歌，然后做自我的介绍，让他们知道你叫什么名字，然后也会把当天的活动说，比如说好，我们就会说，哎，你希望你今天想做什么啊？有的人就会比较不太会讲的话，我们就说看当天的主题，比如说我们那一天的主题是我喜欢吃，那你喜欢吃什么？然后就会用主语来呈现。然后这个部分呢，我们也会用团讨的方式呢去做故事分享啊。这个部分呢是小朋友用主语跟孩子去做户外的时候呢，就会做这个游戏规则的说明。他们也是用主语跟孩子去做，比如说第一我们应该要做什么，第二我们应该做什么。比如说第一个我们要萨嘎自在那欧的米萨拉玛，就是小心游玩。萨嘎杜萨阿嘎达当古苏尼，因为我们这学校呢，它是国小跟幼儿园去衔接的，所以呢，我们有时候在玩的时候，请你要注意音量。然后萨嘎杜鲁呢，然后喜猫恩维啦阿杜迪人，就是要照顾自己，也要照顾朋友，不是只有自己玩得很开心，然后把别人怎么样。所以这我们的孩子每天在用主语讲，所以他自然而然就会把那个游戏规则呢朗朗上口，然后从大小孩跟大小孩跟小小孩一起做分享。然后，所以在分享的同时呢，也传承了我们阿美族的那个阶层的部分，就是大小孩去带小小孩的部分，这年龄阶层的部分也执行在里面。啊，这刚刚讲过了。然后这个部分呢，其实是学习区的部分，这个是学习区，我们会把那个原住民的一些图腾或者是一些图像呢，放在我们的语文区，他们就会自然而然的就会去看。那很奇妙的是，孩子他们很喜欢这个角落是
会因应主题来布置学习区，他们就很喜欢去问。小孩子如果是他是快乐的去学习，而不是去强迫的去学习，我相信他很自然而然就会把它记在他的脑袋瓜里面。对，然后这个也是他们自己在那边玩，就在那边玩那个拍卖游戏。对，好，这是刚刚的播种我们这不是只有沉浸的娃娃在做播种，其实还有很多的非原住民的孩子也会跟我们一起，只是因为相片我们没有办法播放。对，然后这个部分呢，因为我们每一个月都会有一个庆生活动，那庆生活动呢，我们也会用族语呢去做生日歌的改编，让孩子能够朗朗上口，然后大家在唱。其实我们也是多元人哦，我们有唱美语，有唱阿美语，还有唱华语，所以我们是3语。对，然后在这个部分呢，我们是有一个刚刚最后一个平安祭，就是岁末感恩平安祭之前，我们有一个阿美族的小勇士报训，因为我们刚刚有说过，有跟那个文件站做结合，去文件站结合着，我们会让老人家呢就是邀请他们来学校去做我们平安祭、岁末感恩祭的活动。所以在这之前，我们小男生呢会去文件站邀请阿公阿嬷一起来学校参加。可在这之前，我们会做一个这个阿美族那个煮糯米饭跟做独论就是麻糬，对麻薯的部分，让他们呢就是也是从大的带小的一起制作。那从中我们也会让孩子知道，比如说安全教育啊，还有我们的阿美族的阶层的教育，然后这也是相互学习，都是大的带小的，因为现在小孩子真的很少，所以他们都是会就是可能会比较我想要干嘛就干嘛。所以呢，我们当然都是从我们的阿美族的那个年龄阶层的那个那个长幼有序的部分呢，去带一些小朋友、小妹妹。对，好，我们去年。我们每一年都会做一个拜年的活动，那也不会说让孩子说，只是照我们阿美族的文化，当然不可能。所以我们还是会去让我们的孩子认识不同的文化。所以呢，我们也在这个部分呢，也制作了一个阿美族的新年歌，跟校长用族语拜年。那我们不但跟校长拜年之外呢，我们还去各班拜年。用族语去跟各班老师跟小孩子呢去做族语拜年的活动，所以小朋友都很开心。然后非原民的孩子呢，他也会认识我们阿美族的语言。对，所以他们现在都看到我们都会说哎吼星星，哎吼伊娜，对，说老师你好，老师妈妈好。因为我为什么会说妈妈，是因为我们常跟孩子讲，我们是学校的妈妈。到新学期，很多新生都哭嘛，所以我们就会跟孩子讲说，我也是学校的妈妈啊，所以我会爱你哦，那你不要这边哭哦，什么之类的。好，那我们现在呢，就是因为我刚刚有说要去岁末感恩平安祭，对不对？那岁末感恩平安祭呢，我们就会去做邀请卡，那也希望呢，就是用主流的部分呢，我们也会让他们去邮局做邀请卡，然后寄到邮局去，然后要参加，要家长一起来参加，一起活动。那我们也会带孩子呢去社区购买用品，然后去跟社区里面用族语说，这是什么？我保利给你看，这是香蕉，这是苹果。那非原住民的孩子呢，就会非原住民的那些服务人员就会听到，就会觉得说，你们讲的是什么语言？然后就跟他们讲说，我们这是阿美语，所以他们下次看到我们也说阿赖，因为阿赖就是什么谢谢。对，好，那接下来就是我们还会跟教会结合，然后去做展演因为教会里面有很多的，我们那边的教会有很多的原住民，但是不是全部都是原住民，不是全部都是阿美族，所以呢，我也会去那边做那个族语的分享、歌曲的分享。
对，好，好，怎么那么快？然后我也会邀请齐来了来带我们一起做活动，比如说这泰山书啊，这有了。好，这刚刚有了。好，这是我们的岁末感恩平安祭。好，我们也会到水源地去介绍一些传统的那个野菜，因为我们阿美族也很喜欢吃野菜嘛。对，然后我们等等，我想要给你们看一个影片。这是我们就是请那个族语绘本的那个作者去做分享，族语分享。好的，这是我们的联络本。好，就这样。好，来看一下影片吧。你看，那上网看。上网看好，这最下就是跟大家一起共勉之的，就是彩虹之美在于多色并存，文化之美在于族群融合，让每一个孩子呢骄傲自信的做自己，然后展现出多元文化的教育，是大家一起共同努力。阿赖，谢谢。好，谢谢张淑芬教保员的分享哈。那接下来我们进行到第3个阶段是台南哈。我想一谈到台南，大概马上就想到是闽南哈，大概不会想是客庄哈。那我们现在呢就请这个张美云老师主任哈来帮我们分享一下在台南哈，在闽南语的部分哈，他们怎么将这个族语哈，将闽南语跟社区哈跟家庭做结合。好，谢谢。大家好，我是台南市北区立人国小附设幼儿园的主任张美云。这2天很开心跟大家一起在这边学习，也能够跟大家分享我们的课程。去年那个定居德国的台南女儿吴品瑜，在网络上看到了我们的影片，就经过专访以后，就帮我们写了一篇文章，在去年的世界母语日的时候刊出，就是现在大家手册上面的那篇文章。今年我受邀来这边分享我们的课程，这对我们团队而言是莫大的鼓舞，可是对我个人而言是很有趣的生命经验，因为那个不管是客语或者是闽南语，都曾经出现在我的课程里面啊。然而我是不折不扣的外省人，那我相信如果我能做到，大家也都能做到，在座的大家都能做到。我一直很深信一件事情，就是如果我愿意，只要是我愿意然后我只要找到我的方向，我只要持续努力，不断的去执行，我一定可以看到成果那也希望今天在座的大家听完我的分享，也能找到大家的方向，然后也可以持续努力的去做，看到大家的成果接下来我就会用说故事的方式，让大家带领大家一起去看我们立人妇幼执行闽南语沉浸式这4年来。如何从一开始的挚爱难行，到现在我们的孩子可以跟着我们走出学校，自由自在、很轻松自在的跟社区民众用闽南语对话。那我们是怎么做到的那首先呢，我要先讲一个故事我10几20年前，我从都市第一次到了台南县的乡下的学校那是一个很闽南语几乎是全闽南语的一个社区。那我为了你知道公立学校如果要带给学校的资源，就一定要写很多的计划，所以我当时执行了一个本土语的计划。你们知道是什么计划吗？我要感谢客委会。对，其实真的我昨天我为了客委会，我特别找到我的发文，我在民国104年的时候，我有发了一个这篇文。我当时因为我的想法很单纯，我觉得说他们闽南语讲得非常的流利了，因为他们连国语都不会讲。那我国语讲的字正腔圆，那我觉得刚好我有认识一个客语老师，那他们非常认真，所以我真的是执行本土语的客语所以我那时候也会讲一些客家话，是真的新闻尼那安之 say 那虽然说我现在不会了，可是我说我要感谢，就是那时候我执行这种本土语的成功的经验，就是滋润我现在我在执行闽南语沉浸式的一个很重要的养分那
在几年前大概7年前，我一定要调到市区，我就到了台南市市区北区一个我们学校是市定古迹的丽人国小。那一样，我们的幼儿园有70几年的历史，是非常悠久的历史哈。然后，可是我觉得一个很特别的一件事情是，因为我原本在乡下学校，他们都讲闽南语，可是来这边孩子其实不太讲闽南语，家庭不太讲闽南语，所以我真的很想要去做一件事情，就是我希望他们能够跟着我去申请闽南语沉浸式教学计划，而且我觉得我们的老师应该都是台南本地人，应该是很容易推行的，但是错了哈。错我花了很多的时间，一直努力的说服他们，然后我甚至用最后一句话就是我是活性的，我都不惊啊！为什么你没惊？为什么你要怕呢？我们一起来做，所以我努力说服2班一起跟着我执行闽南语沉浸式教学计划。那所以因为他们都有个迷思，他们都会把教学当成是，比如说语言，他们担心他们教不好，他们觉得自己讲不好就会教不好，所以我就也订立了这个5大策略，一起去带领着他们去做了前2年。那当然就是因为闽南语沉浸式教学计划跟个客语沉浸式教学计划都有一个大学，就是有个很精实的团队，我就希望我们跟随着去做，很简单。然后我也希望你们不会做没关系，我们所有的我就让他们参加所有的师培、所有的分享会、所有的参访。我希望他们学着做、跟着做、模仿着做，一定可以做得出来。对，教学真的没有问题，因为我们的教室也可以跟学习区也可以这样布置，我们也还可以放很多的图卡，我们可以做很多的环境设计。在学前叫融入式课程是非常容易的啊。然后呢，我的经费是做到共享。因为我们即使是2个班在执行，可是我觉得应该是全员要一起做这个活动，所以我不管做什么活动我的经费是一起共享的哈。然后当然我台语讲不好，当然我们都要请一个专家，就是全员都跟着大家。我发现我跟大家在做的大家一样，我们做很容易，在学校教都很容易啊。但是我一直觉得很空虚的一点，就是我觉得我们学校没有什么特色，就每个人都是拷贝的教语言，当然很多幼儿园大家都这样，每个学校都很像。所以我有一天我就觉得我不行了，我觉得我一定要把他们带过来一起讨论。我就问说，你们是台南这个丽人这么久，你们在台南人，你能不能告诉我们丽人可以做出什么样的特色哈？然后请问大家，你们去想过，如果你们做语言能够做什么特色？我觉得这是后来我的一段对话，打通他们的任督二脉。我也希望这段对话可以打通你们的任督二脉。我们的老师，台南的美景全部想了一遍，台南的美食全部想了一遍，然后告诉我，这个我们学校离这美景很远，我们这个美食有点远啊。他不然就跟我说哪个学校已经做了哪些美景、哪些美食，那我们学校。很难，我就笑了，我真的笑了。好，请大家去想想看，我请他们静下心来，想想看，我们学习语言的真正的用意是在哪里？我问他们，我说，我们以前都学过英文哈，对哈，你现在会讲英文吗？大家都摇头，为何？我请他们去想，我说，那难道说学校旁边没有美景，你就不能够学语言吗？是吗？那我就请他们一直去思考这个问题。于是乎，我给他们一个3个方向。我问他们，我觉得语言不就是沟通吗？不就是要一直听跟说吗？然后不是就是要就是那种情感交流？我为什么要学台语？我就是想要跟你们博感情，不是吗？我是外省的，我为什么要讲台语？因为我会讲你的语言，我就可以跟你博感情，不是吗？那我说，那我们学校可不可以做出我们学校的特色？我只要希望你们能够把我们的孩子带向语言生活化就好了，就是让他很自然的运用这个闽南语就好了。教学是不变的，我们学校的幼教的专业教学就是教学，只要多一个语言进来，这样就好了，好不好啊？然后我最后给他们一个课题。可是我觉得，因为如果你的教学只是在学校里面，你没有办法拓展出去，你能不能带着孩子拓展出去，走出校园？好，那我就开始慢慢的带着他们做了哈。来沟通你很简单，你只要学校所有的活动
多样化的活动，你就是一直让他们不断的练习听跟说，就大家前面的老师前辈去讲的都一样，你可以社区融入，你可以设计很多的活动，那当然都没有问题哈。然后呢，我们老师走不出去，我就把外面的资源顶进来，不管我是请画堂人进来也好，或者我请彭咪胖进来也好，通通我都只跟他们讲一件事：你进来就是拜托你讲你那讲台语就好啊。好，那但是你去想看，这些活动带起来很容易，老板都会很会讲，但是呢，我要请他们去调整一个教学方式。刚刚所有的课程，就譬如说，也许是很多的闯关活动，都是我们老师安排好的课程。但是我们现在讲了翻转教育，我希望孩子能够拿回他的学习自主权。我觉得所有的学习要有意义的学习才会有意义，所以我就跟老师说，好，这后来我们就请个鸡蛋糕的师傅进来的时候，我就给老师一个课题，我说老师啊，你能不能，我说跟课程领导人说，你能不能让学生在教室里去讨论问题，然后去提出问题，让他们可以发问。好，终于就是萌芽期哈，他们有问就有说就有得吃。很容易嘛哈，有说就有得吃，不管他问了什么问题，他只要有说就有得吃哈。那一样的问题，我就跟老师说，那既然来到在学校可以这样做，那我们走出去可不可以这样做？终于我老师跨出了第一步，就是他们开始练习走出我们的校园，慢慢的距离就会越来越远，之后加长距离，一直不断的练习加长距离哈。那我们后面我因为时间有限，那我就用一个影片来给大家看一下。好，这是好几次活动的那个结合起来的影片。这是乌藤啊。这是乌藤葵。他帮我们做了特别的自己的企鹅般的图腾。好，要去菜市场之前，他们都要经过讨论啊，要有意义的学习才会是变成是他们的。接着走路已经没有办法满足他们以后，我们就开始新增的交通工具，就变成我们有加了公车了哈。然后因为我们第一次搭公车到一个消防局，消防局觉得我们很可爱，后来还邀请我们去一起跟他们合作拍影片，这都在我们粉丝专页上面有哈。那我想要最后的时间一定要跟大家讲个，就是我其实过年前就收到这个任务的时候，那我现在已经不太需要担心他们的课程，我是希望我的课程领导人能够来分享课程。可是因为是过年前有点仓促，他跟我说：“好，主任啊，你如果叫我来我可能过年都没办法过年哈。”然后他说他会吃不下、睡不着。那我说好，那我就这个大姐姐再来大家出证一下。那我就请他把所有的资料给我的时候，我看到几个东西，我今天一定要跟大家分享。我觉得我看到了他们的开枝散叶，我觉得这是最重要也最感动的一点哈。来，就是分享3个故事。第一。我去年的时候我就说，我主任我也想要去科解闽南语认证，就孤单一个人很孤单，就大家跟着我去考，大家跟着我去考啊，来，每个人都拿回1张回来，
啊，然后我就觉得很感动哈，有开始怎么一开始都推不动，对不对？好，第二个感动之后，我要跟大家分享的是，原本就只有一个班级，就是这个课程领导人比较常带学生出去。后来我昨天在看他们的影片里面，我竟然发现我们其他班级也开始出去了。那我等一下会用影片来呈现。最重要的是，我要跟大家分享的是，我们有那个实习生。半年的实习生来跟着我们的时候，在去年年底这个老师就是我们有要去搭公车他们一直换路线，我们就搭公车，实习生就说要跟着去，然后我们也让他去了，然后就他回来的时候做了个影片给我，我真的觉得很感动，因为我们在培养孩子带着走的能力的时候，我的实习生也学到了带着走的能力。那最后就用这2个影片来分享给大家。好，这是其他班级的哈。这是啥物？欧妈是啥物事？欧是吗？还是欧蟹？欧蟹。好，这要去做蛋白酥。他们要买水果啊。你买买啥物？我买可乐。大粒的，OK， 讲这2个，金子料，金子料吗？麻烦你啊。红豆呢？红豆无，即摆是一块248块。这贵啦！这段最可爱了哈，好来，他自然而然讲的哈，好来，这个我们就要因为时间有限，我一定要让我们看一下我们实习生自己做的影片。这是实习生做的哦。这里够蟹吗？有看到吗？还是蟹肉呢？够蟹。一个即将成为老师的人哈，可以跟着我们，他就可以做得这么好，这才是我觉得很重要的带着走的能力哈，也是很重要的。吃鱼的团结。好，那我们影片就先在这边哈。那最后谢谢你们新闻大概新闻呢，然后我们在这边跟大家分享，如果你们对我们的教学有兴趣都可以扫这个 QR code 里面有很多我们老师很认真的教学影片，谢谢大家。好，谢谢张美云主任给我们做的精彩分享哈。那因为时间的关系，我想先总结一下我今天所学到的，因为我是真心的想在今天对社区的这个部分能够有些学习，然后带到幼儿园第一个部分我倒过来就是台南的部分，社区我倒觉得是其次。但是真的鼓舞了我们所有的学校，如果张主任可以做沉浸式闽南语，那我们真的所有的课庄的老师、幼儿园老师、国小老师，您绝对可以做沉浸式客语。不瞒大家说，我们现在面临很大的挑战。去年我们有90几家的沉浸式幼儿园，今年是70几家。越来越多的老师说我不会做，我不能做。但是今天，我想张主任给我们一个很好的模式：跟随、模仿、共享、相伴，特色在茁壮，不急然后。张主任也本来能一得给我启示，我们可以走入社区，但是时机不到的时候，我们也可以请社区走进来，我们再走进社区，山不转路转。那张主任也给我们一个很好的提示是，所有的社区活动。所有的亲子活动都必须是有计划的意义学习，而不是随性而为那在原住民语的部分让我很印象深刻的也是各位看他们的亲子共学、老幼共学，也是很有目的的去设计一些活动我不瞒各位讲。我虽然是幼教系的教授，
我老实说，我比一般的老师有一个能力，我可以在幼儿园上课上的神灵活现，但是私下跟幼儿，我真不晓得要跟他们说什么，非常漏气。那同样的，对一些老人家来讲，除非他有孙，就算他有，他也不知道跟别人的孙讲什么。所以我觉得我们要走入社区，老幼共学的时候，我们一定是有计划的、有设计的，让他们能共同做些什么。那今天有很多很好的点子，譬如这个拼图，譬如我们小木偶幼儿园里面很多我们传统的周起把它周中的，这些都是老人家很在行的。那跟着孩子一起做，在这个历程中，就会很自然的有对话、有学习啊。那另外就是说，其实也不一定非得要做民俗活动啊。就是我如果是在市区，我没有这些资源的时候，我觉得原住民族的这个做的，走入社区里面去。买东西到 Seven 这些，我只要用我的族语、我的母语，趁这样的一个机会来跟社区的生活做结合，来说客语。我感覺也係幾好嘅事情啊。那包括他们的这个过年的这个部分哈，那小木偶有一个很棒的哈，就是舞龙舞狮哈。那这个我觉得也是过去我们林落的国小。他每年都会组学生去到每一个家去舞龙舞狮。那我觉得，因为这个在客庄已经慢慢消失，所以我每次都包特别大的红包。后来可惜这个校长调走之后就没有了。我觉得这种社区的互动是非常好的哈，包括他们的过年的问好。如果我们能够延伸到俺们过年的时间，俺们都带小朋友来撒氣，同每一個家庭講新年快樂，睇發財。我感覺也係幾好，我相信每一個家庭如果幾分樣幾高興，也會感覺今年一定睇發，因為小朋友同佢恭喜哦。那我覺得這個也是我今天學到一個非常好的一個學習的一個 idea。那另外如何講，從原住民族他們的這個儀式這個祈福，那我覺得對孩子的这个族群的认同，对文化的认识，也是我今天学到的一点很宝贵的哈。那我们客家的部分就更丰富的是，大家也可以看到哈，有按多的哈，俺的客家的呀的传统的文化美食，它都结合在生活里面。俺都看有是个呀咸菜哈，以作为咸猪肉呀的哈，所以就是它真正的是我亲眼目睹，而且邀请家长进来，邀请社区的资源进来，因为冇人比阿公阿婆更了解也呗，我也分享講，俺哋呢客家嘅也部分呢，如果對呀學習利用學習單然後跟家庭怎麼樣的去做結合，畫個圖佢同阿公阿婆用客話來講一條我感覺做嘅貼片的好還有要乜嘅法通佢同阿公阿婆講嘅以後，如果有獎勵同老人社區嘅一部分我感覺全部係我哋該值得學習嘅地方。根本一俺的引言人更給我一個非常非常重要的啟示跟問題，就是我今天所描述的那個我們的客莊的那個現象，我們的新傳師可以扮演什麼更重要的角色？我感覺也係俺哋根本也可以好好來思考。今天張學謙老師在這裡，因為我知道他4點半，因為有重要的，他必須要先離開。是不是請張學謙老師先給我們一些提點，就是說，像這個在社區的部分，新傳師，可不可以先拋一些 idea 給我們？大家俺哋最尾綜合座談的時間，大概在嚟傾下相關啊，可以用嚟做，好嗎？好，那我們請張學謙老師。好，感謝那。我想就是社區跟學校兩個地方要有個橋梁那剛好新傳師可以扮演這個樣的角色那所以我覺得就是說
学校上学前、上学中、下课之后这样的生活怎样连接起来，而不会像说很多母语教育变成一个母语变成学校语言，但是它没有办法成为社区语言，没办法成为家庭语言。那这个部分，我想新传师他因为课语的能力很好嘛，哈，那如果有社区的这种关系的话，找出有影响力的人、有兴趣的人，哈，那跟这些人合作，一起来规划一些社区的行动。就像您刚刚说的哈，我记得是穆罕默德哈，他跟别人说哈，我叫山过来，山就会过来。那有人就挑战他，然后他就叫了3声，结果山都不过来。然后他说：“上帝慈悲哈，山要是过来，这样我们都被土淹死了哈。”然后他说：“山不过来怎么办？我们走过去。”好，所以我想这里面涉及到说我们怎么样进入学校，跟学校怎么样进入社区来做这样的结合。但是我觉得说这个重点还是要有所规划。所以我现在客庄文艺复兴的计划，它就有这方面的开会议调查，然后进行相关的规划，社区的了解。我想这些事实上不限于新传师的，每一个有能力、有意愿、愿意加入我们母语的复兴运动的每一个人都可以来进行这样的活动。就算你不会客家话，我相信哈，可以扮演很多角色。我自己教研究生，我跟他说，你不会学生的语言，你怎样把他的语言文化融入到社区里面？结果我有3个在排湾族教书的汉人学生，他们做双语书，好，他不会，但是学生家长会啊，老师会啊，族语老师会啊。那他们学生用这个华语来写、来画图，然后族语老师把它翻译，然后他们一起合作来完成一项社区的一个文化的记载或是相关的工作。所以我想这方面有很多可以做的，但是重点都是那个动机，那种我说山不过来我要走过去那种冲动哈，那说我不这样做我会睡不着的，好，这个是最重要的地方。以上。好，那因为时间的关系哦，我就用今天张老师的这个结论了哈，就是说这个社区的共融不只是新传师，任何有心的人我们都可以做，我们都很重要山不过来，我们过去最主要的就是大家要有这个热情这样的意识很抱歉，今天这个人太多嘴了时间没有掌控好。提问我们等到综合座谈再提论，好不好？好，那这场研习我们就这场这个论坛我们就感谢3位以及我们的引言人就到此结束，谢谢大家。各位貴賓，你哋從休息到3點3點，你3點鐘來進行最後一場嘅論壇10分鐘感謝。謝謝。大學嘅莊正陽教授，還有那個台灣台語魯協會嘅董立憲理事長，還有國立政治大學嘅民族內嘅王亞平副教授。好，你記得將時間交俾鍾品蘭教授，請，謝謝。好，各位現場嘅貴賓、先進，大家好。我係鍾品蘭今日個歡喜來參加一個今日一個論壇時間真是過幾急一下就到我哋一個最尾一場客語教學論壇嘅。今日一個專題嘅論壇嘅題目呢係母語社區教育推廣啦我哋一啲專門一同社區推廣有乜嘅重要？一邊到教育，我出面到學教育學教嘅教育。但是我哋一啲10個20年來在學教推行嘅研究嘅學法母語也才強用啦。一個成果，一個效果一直都唔係去理想。因為我哋啲學教都單單一節課天天就雖然講必修但是就一節課，也唔是考試係像提學教推行。
家庭无讲，社区也谈唔到。安尼话吼，一个行业吼，行业也好啦，其他的母语也好啦，讲起来，要本伊上紧啦，吼，要本伊复制啦，讲起来是难上加难的事情。所以按多年来，我哋思考到一个问题，让我呢去加强，要对家庭同一个学校，还有同一个社区，一三方面要对结合起来。吼，希望一三方面共下来达标。吼，安尼迄咩我哋呢母语嘅复制，吼母语嘅传承呢，可以达到我哋希望嘅目标。吼，因为学法吼，我哋讲母语也好啦，学法也好，一定要用嘅。成语上成法要用喺度，要談喺度，當有嘢生命力啦。唔係講迄隻客家嘅教學語言，嚇客家講自己嘅，嚇象徵性講自己嘅，平常用唔到，佢做嘢唔曉得講，平常時也談唔到。安尼講起來，語言吼係無生命力的啦。所以今日人哋講，也今日嘅專題論壇吼，出一按多年來，我哋學委會實忙喺推按多專家學者喺一方面咧努力咧，我哋嘅成果嘅分享吼。所以今日呢，我全部搶到係重量級嘅啦吼，重量級嘅專家學者，將把一定佢專精嘅學理，吼佢嘅物嘅佢豐富嘅經驗來做一個分享。我係喺愛再一介紹一下，重量級嘅學者專家吼，第一個係我哋嘅引言人吼，引言人呢係我哋推動大學嘅張學強教授，吼我哋認識一下，按多年來喺我哋社區母語社區一方面嘅努力啦吼。還有我哋嘅二談人吼，二談人有3位，3位吼學委會個用心，一片牆嘅呢，就係3方面，就係我哋客家。還有我哋河洛話，還有原住民語，吼，睇我哋台灣，睇一個推廣我哋母語社區，吼，也教育方面推廣，吼，佢有經驗嘅學者專家。我哋客家方面咧，我哋倡導嘅係奇美社區大學嘅莊振陽莊教授，吼。佢聽呢位咧喺我哋係河洛話方面，吼，推嘅我哋一個係台灣台語路合約會嘅理事長，吼。動力賢理事長，好，還真後生哦。第3位呢，喺我哋喺原住民語方面，嗬，佢有經驗嘅，我正太民族學呢教授，嗬，王亞平王教授，我嚟同人哋分享今日，嗬，一定按多年來，做一個不管係客家語，也想講我哋呢河洛話，係喺我哋呢原住民語方面，嗬，佢豐富嘅經驗嘅分享。好，時間佢寶貴，接下來呢，我就上場。我哋呢張學強教授吼來做同我哋引言，好，多謝。好，感謝主持人哈，各位女士先生，大家好，大家好，大家好，安尼有3個好啦吼，3個好就足好嘅啦，就是咱較早阮咧報告講迄個強好吼，共好吼，我想咱這個客家委員會，我嘛感覺伊做啊真好啦吼。伊所展現出來就是族群主流化、族群主流化吼。就是講伊希望講，咱無共款的族群，攏是台灣人，咱的台灣語言攏需要來保存，這需要互相學習吼。所以我有做一個機會來參與這個客家委員會因的這個母語的推送，攏有3種語言吼。客語社區輔導團嘛是有3種語言的人士來參與，吼，所以我講這是一個強好的好例，嘛是一個族群主流化的這真好的理想，吼。咱即擺毋若強好吼，咱嘛共同面臨一個語言流失的這個危機，吼。吼，這個危機就是咱的母語吼。我前陣仔去客語社區訪談，伊甲講20年前，客語社區是彩色的，每一個人攏會曉講客語。但是20年後，咱變烏白，這內底出啥問題？為啥為彩色變做烏白？吼，這內底牽涉到其實這張圖啦，吼，就是講吼，咱為烏白，為什麼咱會變烏白？就是咱佇咧社區內底，咱無要依咱的母語，無咧使用這件代志。咱會曉講母語的人，無甲袂曉講的人講，所以伊失去學習使用母語的機會，吼，所以伊就散去啊，吼。
咱一直咧讲咱的母语是稳行去啊，无去啊，吼啊，咱要哪救倒来？要变彩色，就爱啥物？恐吓山盟打片吼，来形成母语的社区的保护网，就是母语社区。所以咱即摆咧做，你会当了解咱的重要性伫遮，对咱咧重建一个社会。咱较早为彩色变乌白，迄个过程就是有一个花语吼，伊叫讲一个臭青仔，就是迄个臭青仔，就是迄个银河番吼。啊，较早请教即个钟品兰教授吼，叫肥料草吼，肥料草吼，啊，即个去食关庙讲啊吼，对咱的社区吼，去互花语霸占去，咱的母语慢慢啊无去，听无看无，所以咱要倒转来较早讲的迄个彩色的即个世界是啥物时阵？就是搁倒转来咱语言复兴的时阵，咱的人生就是彩色的，咱的社区嘛彩色的，咱台湾的语言会嘛彩色的，但是即马是乌白的，所以咱爱往迄边行转去。明仔做就是一个语言生态的观念，吼，即张勇教授吼，伊咧讲一个足重要的概念，就是伊迄阵啊参加即个反水坝的运动，美浓反水坝的运动。咱咧做语言保育，嘛是咧做一个语言生态保育的运动，啊，这是真重要的代志，吼啊，所以你会当看咱的花园爬远去啊，荒废啦，吼，爬远去啊，啊，咱会失去咱甲过去啊甲未来的连接，吼，所以咱即摆咧做的工作，就是语言复育，啊，这是一个迈阿密的族群，因的语言20世纪初就无咧讲啊，啊，要安怎？因讲我无死去哦，我是困去。你要哪叫开 ？Baldwin 伊就走去图书馆看遐文献，啊看的，过去研究，啊甲学开了，伊教伊的囡仔，这个囡仔语言就活起来，吼啊，所以这就是因伫遐咧种政治安尼吼，所以你会当想讲，咱今仔咧做，就是要重建咱的母语，要甲咱的，伊讲语言复振是咱对过去的尊重。对未来生育，啊，甲对现在投资，吼，啊，这嘛是因的学生伫遐咧种产，吼，啊，这个语言生态概念，就是咱今仔讲这个语言免哪复兴的时阵，咱安怎做，吼，其实就形成社区。咱今仔伫遮内底是毋是一个社区？就是一个社区。我伫客委会开会，嘛是一个社区。我伫客委，我拢伫遐学的啦。伊就一个社区，大家拢讲客语，啊，我会当看迄字，安尼斗，吼，安尼听中国出的物件，我感觉真趣味呢。我看一寡书，我特别介意，像天书啦，吼，啊，夹吼，啊，这书我感觉足古锥的啦，吼。啊，而且你爱去宣传讲学，咱台湾本土语有啥物路用？做路用的，吼，朱振义医学博士吼，朱振义吼，迄个医学博士伊讲吼。学母语吼，会当防啥物失智症、失智症，吼，对咱头壳嘛加足好诶，吼。啊，我家己咧学客语、看客语诶文章吼，我感觉变较巧，你知影？嘿，啊，大家嘛甲我学了讲，哦，我伫遮听吼，啊，人咧讲啥，我大概听有，啊，人会甲感觉讲，袂歹，你有咧拍拼。所以我即马咧读客语诶国小第2级诶吼，我伫网络遐读第2级诶，但我读着感觉足趣味诶。因为你会当看讲，咱是兄弟姊妹，吼，你一寡事甲我的事有关系，毋是完全无共，吼，所以你若去老大人去学英语，伊其实无啥物成就感。但是咱若来学客语，伊会感觉讲，吼，我若遮敖，吼，我足济我已经会晓啊。你跳啊日头啊，吼，啊头其实加一个跳哪吼，加一个尔嘛吼，啊，所以我感觉讲，咱咧推广。这个语言是咱为这个社区互相学、互相的语言做一个开始，这是我的想法。好，啊，这内底咱要做吼，其实有3项重要的所在，就是咱爱建立这培养这个语言的能力、能力吼，啊这智慧吼，啊甲语言，这3项就是咱伫咧学校、伫咧社区、伫咧家庭所需要做的。但是
伫家庭社区咧学的甲校无共，等下即个总高总吼，伊会讲吼，啊，你会当去了解讲，咱要得到即个能力。咱所有会晓客语、会晓原住民语、会晓台语的，你的爸爸妈妈敢有通过母语认证？无。敢有去受过教育学？无。但是你拢会晓讲，为什么？你着浸伫遐，像我浸伫即个客语环境内底，我加减偷学过。吼，啊，你若自细出生人就拢来讲客语，你绝对会晓的嘛。所以咱即摆会晓，拢是自然语言学会晓。吼，咱讲习得啦，吼。啊，毋免特别学吼。啊，我则简单来讲一下吼。我咧做客语社区营造，我有做一个必宝箱吼、百宝箱吼。啊，这内底就根据较多所讲的能力、机会吼，啊，甲意愿吼来做一个分类。所以你若讲要哪做吼，你会当去参考这个物件吼。啊，细节我就无话讲，你上网会当看到啦吼。咱有做一个要哪营造咱的语言的环境吼，这个语言的环境吼。啊，甲讲促进咱母语使用的意愿，吼，啊，甲提升语言的能力。这内底你想象讲，咱要做一个社区的时阵，其实伊是一个安怎有兴趣、有意愿、有机会加入参与活动，吼，这个部分就是这个党立宪理事长吼，伊咧做的工作，伊就组一个亲子团，啊，大家伫这个亲子团内底，就讲伊的母语，啊，就有迄个。使用的机会甲环境，啊，因会讲故事、会唱歌、会佚佗啊，迄嘛提供啥物？使用的意愿，吼。所以这内底敢有需要特别去教，其实毋免的，你只要讲就对嘛。所以即马客语会咧讲啥物？公学就错了，吼，就错了吼。我无啥晓讲啊，歹势。啊，这内底你会当了解到这物件，吼，这能力发展，因为时间的关系，所以无法度。详细甲你讲，但你要了解讲，伫咧社区内底，咱的父母吼，伊咧学的部分吼，其实咱真紧就会当跳过。啊，这是威尔斯委员会伊原来去宣传母语的，吼，啊，徐万生老师甲翻译做客语，吼，啊，这你会当参考。所以这内底咱需要去鼓舞大家，什么是重要的？母语是重要的，吼，比英语较重要。这点你爱家相信吼。好。啊，这内底这是我的学生吼，台湾做的学生画吼，啊，真古锥啦吼。啊，咱做客语社区营造，阮就讲啊，无伫倒位啦吼，你就甲一个图画出来。其实你要做这个图嘛，足简单，你去社区行一轮，你就知影啥物所在是咱重要的场合、场所，啊，你会当安怎去做吼，这是真重要的代志吼。啊，你啥物人会当参与？较多我已经讲，每一个人通做，毋是新传师呢。你不要讲客语人，你嘛当参与？为什么？只要你愿意投入、吼参与，这社区母语的推广，每一个人拢会使，吼。因为你是魔术师吼，无你也变做有，吼。啊，这就党立宪吼，我有写一个绘本，时间的关系，我真紧，我只要你看来讲，我2005年做的，我袂晓客语，但我迄阵啊调查讲。伫地上这个所在，不分族群，9成厝里内底主要的语言是华语，大家拢也白旗啊，吼，咱的社区要无去啊，吼，所以咱爱做啥？咱爱抵抗才有生存。啊，这就是我最近做的这个母语的经过在，我就是招学生，吼，招社会人士，啊，做伙来推广讲母语这件代志。好，啊，这顶礼拜吼，阮伫这个。西湖度假村吼，咧做即个社区语言培育工作坊，吼，所以这内底一个重点就是讲，咱较若讲族群主流化，迄个意思就是讲，你不管咱台湾对一个族群对一个语言，咱爱家己的语言家己求以外，咱搁爱互相斗相共相听吼，所以咱来起一个桥梁，吼，爱建立一个多音交响、双语互通的美丽岛。以上吼，多谢各位。安主席。好，我哋感谢庄教授吼，同我提供按多丰富的，而且个作为一个经验的分享吼。接下来吼，我哋下面就请一个庄正阳庄教总吼来同我哋分享，一个我哋客语社区教育推广吼，以也看法吼，多谢。
好，大家好，我睇到有専門主辦單位做的用客話講哦，嗰陣我就用客話講。其實我今日第一篇同大家聊一些有關客話傳承的心得吼，我有一些激動吼，因為我係32年前，我喺隔壁嘅幾年台台讀書吼，我喺讀書嘅時間，其實對我嚟講也係非常最重要嘅影響，唔係我同埋嘅呢。喺呢個太后3年生嘅時間參加客家賽，我參加客家賽嘅時間，當時就有一個6年譜吼，因為大家冇相同嘅時間來，我過來吼都還把我聯絡咩，我哋記下寫6年譜吼，就用客話寫，啊記下當然都嗰度詩寫唔出來，我哋會有自家辦法吼，我過當時就大家有一個歸大嘅信念，就係某個時間，我哋做得有一個機會公開用客話來討論事情，就像今邊安尼。啊，當然也唔係係就講後來提拔提安尼嘅他嘅從下用客話講，我因為今日家嘅頭排讀書嘅地方權吼，所以我對今邊呢安尼從下做嘅使用客話，我有特別嘅感覺。啊，我自家等下今日我嘅分享之前，我想簡單講一些都語言一個東西，我有一些關於特殊強烈嘅經驗，使得我後來吼都有機會我是。佢想為一個客話傳承吼做一些事情，第一個都我讀小學嘅時間開始本學校要求要講所謂嘅國語啊，講國語啊事情我家有些把痛苦，因為我很細吼講客講關係嘅，啊學國語有一個有些把痛苦嘅過程吼，講有客話又會流出來，講客話又會流出來，我有個樣嘅過程，我其他都有一些幾種感覺啊，當然後來人明得過清楚。我講客吼，就像用自家嘅書腳樣嘅，啊我喺講也講嘅方言時，啊都用工具啊，佢唔係自家生活嘅東西，我就有個樣嘅感覺，啊當然個感覺後來人講得出來，啊過後吼，我能開始參加家賽，會去一些嗰種全客話嘅場合，比方講，做一些廟堂行道理吼，打招吼嘅行李，亦全部嘅講客用客話嚟講，我記下。有個強烈的這種感受，就係講，人類一個語言，伊唔單止生活道理做嚟用，唔睇下種都講行李同生命交通嘅時間，伊嘛做嚟用，就一下呢個幾完整嘅語言，伊做嚟照顧一個人一個年狀態，都講所有生活生命道理有相關嘅事情，當然我哋後來，都我哋喺這些當然講冇機會接觸到一部分嘛，喺你過後參加下賽，對一個東西有想法之後，慢慢嚟。再有機會接觸，當起也較細年嘅後生可能都講冇機會接觸，好也到都講今日吼，係你嗌今日就揾人一次跟都傳承客話吼來做些事情，清楚因為後輩人吼。好，我想一開始我有幾個簡單嘅問題，都邀請大家來思考吼，就講頭都講嘅吼，我哋頭擺冇睇學講學。客話甚至係揾咧冇講客，當佢藝人就會講客，藝人就會講客。哎呀，也唔係藝嘅人參加客家賽呢，有一種經歷，每一個藝嘅同學全部都有安尼嘅一種安尼嘅情況嗬。啊，聽日就做乜嘅嗬？藝人一下聽下講學講客啊，但係藝人係冇一天會講客，甚至唔單止聽下講安尼。學講客，我哋係有青島嘅，比如講宣傳師嘅嘅呢培養，我哋有青島嘅工作坊，我哋有青島嘅，甚至我哋係有客家故事，嗬，用90萬用客話嚟寫歌嘅，我哋有青島嘅客話，嗬，都表現創作，都傳播嘅機會，都喺我哋冇一天會講下，都講一中間相當於主要政策嘅題啦，我因為也嘅該值得思考，因為一思考可能都也有機會都聽到，剛剛我都傳承客話時間，我哋可能做乜嘅事情，應該做乜嘅事情，嗬。我呢啲分享挺簡單啦，因為時間也冇清楚啊，傾向都挑一些問題，同大家來出去思考，我哋第一樣做下來討論。嗰陣我嘅幾年分享都有關客話學習咯，我都分咗幾部分，一下呢我自家嘅經驗，因為我都參加。太后客家賽時候，當時就有清強嘅客家認同，都我睇白堂嘅匯率係完全談唔實。
啊，他们都想也个做乜嘅，我本人按到合法間試驗，上到按到合法。啊，其實當然都講，既然我哋行業我哋要認同客家，嗰陣我都學嘅我哋開了學。我既然我講，我喺度不是用一個經驗鼓勵學合法嘢，都講。我當時學開了，原本我一講開了嘅同行鬧，因甚至拜託我冇講開了，學唔講試驗。唔講今日貴人我攏談嘅是拜託唔好講開了，因為大家都有幾種經驗吼，唔談一個人講法安尼都講安尼唔捌了嘅世界真辛苦，當然我記啊都同我頭都講啊，有個真強嘅嗰種心情啊，都想我間開了學起咯，啊都不可以呢。結果本來學差唔多3年，啊都做得開始團員嘅安尼對話，故所我感覺我這個經驗吼，我甚至喺度學好咯。我咪用類似嘅心情哦，我頭擺講都開始學好咯，嘛我本人嗱，拜託唔好講好咯，唔講見人話談嘅時候，我一開始一定係你唔嘅嗰種想法，唔嘅意思，唔嘅態度，睇頭先，唔想去學，唔讓我有後邊行動，因為我剛剛學任何一種語言，係那個持續，按過我有勇氣嘅行動，按過聽一點啊，特別想去由大家來討論，就頭都講嘅所謂嘅標準合法吼，就。因為我自家讀到青島合法講鬼話嘅人吼，就從我頭都講嘅，一個人睇佢學下，講啱標準，伊就同伊講，唔知咁唔是講下，唔講其他，我睇，可能伊都感覺安尼對交通吼各方面，國家，當喺安尼其實會造成一個安尼嘅一個影響，就係睇學講下嘅人受到一個打擊。我講嘅合法唔標準，本人想，本一個人想，本兩個人想，本三個人想，都6名也好冇。冇聽到還有東西10個人可能有5個人都唔係學嘅，故所我睇一篇我有特別想去邀請，就講語言本來就係一個變化嘅過程吼。我哋而家講嘅合法同係同30年前、50年前、100年已經18冇相同。比如講像我去到印尼，我哋講嘅語言同人幾片有冇相同？伊本來都係一個嘅變化過程，千難講有嘅標準嘅合法。比如講像我喺度談吼，像我哋講，我面度講一些花間其他啲18冇。我喺度談內篇人講小風吹吼，當然我哋係講小風對吼，嗰安尼我哋喺度談講其他地方講拍統茶，我哋係講嘛拍講茶，就嗰度一種意，安尼係識講國家，見嗰種人講國家，寡位講價位，就嗰度一種轉吼，其實也來人家嘅標準，我講也都拗一拗步也拗唔出答案吼，故所以。我感覺喺種度嗰個講下嘅人，伊其實做得聽數講下做一個清楚嘅事情，就鼓勵就叫做學下人，就算以廣東標準唔係應鼓勵伊。啊最好呀，你唔講講下嘅嘅用意，啊天然係講學任何一種語言啊，因為輕重要嘅係咧，唔係講我意思嘛嘅工具，我意思嘛嘅安尼就講上課，當然睇一天嘅階段吼。一種嘅做法可能會有幫助，當然因為最重要係呢，設計有辦法，有一個設計學習嘅機制嘛，吼，有個安尼學習嘅方法嘛，尤其安尼其實有青島機會，吼，天師按過嘅天咯，按過嘅嘅書記嘅，安尼有青島機會談到合法吼，合法真係咪真是貴難學吼？我前部我問了一個都喺推廣講河洛嘅嘅安尼嘅朋友吼，我就解問，因為河洛話。我喺度學嘅時間係啲，其實變合法較難學，做乜較難學？河洛話要換拍拖，比如我講台東，屏東出嘅東嘛，東喺到河洛話時節會講大東、屏東，我將講山嘅時要江山、鳳山，啊河洛話會江山、紅山，河洛話青島一種換拍拖，還有河洛話還有幾種啊啲邊條吼，上早時向下講嘅時節，伊嘅條我冇想到。合法幾乎冇嘢到，安尼就講唔猜我以後對嘅，比如講我個人嚟講，要學合法嘅河洛話，都對呀個安尼啊，睇到記嘅按，因為上母語母間嘅上條學可能差唔多嘛，當我喺邊度特別可以學習咧學河洛話，其實比合法複雜較多嗬，嗰種合法實際上並冇咁難學嗬。啊，我哋主位嘅人吼，就頭都講嘅，都出去都各有機會談到幾安尼嘅人講下嘅時節，天師書記嘅也都講下些有可能變成這個學習嘅一種合法字眼吼，也係咁嘅意思。像我這個我哋清楚吼，都當時就係蠻有合理非成立，就教育部喺推動愛教學嘅時節，我就去考幾種等於講鄉土教學。
师资学年中啊，体检还都考到啊，当时还有上中平南教师的课，上36点钟还有其他的，还都有考到。故说我后来我又喺小學，還有喺嗰度教他人嘅同學教過嘅學法，我即個用嘅方法就用辦法，跟一個人講嘅學法，佢一言留下來，留下來方式，即個做得都講出來，喺做到有事情嘅時間，佢邊行出去可能2張嘢、3張嘢，就有辦法。就講即個形成一個學習嘅機制，當然也係你即個經驗，當時就就係嚟學會了。唔過每個人可能有冇相同嘅方法，當係我剛剛重點係咧，有辦法讓學合法一件事情哦，係咧一次嘅進行，係咧對甚至任何素材只要有合法出現，能做得進行合法學習麼？也係咧對各個人咧都講一些方法來考慮。還有一個方法上係因為輕重要嘅嚇，就用講下嚇都規轉成法，像出次頭擺多嘅青島合法員工比賽，我一直喺注重一個嘅法統，一直喺推一個法，我哋有可能用講合法一個事情，每天嘅比賽哦，係咧用最好係咧阿公阿媽同細年咧向下來講嘛，做乜嘅係咧有一種嘅方式，因為人看到青島。細年咧咪捌，我老師講我哋生活同我哋親情故，嘅阿公阿媽吼，都我面攏講阿公阿媽，就北部講阿公阿婆吼，用伊唔係規劃了，我都講唔到站，講唔到完整嘅個國語吼，伊講細年咧講，咪捌同我哋親情故，細年咧做乜嘅唔要阿公阿媽嘅話吼，都阿公阿媽伊講下，有的甚至以強小講下吼。有可能變成都講唔單止都講合法，都講傳承學習的一個資源，嘛都在促進兩頭三都隔頭嘅感情，甚至提供特別阿公阿媽嘅故事吼，有可能我哋多攀一些一種隔頭嘅都講，用阿公阿媽呢度上台表演得獎，更加可以講用，然後如果講合法講藝術咧講下係難講用嘅事情，有可能都多攀一種啊啲發動模，還有就。都任何人的學習，任何事情都想到，其實係那個慢慢的學習，出來慢慢的進步嘅個過程。故所以我哋一定要成日可能有能力教人講下，有能力辦法動推動講下嘅人，我講也都做得扮演一個鼓勵嘅嘅角色就天數推動一件事情都進行下去。咁過頭到講我哋個建議學習，我係想也跳出嚟講一個國際環境嘅合法傳承嘅嘅。一些心得，我剛剛就兩件事情啦，深化跟廣化都講，都用合法嘅事情都承認，還有都講推廣。承認一件事情都，我剛剛我都想每一個情感大嘅問題，就講我哋做得喺向下生活獨立使用合法都用嘅程度。從來我也喺一邊講一些嗰種有關合法學習傳承嘅嗰樣，都合法還是會讀到一些都講各種合法冇辦法處理嘅嗰種詞彙情況，有可能都講以後我哋有過度嘅詞彙過度嘅學習跟使用，使得我正式喺任何嘅場合當作一個目標，就將我哋太好嘅時間想做得喺公開場合用合法套嚟用嘅冇，有可能都講我哋經開始來創造安個學習使用習慣一條詞彙用我哋嘅生合法有最大嘅程度，千可能做得全部。來嘅呢，剛剛嘅生活學做得嚴密咯。我哋特別參加客家茶時嘅，我哋記下都記下講會問嗰度事情，比如講問好像伊拉克合法要講，我當時間沒用修正帶，我哋還能用立可白，立可白合法要講。我哋記下就有一種嘅想法，用平常都會用到嘅東西，做得用合法來表達從佢度合法冇法表達嘅事情，我哋做得有一些做法。像日文伊就有一個機制，而某個東西伊就用言都改轉都變成伊嘅詞彙。我哋合法有可能有人去做一種嘅轉化生產嘅一個工作嘛。還有一點也係還有青島嘅朋友我讀到差唔多1分鐘。我同青島朋友弄一次嘅希望嘅事情。我哋某個時間聽我哋聽聽我哋書記做得答案咧都替人稱愛也就事嘛，唔像我但伊個事情同其他都冇相同，因為我哋今年天路獨立창조의程度也種嘅事情都係有到天路係顯出有可能，我哋都慢慢嚟創造一條詞彙，甚至更進一步，我剛剛也會有個太安尼嘅爭議冇相同嘅學者，我有冇相同嘅看法，都係總係要向下進行，
都吼，也係呢個我感覺都講討論說服嘅過程，慢慢我哋有些材料，有些詞彙，我哋都會個數嘅都做咧創造嗰度嘅東西。還有就係講法推廣一個事情，我剛剛還是問兩個最基本嘅問題，都一個行業，都所謂行業都講，都行業有都講血緣啊，或體驗啊各種關係嘅人吼，伊做乜嘅喺度學下？係咧，因為伊係咧行業嗰隻學校，係咧合法嗰陣時，也學校學嘅做得用嗬。從係見鼓勵後生嘅講行係有嘅理由就唔學校唔做咧談嗰度，今年客家後生嘅嗬用合法社會嘅歌曲，真是也有人，因為也個人開始嚟學校，因為佢喜歡嘅歌手，唔係客家人，伊做乜嘅上去嚟。今年學下同講下，我感覺也得後輩做學嘅之後，做得真是對有用嗬。一個事情可能係你嗌人做得好好的思考，好，也係你嗌對一個總教書嘅分享嘅一些心得，好。好，我哋感謝總教長嗬，總把20-30年來嗬學嘅同客家人進來嘅過程嗬，係要即個別人嗬來學去了強嘅客家嘅過程嗬，講一個神通啦嗬。接下來嗬，我哋一場時間嘅問題嗬，我哋來請我哋叫乜嘢？一個河洛話方面嗬，一個費事嗬，動力顯理事長嗬，來同我哋分享一下經驗，請。大家好，大家好。真感謝即個客委會的邀請，互我今日會使代表阮台語路協會。較迄個吼，伊攏無叮當誒，代表台語路協會來甲大家分享阮的經驗，是倒一個？哦，伊走到最後邊。好 ，OK， 好，是這個。阮毋是做社區的，阮是做親子共學的，阮是共學團的。所以我先簡單介紹阮即個團體吼。差不多為2018年開始，佇台北地區有一陣家長因為想要對囡仔講台語，大家小少做伙。了後，阮佇2018年成立即個牽囡仔的手行台語的路，並且賣醬業粉專。一直到2022年，阮才成立協會。即所以都就是講，阮是為共學團起家啦吼。即個阮即個協會，即馬阮有家長的身份，嘛是倡議者的身份。阮做的代志就是甲台語家庭會使靠我做伙，因為遮個家庭其實佇咧社區內底吼，攏親像是母語的孤島共款。大家足需要。牽做伙，才較有力，行較知安尼。好，我想就是語言是文化的基礎，家庭是語言傳承的基本單位，即個大家攏知影。當然佇即馬，毋管是啥物語，其實家庭做一個語言傳承的即個單位吼，即個功能已經攏歹去啊吼。台語嘛是安尼。親像我家己咧原生家庭，我的爸爸媽媽佇厝裡，無啥咧對阮講，就是因攏是講華語啦。吼，我是因為阿公阿媽才會曉講嘛，所以佇我即邊，就是即個母語的傳承已經斷一半去啊。毋過至少我閣會曉講，所以佇我生囡仔了後，我發現講，阮囝的阿公阿媽，毋管是倒一邊哦。明明4個人，阿公阿媽攏會曉講台語，但是無人對囡仔講台語，因攏甲囡仔講華語。所以我才發現講我若是無對因講，安尼台語就會斷佇我即代。所以我就是為阮囝6個月的時陣，決定完全愛對伊講台語。即馬我是3個囡仔的媽媽，8歲、4歲、2歲，因3兄弟佇厝內底，就是攏是全台語的。因去學校進前，無啥會曉講台語嘛，聽無嘛，袂曉講華語嘛，聽無啥有安尼吼。好，像我安尼的家長，即馬愈來愈濟，可能有愈來愈濟。反正就是阮小少做伙，為什麼咧？就是拄則講的，阮的家庭的傳承小可拄着問題。我攏是受華語教育大漢的。嘛過去吼嘛攏無慣勢講台語，
所以为着要对囡仔讲台语，其实挑战诚济，足侪物件袂晓讲。啊，毋过阿公阿嬷吼，要叫因讲，该开足大开力，因才我着对囡仔讲。所以阮需要互相支持。啊，即个共学团吼，台语路共学团，就是台语家庭的支持团体。因为时代无爱讲吼，啊，过来最重要的是吼，阮伫即个团体内底，囡仔才会使有伴，大人其实嘛是需要伴嘛吼。而且你未来你比学校内底，迄个是拄着另外一个大环境的迄个挑战哦，因为大环境嘛是无咧鼓励囡仔讲实在的。好，所以阮着爱家己创造环境。即张相片是阮旧年的大露营，目前伫双北甲桃园地区，阮差不多有10个共学团。啊，这是迄摆10个共学团，大家安尼小招做伙吼。迄摆拢总有30几个家庭，现场有50几个囡仔。阮就是一个足坚强、足顺的台语社区。伫迄2天，毋管是大人囡仔，为透早目睭8点到暗顿宵夜，全台语，应该有99%拢台语啦，安尼吼。好，所以这就是阮为着家己的母语去创造的环境。啊，是安怎？什么款的人会来参加即个共学团吼？就亲像团长讲的，毋是讲台语介好才会来哦。有足侪爸母是亲像我安尼，原本台语讲甲足袂认得的。吼大家的条件，每一个家庭的条件嘛无共款。亲像有人是囡仔伫巴肚内，因就下决心要对囡仔讲的。吼我嘛算囡仔足细汉就开始讲嘛。啊嘛有讲厝内底干那一个大人讲台语，另外一个袂晓讲，也是讲无愿意讲的，即种嘛有。啊嘛有讲家长台语足烂的，迄有诶真正足烂的哦。伊讲伊头起先吼，连1到10拢念袂出来的，遐尔啊烂的。啊毋过伊嘛是发现讲，这应该是伊的母语，伊有即个认同，所以伊愿意顶头学。因为伊来共学团，伊甲囡仔做伙学，嘛有即种家长。啊嘛有迄种大汉的已经足大袂赴啊，佮生一个第2个出来，伊就为细汉的开始讲，讲的其实大汉的就喺对咧学，嘛会晓。过来嘛有一种足定看到的，就是囡仔可能拢已经去读幼稚园啊，华语拢足够讲啊。这个时阵家长才发现讲，袂使吼，应该爱教伊讲台语，为囡仔会晓华语了后，才开始转过来的嘛有吼，可能爱开较侪较长的时间，1、2年才有法度转过来。所以，什么款的家庭条件，阮拢拄过。啊，毋管你什么款的条件，你拢有法度，只要你想要，你拢有法度家己的母语讲转来。伫咧即个共学团，你若是要参加，阮有一寡条件，就是阮这毋是补习班，你毋是讲甲囡仔送来遮互伊学台语，毋是。上重要的也是家长爱对囡仔讲，所以无就是你伫咧厝内底，至少爱有一个主要照顾者对囡仔全台语，这是阮的条件，听起来足严格的。啊，毋过安尼做是有原因的吼。无就是你可能阁无法度全台语，但是你至少来到共学现场的时阵，你爱全台语。无你要来遮创啥？安尼才有意义嘛？你来遮练习，而且你爱有目标。知影讲转去了后，伫生活中嘛慢慢增加台语的比例，对囡仔增加台语的比例。所以就是讲，遮的家长会来参加共学团的家长，有一个共同的认知啦吼，就是大家拢知影讲，阮希望囡仔会晓讲台语，你若是希望安尼做，你就应该家己爱对囡仔讲。伫即马即个华语遮尔啊强势的大环境内底后，阮就会发现讲，若是想要囡仔会晓讲吼，你台语爱吹到真棒啦。我之前讲爱讲到100%，结果阮有迄个共学团的家长讲无爱吹到120才有法度，你才有法度拖落去，因为伫咧外口吼，迄个洗足紧的。好，这就是阮的做法啦吼。这是早期，其实即摆嘛差不多，阮的共学就生做安尼，伫咧公园囡仔佚佗，大人开讲，会讲故事，慢慢囡仔大汉了后，阮就会发展出个愈侪无共款的活动，不管是学习的啦，还是讲去参访啦，各种的课程。上早其实就是安尼开始，这其实无介困难。伫咧即个环境内底吼，囡仔因就自然变朋友啊。这对
母语的，就是你家庭吼，虽然阮发现讲，就算家庭内底，父母对囡仔讲台语，互囡仔有法度讲，会晓台语，但是这个囡仔入去学校了后，足侪囡仔转来都无爱讲啊，吼，因为因发现讲，伫学校讲即个话无路用，别人听无，这是一个无用的话，吼。但是阮发现讲，若是有参加共学团，共学团的囡仔较袂发生即种情形，因为因有一个足坚强的台语社群，伊有家己的台语伴，伊知影即个世界有一群人，就是讲即个话，毋是干那爸爸妈妈，吼，所以台语共学团对台语囡仔非常重要，对大人嘛足重要的，因为阮台语可能无介好。所以大家小少做伙学台语、学台文，阮咧团体内底去考台文认证的比例非常高，吼。刷落来咧，你会拄到足侪人的怀疑，尤其迄种台语无好的，定定互人讲，拜托你莫甲恁囝讲台语啊，你讲到安尼，是安尼讲，哦，都是迄个阿公阿嬷。所以咱需要互相支持、互相鼓励，知影讲即条路要安怎继续行落去。过来就是资源足少的，差不多。即2年加足好啊，但是过去咧，你毋管是绘本啦、歌啦、啥物的，拢爱家己来哦。所以即阵人组织做伙，阮就会使发展足侪物件。阮需要啥物，阮就家己去创，家己去争取哦。才来到慢慢行到今仔日即步安尼。所以8年来，阮上早可能差不多10几组家庭哦，到即马。已经差不多有200户啊，这是阮各地的共学团的共学活动。了后，阮的即个嘛透过面册的即个卖奖页去做推广的工课啦吼。为虾米有即个卖奖页的出现？就是2018年的时阵吼，就是迄个时阵，阮几个较主要咧共学的妈妈啦。大家就感觉讲，咱咧做诶代志足水诶，足有意义诶呢。迄阵啊，阮诶囡仔拢差不多2-3岁啊，拢做伙算嘛。大家为囡仔伫涂骹白就开始熟悉哦，到囡仔2-3岁了后，发现讲啊，你听囡仔讲话足古锥诶，哦，阮足想要甲遮诶古锥个美丽诶代志记录落来，互佫较侪人知影。所以阮才创即个迄个牵囡仔诶手行台语诶路，一开始就是想讲会使分享，互较侪人知影讲，原来有一种可能是用台语来摇囝，哦，而且即件代志无介困难，哦，阮嘛希望透过即个专业去分享，讲会使安怎做。结果慢慢啊，因为即阵人愈来愈侪，大家为着解决家己的需求，哦，等下我后壁会讲，一开始拢是为着解决家己的需求，慢慢啊发现讲，即做每一项工课吼，其实拢足有意义的，会使互佫较侪人。可能发现即件代志无遐尼困难，会使做伙你来做安尼。所以我刷落来简单讲几项阮咧做的吼，譬如讲，阮去甲各种的公司立的单位合作办理台语的活动。拄则过来的老师拢讲，你要互囡仔学语言，你就是用算啊，哪算哪学啊。阮就是行即个路线，因为。台北足侪囡仔的活动嘛，什么小厨师体验啊，什么小警察体验啊，足侪，但是拢无台语的。所以迄阵啊，阮内底有个家长伊足想要互囡仔参加，但是感觉毋对啊，拢无台语的，安尼就是对囡仔不起吼。所以阮一定爱家己去找讲，请因爱办用台语的。所以阮后来就办过足侪，阮到即马拢继续有咧办。安尼的活动吼，一开始是为着满足阮家己的囡仔。后来阮开放互一般的家长报名来参加，就发现讲真有意义。对华语囡仔，伊来到咱遮个活动吼，因为阮的活动正经是全台语的，连参加的人就囡仔嘛拢讲台语嘛，所以华语囡仔来到遮吼，袂输是出国共款，耳仔内底拢听到伊听无的迄个语言安尼吼。有的家长伊想要家己的囡仔转台语，伊伫咧厝里开始对囡仔讲的时阵，囡仔有反弹，讲妈妈你不要讲这个，我听不懂。伊甲带来这个体验活动，有通算，伊哪算哪对，而且重点是伊发现讲，哎哟，足侪人咧讲这个话，哦，后来这个囡仔就有法度接受，而且伊即马嘛是变做咱共学团的迄个
做伙讲台语的伴安尼。啊，对于台语囡仔来讲吼，当然就是丰富伊的学习经验嘛。阮希望讲囡仔的母语毋好干那伫咧生活遐尔啊浅，因的学习，因对即个世界的认捌嘛，拢应该会当用因的母语来做。啊，即个就是咱的社会目前无法度提供因的，所以阮就是家己想办法过来，最重要的是，互公部门、私部门拢发现讲，你有即个社会有本土语言的需求，拄开始咧要求各单位办即种活动的时阵，亲像公部门，阮接到的迄个回答拢是讲，不好意思，我们有国语的、英语的，也有日文的啦，不过没有台语的安尼啦吼。毋过就是阮一直写批，有人写批去甲因要求，到今嘛。大家拢知影，已经状况改善足济啊，吼！而且嘛有即个国家语言发展法，啊，佮有即个补助啦，足济鼓励的方式，所以即马诶大环境比8年进前是继续好啊。啊嘛有愈来愈侪人知影，因为拄开始阮带囡仔去即个参访，也是讲外口的即种活动的时阵，有时啊，就算阮甲主办单位讲好讲，你爱用台语来带。啊！伊现场看到囡仔，因就自动甲伊讲华语，结果阮囡仔就听落，因为因听无，所以就爱甲因讲甲足清楚的，讲毋咱遮的囡仔，阮遮的囡仔是敢若听台语的安尼。啊嘛有即个家长后来伊就带阿公妈阿嬷做伙来，阿公阿嬷原本就是迄种活头族，活头族就是因讲台语，但是对囡仔就换做华语的嘛。啊，对阿公阿嬷来讲，伊嘛是来遮拢。就是看到讲咱迄世界拢是讲台语的囡仔，对因来讲是足大的打击安尼。啥物？已经定啊。OK， 好，安尼后壁我就互大家看，因为简报内底拢有啊。我想要跳到后壁讲，这就是阮为着要推销，包括一开始是为着阮家己的囡仔啦，后来发现讲，真有意义吼，做个工课。阮来录 podcast， 啊了。2年前嘛是组一个乐团，阮做足侪囡仔歌。好啊，最后我是想要分享一下，讲我嘛一直咧观察，讲这共学团内底的家长为虾米爱对囡仔讲台语？有一个就是惯势，有的爸爸讲，有的人讲，我的阿公阿嬷对我爸母讲台语，我的爸母对我讲台语。啊，若是我无对我的囡仔讲台语，敢是介奇怪？有的人是因为安尼，啊，有的人是因为感情。伊想要家己的囡仔有法度甲伊阿公阿嬷对话，有法度甲因连接。啊，毋过我感觉上重要的其实是意识。为虾米呢？这3张图我小可解说一下。因为惯势是会改变的。即摆的人就是因为你伫咧规个学习的过程当中，你的都已经改做用华语来学习，用华语来思考。所以你若亲像他们都讲，足侪人厝内底讲台语，但是到伊即代伊无讲，所以伊迄个关系就已经无去啊嘛。过来感情长期的即个部分啊，其实我讲的意思是，有人是为着感情来讲啊，毋过若是你对即个语言无感情咧，就是有的人伊无即个需求吼，安尼这毋是一个互伊讲台语的理由。所以最后我要讲的是讲，上重要的还是爱有即个意识啦。好。啊，因为时间的关系，我就简单讲到遮吼。啊，我感觉上重要的最后吼，亲像迄个时代无法度讲台语的即个问题吼，也是讲客语可能嘛是共款，可能爱想办法，互因会使找到家己的认同的即个骄傲啦。因为过去实在是伤害伤深咯。好，多谢大家什么。好。这份咧感谢吼，今日听下伊个关于本人感通的故事啊吼，伊个好多花强学团啊吼，提供个宝贵的经验，尤其迄其中个感觉个创业有计划吼，无乜个来唔出一件事情啊，永远都做得啦，吼，你愿意开始，就有可能性，吼，无讲啊来唔出。来唔出咧，伊就安泰个来唔出咧，安尼已经填表下咧，永远有机会啦。你愿意上网，愿意投入，永远有机会。头都系听过感通哦，但系我讲咪下他讲结论的时间有乜嘅分享他讲再来讨论。接下来我哋爱来邀请一个王亚平教授来同我哋分享原住民教育嘅经验。好，王教授请。
哦，爱好萨利嘎嘎马布隆啊！我先用阿美语跟大家问候，大家好，大家好 ，Good afternoon everyone 。然后今天很荣幸能够受邀来邀请跟原住民有关的一些经验。那我本身是做原住民的研究快30年啦，对，然后是在做原住民的过程里面。就是想要知道自己有没有原住民血统，然后意外发现我的妈妈是客家人，对，但是我是彰化的客家，我们彰化就是很多人都是那个福佬客，大概这样的人有40万人，对，然后所以就是因为身上的那一滴客家血，所以我今天就来这边跟大家分享一些做原住民的一些心得，那希望可以提供给大家做一些分享。那我先确定一下啊，在座是属于那个乡公所，今天有受表扬是乡公所或者是公部门的行政人员的举手，然后是老师的举手，大部分是老师比较多，然后。对，好，那我等一下会讲的，就是比较是原住民的一些经验了哈。那我很感动，客委会这2年就是在做这个就是要客语的这个转化，然后把那个母语日，就是客家日也是改到12月的28日，就是以前我们念书的时候知道抢救客语的那个大行动。那一开始的时候，我在念书的时候啊，我是觉得客语是很安全的，而且我觉得客家的那个很有语言的精神，因为我家隔壁就是住那个客家，就是他们是从桃竹苗搬过来，然后我每天早上都可以听到他们讲客家话，所以我是虽然我讲不太准，因为我视线跟海陆有时候会那个重音会分不清楚，所以我有时候讲不好。但是听的话，我其实是可以听得懂，大概80%的。所以刚刚他们全客语的时候，我不用带翻译机，我就可以听得懂。那这个就是小时候的那个生活环境。那因为小时候我就觉得说，客家人好像很坚持讲客家话，所以我觉得客家话应该是没有问题的。那在当时2001年的时候，我们为了做就是9年一贯的那个母语的教学人员的时候，我们做过一次调查。那时候就我指出来说，原住民的语言是在加护病房，然后客家话应该是普通病房，然后闽南话只是在挂附中。可是后来在12年国教的时候，那时候在做课纲。那在课审大会的时候，我们才发现说，哇，那个客语啊，就是那个流失的程度啊，已经比我想象中的严重。那因为我在学校有开那个民族教育的课程，那以前我的班上至少都还有4、5个学生，都是那种很厉害的客家话会讲的。可是现在我去年上一学期调查，就是全班44个学生里面有13个有客家的学员，但是会讲客家话的、流利讲客家话只剩下1个人。那时候我就开始觉得，哇，这个客家话目前的状况已经从普通病房要到加护病房了，对，所以列为濒危语言。而且有时候如果我们不讲，就是刚讲的那个经验里面，所以那个濒危意识开始有一种。那可能这个也是我们这个年纪啦，就是以前我就觉得我自己很年轻啊，然后大家都叫我苹果姐姐，可是现在已经是苹果阿嬷了，就是感觉就是我们已经变成5年级了，就是也50几岁，然后就是突然间觉得我们上面的一些知识，如果我们没有传承下来，其实这个语言就会断在我们这一代的手里面，所以要有这种濒危意识这样。那通常消灭一个族语只要1代的时间哦，抢救族语却需要3代人的努力。那这个是当时候的那个很有名的一本书。那我的那个意识觉醒也是因为看了这本书，原来语言是会死亡的。然后写这本书的人，他是一个剑桥英文语言学百科的作者，他是研究西非的语言。然后他说，全世界大概有快7000个那个语言，然后平均每1个礼拜就有一个语言跟我们说再见。那因为我做原住民族语言，没有带921的时候，我带学生去日月潭的少族做田野调查啊。那个少族的人每次讲话，那个少族的协会啊，每次讲话就哭哦。他说一个男生他在你面前掉眼泪，他说我们少族是一个比黑面琵鹭还少的民族。然后那时候我们做调查的时候，他才298个，对。然后呢，黑面琵鹭我调查了以后还有700只。
所以他们真的比黑面琵鹭还小的民族。对，所以那时候我感受到，而且921地震的时候我去做访谈，我们访谈了45个那个就是暑假的时候去做田野，然后921发生地震之后，我们再重回那个地方做访问的时候，我们的访谈者45个里面已经有5个走掉了。对，所以那个濒危的意识会让你更觉得很，而且这个语言可能就在你前面就会死掉了，就是这样的一个心情这样。那后来在原住民的这一块啊，就是说其实原住民语言的那个，就是你会看到它就是很危险这样。那它其实有一个很大的关键呢，就是我今天要讲的说，因为它有过了一个语言发展法，那这个语言发展法过非常的不容易哦，因为我们都是见证者哦，它大概就是跑了12年。然后这个语言发展法过了以后，有一个是它是确认国家语言的地位。那这个大概在1993年的时候，我们在做那个原住民运动的时候啊，就希望说，台湾是一个多语的社会。可是那时候讲，大家都觉得不可能。可是联合国那时候就已经通过原住民的第一个10年、第二个10年，但是后来就是在2017年的时候，这个法就过了。然后有这个法之后啊，在座很多公务人员就知道，有法才会有行政预算。当有预算的话，它的预算就会很增加。那最重要的是，它创造族语专职老师。其实在座很多客籍的老师，你们会不会很想要说那个？就是在学校就教客家话，就是族语，就是客语专职老师。那我们现在因为没有这个法规，可是原住民现在有。然后今天就有一个原住民的老师，然后他是我认识很久的朋友，他早上就到学校来看他的女儿，他就顺便来找我，然后他就说：“老师，我在1年就退休了。”我说：“做什么？”他说：“我要回去救我的母语了。”然后他要当沉浸式族语教师，还要自己办一间在部落的学校。我就说很感动，我支持你，看你需要什么帮忙，我们一起来弄。那有另外一个客家老师也是跑来跟我讲，他的家乡，他是在台东，就是今年的那个教育部的终身奉献奖的客语组的那个彭穗玲老师，然后他的家乡是在苗栗3义，然后他有跟我讲说，他也要回去他的3义去救他自己的语言，所以他的家就在苗栗3义的那个龙腾村，就在圣心火车站旁边。那个寒假的时候刚过完年，我就陪着他回去他的部落，我就觉得那个很适合做一个生态村这样。那其实就可以让这个专职化语推人员、濒危语言，然后去培植各语的复振能力，还有专职的研发机构，就是语发基金会。那另外就是这个族语传习是跟就业工作可以创造的，然后去保障这个媒体权，就是族语的媒体权，就是说我们的小孩子他可以靠这个语言传播，就变成他现在就业方式，甚至就是靠翻译这样。那我们的整个的目的就是在这个营造这个族语友善的环境。那现在我们已经有做到说，地方政府可以去推广这个族语，然后可以有双语的公文书，然后族语标示。那寒假的时候，我也是带学生去台东的延平，就是很有名的那个白光社牧师的那个部落。那我就发现他们全部的那个族语的标示都出来，就是有双语的地名，所以你就可以看到说，整个的环境地景都营造出来了，对。然后这个在原住民的部分，是因为当时候是2016年总统道歉嘛，然后最后就通过这个法规。那刚刚有讲，就是最重要就是有国家地位，然后族语老师专职专任，公文会变公文，然后族语并列，然后成立语发基金会，对。然后因为这样就开始有这个一个很重要的尊重。那刚刚有讲过，就是这个法规从推动立法，然后开始那个改变，然后这里面有做很多的一些事情哦，就是那个像薪水哦，他们最高薪水可以到5万多块，然后预算也大幅的成长，而且在乡公所都有那个语推人员，然后还有师徒制，然后还有语推组织，然后公费留考，然后还有这些都要取得族语认证，然后电台里面的广播电台，像我常常听那个阿迪安，就是原住民广播电台啊，有时候我会听一下那个彭穗玲老师的节目，就是那个幸福台9线，然后我在练客语听力。那其实这些就是开始在广电媒体里面有这个声音的露出，然后甚至有很多的那个乡公所可以去每年有80万。然后我听说最近客委会已经也有在做这个，就是把那个变成通行语，然后今天有很多单位都有得到奖励这样。那其实就是我们在做这件事情。那从公务人员的角度来讲，这个叫做政策创新哦。所以你看哦，就是原住民的这一块，它其实那个
族语推广人员啊，是从那个乡公所的国语推广员的职缺，所以如果你在乡公所，你可以改变，就是说设一个职缺给这个推广人员。那沉浸式族语幼儿园计划，刚刚有一个阿美族的老师，那个是在都会区的丹凤国小的老师，他就分享那个沉浸式幼儿园。那因为那个都会区的丹凤国小的幼儿园，我以前是访视委员，所以我以前常常去哦。那但是那时候最大的困境就是找不到族语教保员。那这个就要有一个族语的沉浸式幼儿园计划去推，然后族语保姆的计划去推，然后这个是就是我们的阿公阿婆要开始跟小孩子说客家话，然后他们是找那个就是上一代就是阿公阿嬷来当保姆，对，然后每天就要跟小孩子讲族语这样。那最近还有个新的计划，就是那个400间的族语教会，对，正在推动这样。那再有就有一个师徒制跟族语拔尖计划。那像我的学生，他们就我们政大有6组的师徒制，那他们就是以后是要当原住民老师的，那他现在就可以参加这个拔尖计划。然后你知道吗？他们上课的时候啊，老师可以领到600块，学生去听课可以领到400块。然后那个学生啊，今年就是那个族语认证能力马上拔升。他最感动的是有一个孩子就跟我讲说，他回去陪他的。就是回到部落重新学族语，然后跟阿公的关系就改善了，这样，然后而且阿公讲的话他都听得懂，然后他也看到说自己的文化，他是苗栗南庄的客家的那个塞夏人，然后那时候塞夏族他们都转讲客家话了，然后其实都不会自己的文化，你就看到他的转变的感觉，就是青年的那个族语传承，然后现在就主动哦，以前我那时候一直跟他讲说这个计划很好，你来参加，他就说老师我不敢，然后最后一刻我给他。推着让他去，然后最后他是那一天跑来跟我讲说，谢谢老师当时候推我一把这样，然后所以这个就是一个很棒的一个濒危语言的传承。那另外一个是族语家庭，现在还在弄。那这边有一个就是这边我要跟大家讲的就是说，原住民的这一块，因为它是联合国，所以它联合国已经设一个原住民族语言的10年，就是2022到2032。那今天就是威尔斯有一个2050嘛，我们客家话也是用一代的人来转客家，所以它目标大概是2050，对，所以我们可以看到是说，这次全世界的行动不是只有客委会、原民会，那全世界的少数民族都在做事情。然后我来跟大家分享一个故事，大家有听过 Okinawa 吗？Okinawa 有一个岛叫与那国岛，离宜兰很近。然后因为他们最近来政大，然后参访，有一个很年轻的女生她大学刚毕业，26岁，然后她就在乡公所里面当濒危语言的推动人员，然后她抢救的就是这个与那国语。然后你知道吗？他就很主动的会跟我们联络，然后寄他们那个与那国岛的与那国语的阅历还送过来给我，然后我就觉得说哇，这个年轻人很有心了。然后我就反问他说，你为什么这么认真？他说我的语言快要消失啦，我们全世界就只有1000个人会讲我们与那国的语言。然后他的工作就在乡公所推动这个濒危语言，他是学艺员，就是去研究这个历史，然后顺便推动自己的语言这样。所以这是一个全世界的一个行动哦。然后所以希望大家可以一起来做这样的一个事情哈。然后我们是说，我今年是说2024年，其实我们大家都可以一起来做一个行动年，因为龙年嘛，大家都要动起来这样。然后这个大家就是因为原住民它是一个整个的南岛语，那其实我们在那个世界客家博览会里面，全世界都有客家人。然后我也常常跟大家讲一个故事就是我带学生去印尼雅琪，然后就是要换钱，没有地方换钱因为我会讲一点客家话，认识一个客家阿婆，在礼拜天的时候我找不到店家换钱的时候，是那个客家阿婆换我们钱，然后他就讲一句话说，因为你是客家人，所以我才借你换钱。然后那时候我就觉得说，还好我那两句客家话就救了我这样。对，那我们其实也是就是因为语言会创造我们跟这个所有会讲客家话的连结。那原住民这一块也是，它是南岛民族，那这样的民族有3亿人这样。那时候因为我们去纽西兰，那刚刚那个张觉谦老师已经有讲过，我们大概每年我都会盘点一下我们大概做什么。那其实我们在社区的这个部分可以做的是刚刚他讲的，就是那个社区共学，其实就是在就是那个校外的族语班，就是客语班，这边是可以做的。然后呢，这里还是很强调，就是说，如果我们不觉得自己的语言会死亡，那你就不会去行动。所以这个意识的觉醒是非常重要的。那这个是我去纽西兰之后得到了那回来之后，我们就所有的人都发愿，然后我就去
讲了100场的演讲，然后把这些书就把它做出来，就在教育场域去做这个对话跟改变。那毛利人他们就是觉得语言是行动的传统领域，跟客家人蛮像的。就是如果客语不见了，你应该不是客家人，就是一般的汉族了，对。然后这个这个是他们在做的时候会把一些问候语，就是日常生活，还有一个正式的拜访仪式会做出来。然后我这边因为是老师所以我跟大家讲说，其实毛利语言的附赠，现在全世界都在学他们。我们最近也才接待他们来乌来，然后他们刚好是那个语言潮那一代长大的一些人，然后现在都变老师，然后他就讲到他们从小在这个全毛利语幼稚园长大的一些心得。然后呢，其实他这个故事只有3个人就完成了这个语言的改变，那就是这3个。那我这边要跟大家特别介绍的是这个人，他是中学老师，儿童文学的博士。好，再给我1分钟。然后这个人是用歌谣。要教歌谣去创法，所以大家也可以去做这件事。那这一个的话是在讲说，其实毛利社区的话，就是要能够大家一起讲那个毛利语。然后它其实很简单，就是要有家庭，像刚刚讲的那个客语共学家庭，就是一个很好的方法。那它是闽南语台语共学家庭，那大家可以找那个客语共学家庭，就把它做出来。然后他们1年会安排至少聚会6次，然后让这个增加这个语言的活动这样。那对原住民跟我们客家的比较，就是说，原住民做族语家庭比较难，因为他们其实都原汉通婚。那我们客家人做客语家庭比较容易。那学校的部分，原住民现在已经有41间的原民实验学校，然后他们的族语幼儿园已经有94班，所以我们也可以盘点一下我们客家的幼儿园到底有多少，那可以做一下数据。那客语社区就是那个部落跟那个族语教会的话，因为原住民目前还没有在做族语社区，他们是先做那个客语族语教会，因为他们的教会就是每个礼拜都会固定聚会，所以他们就先试这个政策这样。好，最后一个。然后这个的话，我们客委会之前有推客语家庭，然后现在是也委托那个张学谦老师他们开始在做这个客语社区环境营造。那我们觉得从客语家庭到客语社区，这是一个很重要的转化，所以大家都变成那个很重要的行动者。那对原住民来讲的话，原住民现在的部落有737个，那我们现在就在盘点说，那如果我们要这样动起来的话，可以吗？那原住民有一个比较可爱的地方是，他们已经把这个每一族的到底有多少个部落，像我做塞夏族跟泰雅族，那塞夏族比较容易塞夏族大概20个部落可是做泰雅族的话，全部的泰雅族目前是有208个部落，所以我们光要跑这些部落就要跑很久这样，对。然后这是客语那个族语教会，就是原住民族语教会的情况。那因为这是新的政策，然后目前成效还待观察。那最后我想要做一个呼吁就是我比较因为我们做了快30年的那个族语复振，然后我的感觉是说，有这个原住民族语言发展法对原住民族语言的保存真的是一个很好的一个事情。那但是这个是很多伙伴们一起去拼出来的，撒芒大变出来。那我是在这边要跟大家很诚恳的呼吁，就是为了我身上的那滴客家血，就是大家要尽速通过客家语言发展法。还有就是说，这个客家的知识分子，因为在上次做课纲的时候，我觉得客家的知识分子没有出来捍卫自己的语言权利，所以我们在上次课纲做的时候，我们吃了很多闷亏啊。如果那个范江老师在的话，他应该知道，我们2个几乎就是很气就是在那个过程里面要到向中学端发展的时候，其实是很需要大家站出来。那目前就是知识分子、乡镇长、还有公务员、还有客家老师要站出来，那要不分党派去救客语，因为很多人都以为本土语言只是绿营的事情，不对，这个是全世界都在做的事情，而且自己的语言要自己救这样。然后因为在座都是得奖者嘛，然后我在这边就呼吁大家，每个人要回去找出100个家庭，每个人要去找出100场演讲，然后我们一起来救客家话，这样。谢谢大家。我哋感謝王教授提供很豐富的推動一個原住民的創意的一個經驗。因為時間已經超過我哋1天的時間咧，我想我哋今日也從嘅專題論壇咧就到也結束在座有乜個貴賓有乜個意見想要同大家人交流嘅，我想就是咪下一個總結的時間等嚟提出來。咁我哋一從專題論壇咧就到也結束。多謝大家。
各位貴賓，今日嘅總結吼嘅座談咧係無沙類下面來進行吼，無同學無結婚吼，無結婚吼，誒你係由主持人係由誒你嘅孫以勤處長咧吼來主持，嘅議題面咧由那個國立中央大學嘅客家語文科社會科學學呢嘅陳秀琪教授，還有國立屏東大學嘅幼兒教育呢嘅退休教授陳延富教授，還有國立屏東大學嘅中文呢嘅鍾品蘭教授來議談嘅。議題時間係到那個4點半啦吼，你今日請你嘅長官，還有議題面咧手坐等下出來進行今日嘅總結。三位主講今日嘅論壇嘅主持人，還有在座嘅各位貴賓，大家好。當時我感謝大家堅持到了下都係最美嘅一個綜合座談嘅一個階段。今日論壇嘅今日係從最開始吼，有請到威爾斯嘅大學嘅教授來針對到威爾斯與佢哋嘅雙語教育。遇到嘅困難同挑戰嚟做一個分享。沙丁呢，就係早晨嘅論壇嘅第一節係從漢語，就講漢語嘅安尼師資吼嘅培育一片來做討論。下晝嘅兩節課呢，主要係從沉浸式教育同社區嘅連結，嗰啲加下嘅一個部分係從就講社區嘅一個模擬教育嘅推廣吼，嚟做討論。呢一節咧最本面嘅綜合座談吼，我想係咪做安尼開放大家來提問吼？提問嘅以後吼，係請三位主持人來回應嘅以後吼，最本面留到嘅時間本三位主持人吼，針對到今日嘅三個主題吼，做一個總結。嚟一個同大家一個分享。呢下就開放問大家來提問。有乜嘅寶貴嘅意見，你做啲做互相嘅交流，就請大家亞述做啲來做發言。第位好。我先自我介紹啦嚇。我來到新竹縣峨眉鄉嘅人嚇。我係新竹縣政府顧問17年，新竹市政府顧問9年。我哋也係楊文科院長嘅顧問，現侯江村嘅顧問，林廣華嘅顧問。所以我都做10多年以後呢，因為我帶喺老輩，所以我出啲2年轉去峨眉，轉去改造家鄉嘅嘛嚇。咁發覺到問題當多，因為峨眉鄉嘅人吼，因為我喺同大家報告，我峨眉鄉富興村黑化人嘅富浪部出量就嚴重，嗰隻村480人就全國殺出侯江村後楊文科量嘅嚴重。不過呢，10年嚟完全冇變化，所以我就講楊文科講我再改過我嘅家鄉，所以我就挑戰去，為咗。我係做生意，我做科學家，我做導光玻璃嘅，我為咗改造我的家鄉以後，我以讀清華大學環境研究所，我重新改變嚇，所以我哋說陳鴻講下我係。後尾排泄，因為你發言時間得翻1分鐘嚇，後尾再本主場簡單嚟，讓啲時間得一些時間嚇，排泄其他各位先生排泄，就簡單講嘅嚇。我就講我轉移社區改造嘅，我這個客法你係第3集發通，我係咪身為於銅鑼県參加嘅課語文化家，你們要推廣計劃家，因為我沒有學習過，我專家講，我請求資源，問課委會，問課冇啥回答我。不過我協會成立後，我有拿到，我去年拿到經濟部中小企業處、韓國國發會、韓國那個勞動部嘅嘛，他有專人來跟我配合。首先多元配合，我有4個計劃在做，課委會冇在計劃，我請到門路，我請到人做天數我。好，什麼哈？好，什麼？好，我想吼，因為學位費嘅計劃有當到嘅類型吼，因為講到嘅學位費計劃嘅，我就先回應。可能吼，
你啊，可能愛我哋要針對到語文嘅計劃，要針對到語言嘅計劃，要針對到產業嘅計劃，有各項有不同嘅計劃，可能你會現今可能唔需要嘅天數係哪一方面嘅天數吼，可能你部分係較清楚到嘅，我哋因為我哋有不同嘅計劃吼，可能有不同嘅，包括到輔導團吼，你做啲同天數，可比像我哋嘅。社區演出主要從家下分享嘅從學前教書，喺講到同行業安尼推動，咩喺今邊來分享嘅羅列式教書，特質計劃可能有不同嘅輔導團，因為佢針對嘅目標冇乜嘅相同，可能呢部分可能愛較清楚看，愛做嘅事項係乜嘅嗬。好，什麼？你下面做其他各位下面有乜嘅提出來？總教長什麼？我有個問題想要請教台東嘅總教授跟陳教授，因為你講係嗰種可能客家合法吼，各相關嘅專業，都我講一幾年我看到嘅呢合委會伊推動嘅呢有個合法傳承嘅工作，大部分個實種啊嘅推廣講法吼。東西都講，其實我哋合法吼跟神法隔嘅一層吼，就嗰度東西，嗰度神法嘅東西，冇怕用合法嚟表達。而安尼時間可能喺中東我哋愛提神法度嚟用下，我哋需要嗰度詞彙，冇嘅法度嘅創作，也用其他方式。我想去請教兩個呢一方面嘅專家，都講提合法神法一方面，你有乜嘅想法做得都提出嚟討論也係建議嘅嘛？好，以上。好，一部分係我係咪就先請總教授係，但下尾包括小琪先生咪做同多嘅行業研究，個還有翻譯咧幾種名詞等等。好，三位先生就對合法有做同叫嘅推動，係咪就請總教授呢片來？也是在嗰難回答嘅問題啦吼，因為我自己有讀到安尼困難吼，我幾下學合法，我就直接拿報紙來開始讀，用合法來讀，就發現吼，你上嘅地位吼，你上身份冇問題吼，你上嘅報頭也冇問題，但是咧讀到嗰種討論性，個抽象嘅，個抽象嘅個詞彙吼，伊有方言有，但是我哋合法過少，幾下吼嗰種合委會一片吼，有一個高級詞彙啊吼。高級詞彙以外嘅特殊詞彙啦，吼，要睇做研究吼，有一個團啊，吼，有10種嘅資料啊，吼，就針對我哋合法地位，嗰少用到嗰特殊嘅，還有同文化性有關係嘅詞彙，盡量嚟熟悉，盡量明，吼，更加正在做一件事情啊，吼。一方面，這方面呢，我感覺到係10份，我哋判證以後係10份冇嘅詞彙吼，反而有其他好多話有，我認為就直接加嚟用啊。來豐富一個詞彙啦，因為係喺嗰度我哋嘅現代化嘅東西嗬，需要工商社會，我哋原來係農業社會嘛，農業社會地位嘅詞彙實在唔拉白應付，我哋更加工商社會來用啦。嗰種我係感覺到工商社會嘅詞彙呢，係實在地位潛到嘅，我哋都直接加嚟用行業化，好都係用咗行業化嚟講。好，有顧問也同樣啦，哈，顧問地位譬如講他山之石可以共用，好，他山之石可以公寓，我哋冇安尼發，嗬，唔係，事實準唔準咧？就他山之石可以共用，係直接咁話用合法度來突出來都做得，安尼嗬可以增加我哋用合法來討論安尼嘅機會啦，好，多謝，好，像陳教授兩位陳教授回應之前，我咪補充一些些啦，哈，教育部佢有委託到小琪教書，哈，有做學術嘅專業名詞嘅啲部分嘅嘅對譯，哈，等下可能小琪教書做針對啲部分做得做同大家分享。另外呢，因為合委會我哋目前哈有一個專家小組，我哋特徵嘅會可以辦會針對到可能會有到謠言啦、模式，也係講有新詞，哈，就像講。總教總講嘅現代憲法當中會用到嘅詞號嚟做討論。除此以外，係咩啲？教育部有委託到國家
教育研究院吼，佢到呢下面要针对到本土语言吼，我读到嘅新词，我来做研讨，另外做一个补充嘅一个说明。跟我稍下来，迄咪先请秀琪教授，再请严副教授。好，我补充甲下苏总讲的吼，因为要推广用客话来做教学语言，故所教育部已经做几下年的，好多话咯，客话共用同步头去做，然后国小到目前我哋做到国中的吼，一直到做到高中，各领域各学科的学科属于要来转到客话，目前来讲客话咯好多话。目前没有一个网站，故所上教育部的网站要做得查到各学科的专业的术语啦吼。各位，咱我讲用的去了解惩罚吼，分两方面来讲，其实钟老师有讲过嘅认真出题也因为其实教育部也片，佢当年全国的语文竞赛度方，都以下累积到差不多几下百篇的朗读稿，佢全部係用客話寫的吼。其實也幾下百篇去看呢，其實你做得好多當到啲嘅客話嘅用詞啊，也係機型一啲吼。不過也還是屬於創作嘅文學吼，假使行較巧言，我知道我要向我學生嘅時，我要跪天佢大禮拜叫佢去看客家天師劇。吼，因為佢也係有專業的一個行業一個欣賞指導佢。雖然佢字幕係方言中文方言去寫，不過佢講嘅係客話。那口語方面的生活我知道去看嘅吼，其實有咩講嘅動物，吼也兩方面。因為我剛剛有看到中高中答出來嘅詩吼，一道詩嘅問題，其實行業嘅線上嘅詞典也係有兩篇嘅建議用詞，啊個後面一篇認證，其實有當到用字的規範。有一道資料做嚟看吼，我簡單介紹。嚴副教授回應以前要再補充一些咧吼，學位費有針對到行業嘅語料，包括咧書面嘅文字，還有口語語料，我都有都會熟悉吼。從1806年開始到今吼，我都有一個台灣行業嘅語料庫已經上線。先使用的，熟悉的包括甲下秀琪教授講的，像語文競賽朗讀稿，也其他有作家用行語文書寫的文字吼，就有屬於去，同時我哋沒有書錄的，就講像老人家，咱咩秀琪教授當時去就講訪談咧，咧就會口語的語料吼，陸續就會上到咧只語料庫的咧只。網站當中，大家係講，對於嘅行業吼，做得有較多嘅了解法，做得上到我哋嘅語料庫嘅網站。佢稍後我就請嚴副教授。因為我最主要係幼稚園推廣啦，吼，我唔講本高中媽，吼，我也唔講本我哋現場嘅客家先進媽啦，吼，我個人嘅態度係安尼，幼稚園我都同先生講。唔係教一班，7家客人40歲、50歲，如唔曉得到講嘅客話，如講華語唔怕，18名人去學。對成人來，對幼稚園嘅成人來講，40歲、50歲先生如唔曉得講，而某一天要睇下階段，一天要曉得講，有一成人嘅時間去學，而萬一小學1年生、2年生、3年生、4年生，嗬，冇有壓力。吼，冇本，我一直感覺睇幼稚園，唔係我教小朋友一道客話，一難嘅客話。我講最重要嘅，愛學客話，喜歡客話，吼。所以我唔希望唔同細人嘅教到總結認真通過嘅，伊講爸爸我一生唔會再學客話嘅。吼，我咁樣安尼，我唔講本在做個國語嘛，也都我嘅態度，吼，多謝大家。什麼嚴副教授？好，稍後來唔知還有哪一位先進而來，我先掠一位張後輩嘅一位吼，掠一位係50。我講一下，我從細啲特別是台灣人吼，我會講客話，因為我卡有講客話，但是我感覺特別是哦。雖然有個特別是嘅學語費啊，
但是我感觉吼，做得啲个政府部门，譬如讲，嘅公所啊，呀，嘅地地方都有当到义工，学委会做得来训练讲，嘅个义工吼，晓得讲客话嘅人吼，就伫嗰位做客语友善义工，被表示出来。啊，样嘅话吼，我出于其实我来参加呀，因为我想要听人讲客话，我自家要想要有机会来讲客话，所以。公部门里地度嘅义工要有训练讲客话人，我一天会请佢问题，我就有增加那个我啲特别是讲客话机会，也系我意见，谢谢。好，什么我先请后辈咧，为先生讲了以后吼，张琼下来做回应。歹势吼，因为当无嘛个证，迄咪做得工作人员去天数处理一下。好，掠基真个有，我本身係2月發通嘅教育人員，我自家要係啲中橋台嘅讀書嘅學工人，所以我當接要知道講，最近可能我那個師台嘅後生嘅學員啲讀書啲不到台，大部分來講可能。愛學習客家語言，也學習文化，最近都係靠自家。因為就像2月談嘅到當多嘅事情，就係講語言嘅學習，就係你冇啲學校，你可能就接受唔到咧，都係靠自家自學嘅能力嘅培養。所以我幾年咩啲嘢想，其實語言嘅培養啦，文化嘅沉浸式嘅培養，還有自家對。文化嘅感情，還有動態世界裡邊都兩個客家文化，然後內涵到底有意思幾深冇？我知道兩都係唔單止係知識分子，咩當到冇強嘅人，自家做得大家強下嚟想嘅問題，好，什麼？好，什麼？我先針對到前面吼講到主講政府部門的職工，目前學委會係針對到客家莊吼，重點發展區，體育咧下目前吼，嘅主講公家機關，鄉鎮公所吼，體育做得提供行業安尼服務，包括講職工嘅部分吼，咧下部分要做得同學委會申請到經費，至於講台北市嘅部分。除非天氣愛講學是採就講客困難度嘅，另部分作為安尼建議，我哋稍等會同台北市政府也同看其他嘅即學士吼，除非天氣我哋來討論參詳，看另部分做得稍下來用辦做本。有按度嘅個職工吼，人員佢都確實係一個動態嘅力量。好，稍等我唔喺現場喊，因為呢時間嘅關係吼，我係咪唔喺現場喊，係咪有先進愛提問吼？提嘅以後我將請3位嘅嘅先生後來向下做回應答辯到最背面嘅一個結論。唔喺現場啊，你最後一位有哪一位先生冇？好。跟我就請兩位先生。你好，很感謝這個專家給我們一些很好的一個經驗分享。那我剛剛想要了解一下，就是說整個制度跟資源跟老師有慢慢在增加的趨勢。可是剛剛也有提到這個客家語的流失的，還是這樣流失哈。那其實在可能是在政策跟資源的整合、跟課程的設計、跟未來的規劃方面，可能需要有一個加強的一個地方。當然，我們有學到那個威爾士他們的一些經驗。那其實可能是在貝里斯或是其他的原住民的國家，他們也是復興他們的母語的部分。那不知道在各位有沒有看到國際有一些好的一個做法跟策略，可以用比較少的時間跟有效的一個資源，可以把它效率可以增強。那我相信這個客語的部分，可能
有比较好的一个效果恢复这样子。那尤其是少主的部分哦，刚刚也有提到这少主的部分，那个也是面临快要消失的语言。那有没有更好的方法可以一起救起来？谢谢。好，什么两个提问吼？我想国际的掠到受弱势的语言吼，佢爱用办同对抗到主流的语言吼。我想包括到原住民，包括到嘅行业吼，我哋掠按多年一次主要同国际来做交流，包括到从第拜嘅论坛咪同威尔斯有去参访，咪有唱佢到来，我公认的一个心得就系讲，用是语言、少数语言吼，其实按你讲下来吼，全世界独多的问题大概系相同的，我想呢部分系要用短短的时间去救起来吼，确实吼有加个困难度，总教长。请法在天一百反映，像请教在肥呢，我其实书头有记下本合法的词典，对头摆都也下，我也是呢用面书用合法写东西，故所以描述做的程度合法相关的嗰种，算嘅云端的嘅词库，我可能都有用过。同我一篇嗰塊是講下，感覺唔拉，也唔係清好用，還有一點輕重嘢嘅，係你唔寫嘅可能看唔到。頭都講讀書行，其實講我嘅講下群嘅，同樣係講喺種度要改好嘅也就詞彙，嚇都講詩嘅鄉下嘅內容，其實做喺雲端嚇有一個好合法傳承交流嘅內容。按第一件事情將來相關嘅單位嚇做得在做乜嘅嚇，從外嘅都講嘅嗰度呢，也是還蠻寫出來。聽一點嚇，我講嘅詞彙唔係蔡楚已經談過嘛，賣豬肉嘅時間有一種普遍嘅骨片啊。骨片就係三層醬，咁啲其他地方有，我講合法嗰種詞彙，嗰種記錄，可能做分兩個方向，一個係你調擺，也可能做係都困難做完，一個係你都個現代性，我用抽象嘅嗰度，好嗰度詞彙嚟都講討論現代嘅事情，我講一件事情真是輕重要，因為人家最基礎嘅資料，你一件你材料冇嘅時間，其實就冇辦法再進行後續嘅重組好以上。什麼總教長嘅意見同係針對到啲語言吼，就講較傳統嘅啲條語言，較會係目前係先前係小期教書同佢哋做訪談，目前有一組嘅資深嘅行業嘅專家吼，佢就定期會來做討論，所以啲傳統嘅啲學語嘅用詞等等嘅吼，係一直都嘅進行當中。較新的詞彙就係講兩部分吼，因為語言係一個活的吼，所以佢會不斷吼，等等時佢就會有新的詞語出來。所以兩部分我相信，如果校委會都要做定嘅，教育部國教院佢哋咪會相同會做兩部分係一直會到嘅進行當中。當然，因為兩安尼屬土可能局唔到就講你下規矩改變，所以我都沒有到嘅上係咪有一個平台吼，上線嚟以後吼，本大家做得到兩輩來可能交換意見，安尼可能有辦法就講下加速倆新詞嘅倆部分。至於總教長講到嘅到天路當輩有到私出唔來，天路嘅當然，因為不管係天路也係屬於最基本，就係講兩張內統，基本的內統，可比講Windows 微軟的內統，屬於嘅可能就係蘋果也係講 Google 嘅安尼內統，佢喺度內統度講有最基本有兩條詞做得呢篇文章可以讀。唔過咧，係一件當困難嘅事情，包括到教育部校委會吼，因為不止係客家話、河洛話、台語係咩相同嘅有獨多安尼問題，我哋係一直都喺努力當中，因為咧牽涉到咧係外國嘅公司，所以一直都係有交流。唔過到咧之前吼，我哋做到嘅努力，天路嘅部分校委會我哋作為一個就講實體吼，包括到就講咧嚇。河洛話也係客家話，還會出現那個很多罕見字吼，全部屬於希望我哋有一個很多克制的
客家诗的安尼型的字形吼，包括咧宋体，佮含有楷体，佮含有黑体吼，咧三方较接落用到的诗体，所以去年已经完成咧。但变到咧诗体的完成咧，就没有做诶，同教育部诶个有一个行业署理法，咩包括仓节等等，已经上线咧。所以就讲大家要做一个宣传，大家做得下载以后吼，做得使用个嚟参加哈总告状诶个泡泡度方出现咧矮诗，做得肯定唔去其他诗体迄无体吼，也迄讲我用开体诶方两矮两只诗咩出一来。当然就讲吼。目前大家看到的就会汉诗较难，较难见到的诗，都天路也係數幾出唔來的詩吼。太體吼，因為佢係有一個高長期，而有國際的一個編碼，然後 Unicode 同佢編落去以後，唔知出一來。啊，另一部分呢，太體嘅就詩就有 Unicode 的編碼。啊，同時教育部佢作為一件事情，佢有同咧就所有嘅詩吼，佢有作為一個參考嘅詩表，做迄本創上吼，佢就南擺佢迄度，不管佢迄愛做呢度嘅開發，亦係講講到咧就做一個內容吼，佢做得參考，咩希望說經過嚟到咧就會努力，做得本呀。詩體吼，就都得咱擺就講創上技術啊，就做得開發出來，咱擺就做得咧係根本的解決啦。就算就講安尼事情，迄個無咧，就我哋會努力吼，可能差唔多就講大概咧新的詩出來看，佢就講吼，一般來講咧就那通差唔多花5年的時間，佢將會入一到像微軟啊，加個濕度吼，就講也係一個長期的事情，唔過我哋一直有到個努力當中，在咧以前可能都天路的部分，就像大家做得下載，我哋去年完成的咧就講客家詩的咧就會字體都對大家做得用。好，我下面剩下來的時間吼，就教本啥物教書，針對到家下安尼後生嘅就講後生人吼的一個觀察，個家大家提嘅意見，還有就講今年3屆的一個討論吼，回應咪去做一個總結。下面相同之前從總教書開始哈。好，主席吼，各位貴賓吼，時間過白咧，但是我還要講一天，我因為個重要的事情啦吼，因為所有的今年嘅自由線上猜錯啦吼，我感覺到我哋不是會講做嘛學客化，我哋會對人客語復順啊吼，客語一個傳承啊吼，他講如果接對乜嘅呢？對一個客語嘅公器性吼，就講而家交通嘅公器，吼對一公器性呢去來發言啦，吼，就講啊，都可以種語言吼，嘅聲音又夠優秀啦，吼，誒，曉得講下嘅聲音咧，吼，有略睇好處啦，吼，有乜個好處，乜個好處，用一個來增加同家長講，增加一個學語嘅語言啦，吼，也唔係唔好，先好，但是我感覺也有不足嘅所在啦，吼，不足喺條內咯，我感覺先生吼，唔睇教聲音嘅時節，唔自家本身我有一個意思，就係講。客語唔係通公器性的語言，其實係一個歷史文化性的語言。好，還有呢，伊也係乜嘅呢？伊也個重要嘅係我哋一個族群，我哋客家人，我哋客家族群，以純粹嘅意義、純粹嘅價值嘅語言，也就係一句簡單嘅話，係冇客家話嘅，係有客家人冇。你係唔曉得講客話，唔講我係客家人。啊，也到底有存在乜嘅意思冇？嗰時候也個客家話吼，係我哋客家人存在嘅一種意義、一種價值嘅語言，一種歷史文化語言，我哋一天一天傳落去嘅。我有安尼認識，唔係通公器，係開始個做公器嘅語言，我係因為啦吼，睇見家都學國語同學英文都出做得啦，唔是學老話也唔是，因為嗰時候用到嘛，吼，交通也唔方便嘛，交通而家國際線學英文個重要啊。應用嘅講唔過，嗰種係講感覺到先生自家本身我有意識到，作為客家人，迄家是客家話唔出嘅，冇純粹嘅，唔曉得講嘅，安尼實在都冇客家人嘅。嗰種客家話係一種客家人純粹嘅一種價值，一種意義。吼，安尼自家一純粹下去，自家我有安尼認同。
还有呢，我哋要同家長共約嘅道理啦，唔係通公器哦。我哋是每一個家長，迄個是講我哋有意識到，我哋即個做客家人，我哋有安尼經驗，我哋應該要同客家話傳承下去，有安尼意識，有安尼觸覺，安尼每一個人呢，如盡自家一份力量。安尼合起來力量呢，我哋能有法度學來推崇啦。嗰種係講有意識，有安尼嘅觸覺，如果來會發為一種行通，有安尼行通，他可以衝下來達標。安尼客家話學當有可能傳承下去啦。嗰條多嘅河洛話嘅先生嗬，伊推崇伊講嘅一句話，冇乜嘅冇來唔切嘅事情啊，佢是做得錯嘅啦，嗬，佢是做得錯嘅。嗰種係講社區家庭。客教，他可以天數強下結合起來做，他可以就係教學自由嘅先生嗬，我問他可以對客教一發揮到同埋同一個家庭一齊結合起來，一同社區結合起來，我哋行業社區本下社區嘅行業我哋客教，我同家長溝通家長，強下同家長來達標，要。冇客家話，超冇客家人咧，超冇客家族群咧，他可能意識到一點，來觸覺來發行通，發為行通，也係點樣具體咁想像，同他嘅人來勉勵一件事情，他嘅人上網對一件事情來做，多謝。好，沈夢總教授，再嚟係咪請尹副教授？喺幼稚園嘅部分啊，我感覺我哋更加幼稚園嘅教材教法各方面。比世界上都冇差，但是我哋嘅問題，建創業嘅可能唔係開發更多嘅教法，係我哋用嘅來維持我哋客家人嘅認同，嚟增強下認同，也能係最重要嘅。如果我係客家人，我要曉得講客家話，我一定要教我嘅細人就講客家話，安尼意思，聽我哋客家種越來越弱嘅，也能係真實的愛馬上來救嘅事情。我一次個我做改動，但是我根本呢，談到我哋原住民，談過我哋呢河洛媽媽做嘅，我能發現我做嘅唔啦，我話我繼續努力。多謝。什麼？沙田長秀琪教授。好，我本上有準備7點，我都要總結甲講，不過也時間問題，我講較重要2點吼，也回應剛才後邊有2個新生家庭嘅問題吼。第一個就是家講在流失，不過要怎麼樣復振？一下可能我們假使迄頭擺迄速度迄100，一下中唔得用100，一下可能到150，類似，就是也就是說要。加速圖哈，要怎麼去加速哈？之後每1-2年來，頭個老鍾正成老師向下頭個推哈，過去迄都高速度方搞客化，聲音的好客化，唔過老爺客化跨出客語教師度方，行出去，那就是在別的學科沒了用客化做搞好個語言之一，所以以前頭擺迄搞客化也係用客化搞。頭擺係學客話也係喊了用客話以後，那這個老客話變成一個雙多語的教育教學教育的一個工具。嗰時候客話唔係喊你考聽，佢係平等學生嘅去學各種學科。我學資訊課學別的科目嘅同時，我客話我嘅客話係做得做我的學習語言。它不是只有我要去學會講嚟聽聽，安用其實你在無形中，它是相當的加速，也係一個方式。嗰時候，除咗沉浸式的搞好英文，還是到一下客華雙語或雙多語或客華音這種多語雙語的一個推動，係我知道目前讓客語的傳承推廣加速圖的一個方式。吼，也回應剛下兩位先生提到的吼，各位請我俾點喺當初，我知道。我用110年客學費對客家人口，因為客家人口啦，用客話用法的一個全國性的調查一個數據來講，有種問題哈，就係其實重點發展區啦，非重點發展區，會發現到13歲到18歲，13到18歲，也就是國中、高中的客語能力，它是往上提升的。尤其在重點發展區，它提升了6點多%，在非重點發展區，嘅東南的咧吼0.6%。不過13歲以下，在非重點發展區，它是還在下滑中，但是在重點發展區13歲以下，它至少
它没有下滑，它提升2%多，也就是说要推背嘛，这有很重大的意义哈，就讲我们的客语的教学是有成效的。意思就会讲，我们各位老师哈，我们师培我们客语的一种搞好，其实要继续的加强推动。其实我们会看到它止血了，它有在逐步的止血中，这个数据可以说明要的事情哈。跟亚件事情就带到亚2年我相信当都欣赏，然后来感觉汹涌，有好多老师都可以做分享。你像早上的慧珍教授，还有我们仁福老师哈，都佩服的一个欣赏，从企业推通，还有在第一线教学的老师，像嘎堂、哈珠堂都有小木偶的那个园长哈，你听了都是让人家很动容、懂感通、懂皮肤哎，所以我知道要继续走下去，其实要让我知道这些老师其实是台湾汉语复振客语复振的灵魂，很重要的一个珍贵的资产哈，应该。希望做的有更多这样的灵魂，这是推动客语复振党重要一个力量哈。好，还是先更多呀，安子生。好，陈梦秀去告诉2024年是个母语年，学会费了2年多了为举办的汉语教学的论坛，同感谢各位的参与。了2年我都从威尔斯的一个经验都包括了原住民。福佬话个汉语吼，了推动的一个经验，本来就学习当中，同时要本大家有个启发同。对于未来吼，经过大家了到位经验的分享以后，你做样板来做，样板做得更加好。语言的流失其实是一直就无停止的。威尔斯的语言当年是从1.2%去消失，我想汉语其实经济中来到当明5年的一个调查，相同喺度嘅流失当中，虽然大家做到当善忙，唔过呢，呢种善忙其实要对抗到少数语言到强势语言的呢种社会当辈制度吼，佢嘅冲击行下太，所以你要努力部分行下行动到，下位邊我哋會繼續來達標，咪有像大家你向下數件數，大家向下行下去，我相信呢少數語言到台灣呢一個多元文化社會當中，我哋應該會有更加好、越來越好嘅一個未來。希望大家2年嘅參與，今日嘅論壇就到呢邊結束，希望大家多謝，安子生落嚟。各位貴賓嘅接駁茶吼已經來了吼，喺講愛做接駁茶呢吼，就到諾貝嘅那個船下邊拿到之後呢，就直接上茶來做接駁茶到而可以到嘅地方吼，希望大家感謝，祝福大家身體康健，萬事如意，龍年發大財。